So YouTube link வந்து chatல போஸ்ட் பண்ணிருக்கேன், நீ ஷேர் பண்ணிடு if in case. ஓகே மேடம். Zoom இது YouTube க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன், எக்கோ அடிக்கும். சூப்பர் எக்கோ இல்லையே மேடம், நல்லா தான் இருக்குது. கோயிங் இல்ல சின்ன, இப்ப நான் YouTube க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன், அதனால எக்கோ இருக்காது. நீ செக் பண்ணி YouTube மட்டும். இத பாக்குறேன். இந்த மாத்திரை ஹாய் மேடம். சொல்லு சின்னு. யூடியூப் ஆக்டிவ்ல இருக்கு, நோ ப்ராப்ளம். ஓகே ஓகே ரைட். Vijay Krabagam, good evening. Good evening, sir. Good evening to you all. Good evening, madam. Good morning here. Hello, sir. Awaiting for the session, sir. Okay, madam. Okay, Thank sir. you. Thank you, sir.
Senbagavalli, are you there? Yes. Senbagavalli, Sir, good evening, sir. are you there? Yes, sir. Okay. Yes, sir. What Yes, about sir. Poonkodai and Aarti? Are you there? Sir. Okay. Yes, sir. Malar, shall we start? Yes, please go ahead, Chinu. Okay, almost it's going to reach 100. We can start on time. Okay. Okay. Malar, can you put that flyer? The flyer for today. Yes. Yeah. It's on, Chinu. Chinu, go ahead. இல்ல ஃப்ளையர் ஃபர்ஸ்ட் அந்த இது மட்டும் போடுங்க. ஸ்பீக்கர்ஸோட டீடைலோட இருக்குங்க. இருக்கு பாரு, போட்டுருக்கேன். இல்ல, it is not there. Something, some other detail is reflected. Now? Yeah, great. Okay. Thank you. Good evening to all. On behalf of Pharmacy Alumni Association, I welcome you all for the MRB exam coaching classes. I welcome Senbagavalli to give welcome speech. Welcome, Senbagavalli. Good evening to everyone. A warm welcome to our MRB coaching class, and I'm so happy to see you all together. Greetings and privilege on behalf of Pharmacy Alumni Association. It is a great pleasure to welcome our Honorable Principal, Dr. Abdul Hassan Sadali sir, and all faculty College of Pharmacy, Madurai Medical College, PA core member, PA alumni member, MRB exam aspirants, and Madurai Medical College students. I heartily welcome our respected speaker, Dr. K. Karthikeyan Krishnan sir, and Dr. A. Vijayalakshmi madam. We are excited to have you here. For MMC be a very useful to all pharmacists. I hope this webinar will be a useful in various aspects of studies and for preparing a MRB examination. This will be a great opportunity for all of you learn and success for MRB exam. And we hope you all get the beneficial by webinar class. On this week, today's webinar, we are going to get some knowledge about the pharmacognosy and hospital and clinical pharmacy. I welcome our college students for joining the webinar class. Once again, I welcome our respected speaker, Dr. K. Karthikeyan sir,
MPharm, MABA, PGDCR, PhD, Professor and Head Department of Pharmacy Practice, School of Pharmaceutical Science, and Dr. A. Vijayalakshmi Madam, BPharm, MPharm, PhD, Associate Professor and Department of Pharmacognosy. Welcome you all once again. Thank you to all. Thank you, Sanbagavali, for your wonderful welcome speech. Now I welcome Pungodai, BPharm second year students from Madurai Medical College, to give a speaker introduction. Good evening to everyone here. I once again welcome our speaker, Dr. K. Karthikeyan Krishnan sir and Dr. K. Vijayalakshmi madam. Dr. Karthikeyan Krishnan sir have completed his diploma and UG degree in CL by Mehta College of Pharmacy and PG degree in JSS College of Pharmacy. He have passed in PG in first class with a distinction and he received Professor E. Venugopal Gold Medal for Best Outgoing Student Award. He also completed MBA degree and completed his PhD degree in 2018. He also won many prizes in both curricular and extracurricular activities. Dr. Karthikeyan Krishnan sir participated as speaker in Asia Association of Schools of Pharmacy Conference. I think he's having a network issue. Hello. Hello, Pungodai. It is not audible. Pungodai. Pungodai, it is not audible. Sir, I'm here, Yeah, sir. now Sorry, it is sir. audible. Yes, Pungodai. Sir. Sorry, sir. Yeah, now it is. You can continue. Okay, sir. Dr. Karthikeyan Krishnan sir participated as speaker in Asian Association of Schools of Pharmacy Conference organized by Silicon University and received an international travel grant from DST SPRB Government of Papers. He has 7 outstanding teacher awards in his career. He is currently working in School of Pharmaceutical Science, Wales Institute of Science, Technology and Advanced Studies. And we have other speaker, Dr. A. Vijayalakshmi Madam. She had completed a B.Pharm in Madras Medical College and M.Pharm, Madurai Medical College and M.Pharm Pharmacognosy in Wales College of Pharmacy. Pungodai. Sir. Pungodai. Only Dr. Karthikeyan is enough now, because when I call for another speaker, you can introduce them. Okay. Thank you for your welcome speech. There is some kind of internet problem, I think so. Okay, anyhow, thank you very much. I welcome Dr. Karthikeyan to give a introduction speech. Thank you, sir. Sir, welcome, sir. Yes, sir. Welcome, sir. So, sir, am I audible now? Yes, sir. Exactly. Clear, audible, sir. Loud and clear, sir. Yes. Okay, sir. Good evening to one and all. I would like to thank the Madurai Medical College Alumni Association, the president, the vice president, treasurer, and the office bearers to give this opportunity. And I very well appreciate the efforts taken by them to conduct this MRB exams for pharmacist position. So they have been doing wonderful jobs for past 1 week. I heard from the other speakers who have been involved in these activities, and it will be a great initiative. First of all, no one coming forward, but thanks to the Madurai Medical College Alumni Association to coming forward to handle this process, because still we don't know when the exam is going to take place. The date's been not announced, but even though the efforts taken by the association is really appreciable, and thank you the president and the other office bearers for taking this initiative. So today I am going to discuss. Sir, shall I go to the topic, sir, directly? Yes, sir. Yeah. Go ahead, sir, please. Thank you very much.
Yes, yes, sir. Thank you so much, sir. So today, my say basically I am a M.Pharm pharmacy practice graduate, so I will be interested in taking this hospital and clinical pharmacy, whereas the one of the subjects, one of the topics being given in the syllabus for the MRB pharmacist examination. So today, and I would like to thank Poongwade for introducing me. Thank you, ma. So you all know hospital. What is hospital? So we have been used to, after completing our course, we have used to go in hospital pharmacy as well as in the community pharmacy setup. So we have three different types of hospital, the pharmacy setups. Okay, one is the hospital pharmacy, and the other one is the community pharmacy, whereas now the rapidly developing field is called clinical pharmacy. So this hospital and community pharmacy, the basic qualification is diploma in pharmacy. We all know that. And for other B pharmacy, other job activities, we have to have this B Pharm, drug inspector, other courses and all. So the clinical pharmacy now only has been limited to this M.Pharm pharmacy practice and that Pharm D graduates, and also the diploma in pharmacy graduates can get the opportunity completing their B Pharm practice. It's been after 3 years of experience after completing their diploma in pharmacy, they also will be coming sir, to. Sorry to disturb you. Karthikeyan sir, sorry Yes, to disturb sir. you. Sir, now the participants on the D Pharm, B Pharm, M Pharm. So sir. I request you to use a bilingual, sir. So okay, sir. Okay, sir. தமிழ்ல எடுத்தாலும் ஓகே இல்ல, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை சார். தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ. ஓகே, ஸோ இப்போ டிப்ளமா முடிச்ச கிராஜுவேட்ஸ் 3 years எக்ஸ்பீரியன்ஸ்க்கு அப்புறம் they also can utilize the services of this clinical pharmacist. So they can enter in the hospital as clinical pharmacist after completing the B Pharm practice course. So that will be so these are the 3 types of pharmacy what we have been active in practice. Okay, so in our country now. Okay, so the word hospital derived from the Latin word hospitalities, which in turn derived from hosts, that means a host or a guest. Okay, ஹோஸ்ட்னா இப்போ நம்ம யாரைனா ரிசீவ் பண்ணுவோம் இல்லையா? ஸோ ரிசீவ் பண்ணா என்ன பண்ணுவோம், நம்ம அந்த கெஸ்ட்டுக்கு நல்ல அவங்களுக்கு என்ன தேவையோ அவங்களுடைய இதுக்கு அவங்களுக்கு நம்ம உபசரணை பண்ணுவோம். ஸோ தட் இஸ் த சேம் வே த ஹாஸ்பிட்டலுக்கு ஒருத்தருக்கு இப்போ உள்ள போனா என்ன விதமான ட்ரீட்மெண்ட் கிடைக்கும் அப்படின்றது தான் the hospital என்ற definition. Okay, the hospital is a healthcare institution providing treatment to patients with specialized staff and equipment. So ஏன் ஹாஸ்பிட்டல் போறோம்னா அங்க specialized staffs இருப்பாங்க, doctors and also the nursing staffs and other paramedical staffs, அப்புறம் lab technicians, other people all will be there. That is called specialist staff and equipments. ஸோ அவங்களுக்கு தேவையான எக்யூப்மெண்ட்ஸ் அங்கே இருக்கும். ஸோ எதுக்கு வீட்டில இருந்து நம்மளால வைத்தியம் பார்த்துக்க முடியாது, அதனால ஹாஸ்பிட்டல் போறோம். ஓகே, ஸோ டெஃபினேஷன், ஹாஸ்பிட்டல் இஸ் an integral part of social and medical organizations, the functions of which is to provide for the population complete health care, both curative and preventive. ஸோ எதுக்காக போவோம், ஒரு டிசீஸ் வந்தாலும் நம்ம ஹாஸ்பிட்டல் போவோம், வரத்துக்கு முன்னாடியும் இப்போ போவோம். ஸோ nowadays we have been in the COVID era. Okay, so we have been almost hope all our presenters, the listeners, the host, the organization, all will have will get vaccinated, right? So right now, so that is called preventive measures. So for that purpose also we have been visiting the hospital. Okay, and whose outpatient services reach out to the family and its home environment. Okay, so we in the hospital we have 2 types of setups. One is the inpatient setups where the patient is seriously ill when coming to the hospital. உள்ள வரும்போது அவர் நோயோட வரும்போது அவரோட நோய்க்கு தன்மைக்கு ஏற்ற மாதிரி அட்மிஷன் போடணுமா வேணாமான்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ ஒன்ஸ் இஃப் இஸ் ஃபீலிங் பெட்டர், நல்லா இருக்கிறாரு, ஓகே அவரால் நடக்க முடியும், நடந்து அவரால் பார்த்துக்க முடியும், கான்சியஸா இருக்கிறாரு அப்படின்னா we can send back to home. ஸோ இதுக்கு ஒரு அட்வான்டேஜஸும் இருக்கு. ஓகே, ஸோ ஹாஸ்பிட்டல்ல இருந்து இல்னஸோட வந்தா ஃபர்தர் மோர் காம்ப்ளிகேட் ஆகாம அதை ப்ரிவென்டிவ் மெஷர்ஸ் we can give some IV fluids and other measures எல்லாம் கொடுத்து அவங்கள சரி பண்ணிடலாம். வேறஸ் அவுட் பேஷண்டா நம்ம ஏன் அதை திருப்பி அனுப்புறோம், அவங்கள பேஷண்ட் நல்லா இருக்கிறவங்க ஏன் திருப்பி அனுப்புறோம்னா we have
நோசோகோமியல் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் சொல்லுவாங்க. ஹாஸ்பிட்டல் அக்வயர்ட், ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் ஆனதுக்கு அப்புறம் வரக்கூடிய இன்ஃபெக்ஷன்ஸ். ஸோ தட் இஸ் கால்ட் நோசோகோமியல் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ். ஸோ அது வந்து அதுவும் ஒரு எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல உங்களுக்கு கேட்கலாம். ஹாஸ்பிட்டல் அக்வயர்ட் இன்ஃபெக்ஷன் அப்படின்னு போட்டுட்டு நோசோகோமியல் இன்ஃபெக்ஷன் அப்படின்னு ஆப்ஷன் கொடுத்தாங்கன்னா அதை ரைட்டா சூஸ் பண்ணுங்க. ஓகே, ஸோ தி ஹாஸ்பிட்டல் இஸ் ஆல்சோ எ சென்டர் ஃபார் த ட்ரைனிங் ஆஃப் ஹெல்த் ஒர்க்கர் அண்ட் ஃபார் பயோ சோஷியல் ரிசர்ச்சர்ஸ். ஓகே, ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராமும் கண்டக்ட் பண்ணலாம், சோஷியல் ரிசர்ச் ப்ரோக்ராம்ஸும் நம்ம அங்க கண்டக்ட் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் ஹாஸ்பிட்டல் பார்க்கும்போது ஸோ ஐ நீட் டு ரஷ், அதே நேரத்தில் உங்களுக்கு தெளிவாகவும் நான் சொல்லிடுறேன். ஓகேங்களா, ஸோ இட் ப்ரொவைட்ஸ் த டயக்னோசிஸ் அண்ட் ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் டிசீஸ் ஆஃப் த பேஷண்ட்ஸ். ஓகே, ஸோ அது என்னது, நோய் தன்மையை கண்டுபிடிக்கிறதுக்காகவும் அது ட்ரீட் பண்றதுக்காகவும் யூஸ் பண்றாங்க. ஸோ இம்யூனைசேஷன் சென்டர், வேக்சின் போடுறாங்க. ஸோ ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் என்ன சொல்றது, பேபி நியோனேட்டல்ல இருந்து பீடியாட்ரிக்ஸ் வரைக்கும் தே ஹேவ் பீன் கிவிங் so many vaccine doses. And also it lowers the incidence of disease through early detection and treatment. So எவ்வளவு சீக்கிரம் அந்த நோயை கண்டுபிடிச்சி, அதனால தான் சொல்றேன், we should not take it as எந்த ஒரு கண்டிஷனுமே நம்ம லைட்டா எடுத்துக்க கூடாது. ஸோ ஏர்லி டிடெக்ஷன் பண்ணணும்னா நம்மளுக்கு இயர்லி காம்ப்ளிகேஷன் வந்தா we need to approach the hospital immediately. மெடிக்கல் அட்டென்ஷன் எதுக்கு தேவையோ அதுக்கு நம்ம கண்டிப்பா கொடுத்துதான் ஆகணும். ஓகே, so late பண்ண we are not detecting that early, so the complications will be more. Okay, so that purpose is the mainly the functions of hospital is that. Okay, it acts as education and training center for doctors, nurses and other healthcare professionals. Okay, so education and training center. So அதனால இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா why this education training is very much essential அப்படின்னா, ஸோ யாருக்குமே வந்து ஒரு இப்போ நம்ம வந்து 80s 90s 2000 அப்படி படிப்போம். ஸோ வி ஹாவ் அ வேரியஸ் என்ன சொல்றது, அந்தந்த காலத்துக்கு இப்போ 80s பாத்தீங்கன்னா 1 year கோர்ஸ் தான் இருந்துச்சு டிப்ளமா. ஸோ 90s வரும்போது 91 ரெகுலேஷன்ஸ் 2 years டிப்ளமா ஆச்சு. அப்போ பாத்தீங்கன்னா 10th ஸ்டாண்டர்ட் முடிச்சா டிப்ளமா சேரலாம்னு இருந்துச்சு. அப்படி இப்பெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் இருப்பாங்க. ஸோ ஆல்மோஸ்ட் இப்போ நீங்க அதை பார்க்க முடியாது. 10th முடிச்சுட்டு பண்ணவங்க எல்லாம் வந்து இப்போ எல்லாமே ஆல்மோஸ்ட் ரிட்டையர்ட் ஸ்டேஜ். ஓகே, ஸோ தட் வி கேனாட் கன்சிடர். ஸோ மோஸ்ட்லி வி ஹவ் பீன் இன் 91 ரெகுலேஷன். ஸோ யாரெல்லாம் 91 படிச்சாங்களோ we have 2 papers in diploma in pharmacy. ஓகே, ஸோ அதுல வந்து அப்போ படிச்சதுக்கும் இப்போ நம்ம கரிக்குலத்துல இருக்கிறதுக்கும் நிறைய டிஃபரன்சஸ் இருக்கு. ஓகே, ஸோ ஃபார் தட் பர்பஸ் this education and training program it should be established in each and every hospital, so that டாக்டர்ஸுக்கும் இப்போ நடக்குது. இப்போ கண்டினியூங் மெடிக்கல் எஜுகேஷன் ப்ரோக்ராம், நர்சஸ்க்கு கண்டினியூங் நர்சிங் எஜுகேஷன் ப்ரோக்ராம், அதே மாதிரி நம்மளுக்கு கண்டினியூங் ஃபார்மசி எஜுகேஷன் ப்ரோக்ராம், சிபிஇ ப்ரோக்ராம்ஸ்னு இருக்கு. ஏன் அதை வந்து சிவியரா எடுத்துக்க மாட்டாங்கன்னா, நம்ம ஃபார்மசி கவுன்சில்ல அதை வந்து அதை கட் அண்ட் ரைட்டா அதை வந்து கொண்டு வரதுக்கு யாரும் அது சரியான இது நடக்கல. ஹோப்ஃபுல்லி இன் ஃபியூச்சர் வி கேன் கெட் தட். ஸோ எல்லாமே பேச்சுல இருக்கு, பட் அதை செயல் வடிவத்துக்கு இன்னும் கொண்டு வரதுக்கு இட் மே டேக் சம் டைம். ஓகே, ஸோ ஹோப்ஃபுல்லி வி டூ தட். ஏன்னா டாக்டர்ஸுக்கு நர்சஸ்க்கு எல்லாமே அந்த சிஎம்இ ப்ரோக்ராம் அண்ட் சிஎஸ்சி நர்சிங் கவுன்சில், எனக்கு மெடிக்கல் கவுன்சில் பத்தி தெரியல, பட் நர்சிங் கவுன்சில்ல இந்த ஒரு ரினியூவல் தே ஆர் கோயிங் ஃபார் எவ்ரி 5 years ரினியூவல் போகும்போது தே ஷுட் கேரி 20 கிரெடிட் பாயிண்ட்ஸ். அவங்களுக்கு கண்டிப்பா அது தேவை. அது இருந்தாதான் நெக்ஸ்ட் ரினியூவலுக்கு அவங்களுக்கு வந்து பர்மிஷனே கிடைக்கும். So that will be automatically the nurses go through that continuing nursing education program and they get at least அவங்க லிசன் பண்றாங்க இல்ல, பட் கான்செப்ட்ஸை வந்து தெரிஞ்சுப்பாங்க அட்லீஸ்ட். So that is very much essential. Okay, and it provides advice on matters like family planning and sexually transmitted diseases, AIDS. Okay, so இதெல்லாமே இப்போ ஃபேமிலி பிளானிங் ஸோ ஆல்மோஸ்ட் என்ன சொல்றது, நம்ம நாட்டுல வந்து ரொம்ப முக்கியமானது. பிகாஸ் we have been leading the census, I mean population size is very much increased. We have been placed next to China. Okay, so China ku nammukku, so this family planning program is also very much essential. And sexually transmitted disease பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு we need some counselors will be there in the hospital, so they may give some proper counseling and regarding AIDS also. Okay, it provides facilities for hospitalization, and it acts as a link between the masses and policies of the government. Okay, so classification of hospital, please, I don't want any disturbance, please. Classification of hospitals. Hospitals are classified based on length of stay of the patient. Okay, so ஒவ்வொரு தன்மை ஒருத்தருக்கு வந்து எவ்வளவு நேரம் தேவைப்படும்ன்றத அந்த டயக்னோசிஸை பொறுத்து தான் they will decide how long the length of the stay of the patient. So அவங்களுடைய சீரியஸ் இல்னஸ்
அவங்களோட கண்டிஷன்ஸை பொறுத்து the length of stay ஒருத்தருக்கு வந்து 5 days இல்ல 6 days 7 days அந்த மாதிரி length of stay அதை பேஸ் பண்ணி கிளாசிஃபிகேஷன்ஸ் இருக்கு. ஓகே, அதே மாதிரி கிளினிக்கல் பேசிஸ், ஓனர்ஷிப் கண்ட்ரோல் பேசிஸ், size and system of medicine. We'll see one by one in detail. So clinical basis, you all know, on the basis of diagnosis and treatment. Okay, so medicine, psychiatric disorders, okay, they may leprosy. So இதெல்லாம் வந்து clinical basis. Okay, so இது மாதிரி தனி ஹாஸ்பிட்டல்ஸும் இருக்கு. Psychiatric centers, we have the என்ன சொல்றது ஐநாவரம். ஓகே, ஸோ மென்டல் ஹெல்த் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் இருக்கு. ஓகே, கெல்லிஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அதுதான் அது. அங்கே அந்த மென்டல் ஹெல்த் சென்டர் இருக்கு. அப்புறம் லெப்ரசி சென்டர்ஸ், அதே மாதிரி சர்ஜரின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஆர்த்தோபீடிக், கைனகாலஜி. ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஸ்பெஷாலிட்டி ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் கிளினிக்கல் பேசிஸ்ல நம்மளுக்கு அவைலபிளாக இருக்கும். மெட்டர்னிட்டி ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் ஒன்லி ஃபார் டெலிவரி அண்ட் சைல்டு ஹெல்த். ஓகே, அண்ட் பீடியாட்ரிக் ஒன்லி ஃபார் த children below 16 to 17 years. Okay, so 16 years. So pediatrics. Okay, so system of medicine. So அதே மாதிரி allopathic hospitals-னா நம்ம இப்போ யூசுவலா நம்ம போற ஹாஸ்பிட்டல் எல்லாமே allopathic English medicines சொல்லுவாங்க இல்லையா, அதுதான் allopathic system. What we have been practicing is allopathic system mainly. Okay, so we have so many allopathic system. We can tell all the government hospitals also we have the allopathic system, as well as all system of medicine also is a part of the healthcare, as a part of the hospital. Okay, so not fully, but full hospitals நிறைய இருக்கு. Ayurvedic hospitals, Jammu and Trivandrum. Okay, so we have இங்கே நம்மளுக்கே இருக்கு. இங்க நம்ம ஆயுஷ்னு சொல்லிட்டு இங்க நம்ம இது அரும்பாக்கத்துல இருக்கு. அம்ஜிக்கரை இது சித்தா ஹாஸ்பிட்டல், ஹோமியோபதிக் ஹாஸ்பிட்டல், உன்னானி ஹாஸ்பிட்டல் எல்லாமே டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ஆயுஷ் கீழே வர்றது. இங்கே நம்ம சென்னையிலேயே எல்லா ஹாஸ்பிட்டல் எல்லா ஸ்பெஷாலிட்டிஸுமே இருக்கு. அது மாதிரி அக்குபஞ்சர் ஹாஸ்பிட்டல், அது மாதிரி நேஷனல் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் சித்தா தாம்பரம் சானிட்டோரியத்தில் இருக்கு. ஓகே, ஸோ தட் இஸ் கமிங் அண்டர் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட். ஓகே, ஸோ தீஸ் ஆர் த naturopathy and yoga hospital. We have so many hospitals. JSS naturopathy இங்க. அதே மாதிரி பிசியோதெரப்பி எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அது ஒரு கிளினிக்கல் பேசிஸ்ல நிறைய ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் இருக்கு. ஸோ இதை தான் வந்து நம்ம சிஸ்டம் ஆஃப் மெடிசனை கிளாஸிஃபை பண்ணுவோம். கிளினிக்கல் பேசிஸ்ல இந்த மாதிரி கிளாஸிஃபை பண்ணுவோம். அதே மாதிரி சைஸ் பேஸ்ட். ஓகே, ஸோ சைஸ்னா பெட் சைஸ். ஓகே, ஸோ பெட்ஸ் வந்து எவ்வளோ அவைலபிலிட்டி இருக்குன்றத பொறுத்து அதை வச்சு நம்ம சொல்லுவாங்க. ஓகே, 420 யூஸ்வலா வந்து டெர்ஷரி கேர் சென்டர். ஓகே, ஸோ பிரைமரி, செகண்டரி அண்ட் டெர்ஷரி. பிரைமரினா வி ஹாவ் த கிளினிக்ஸ் இருக்கும் இல்லையா, இப்போ நம்ம பிரைமரி கிளினிக்ஸ், பிரைமரி ஹெல்த் சென்டர் கிளினிக்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் இல்லையா நம்ம இதுல ரூரல் ஏரியால. ஸோ தட் ஆர் கம்மிங் அண்ட் பிரைமரி ஹாஸ்பிட்டல்ஸ். அண்ட் ஆல்சோ நம்ம ஸ்ட்ரீட்ஸ்ல கூட சில ஸ்ட்ரீட்ஸ்ல 2 ஸ்ட்ரீட்டுக்கு 3 ஸ்ட்ரீட்டுக்கு சேர்ந்த மாதிரி ஒரு சின்ன கிளினிக் மாதிரி ஒரு டாக்டர்ஸ் ரன் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. ஸோ தே மே மேக்ஸிமம் தே மே ஹேவ் 2 to 3 பெட்ஸ், அவ்வளவுதான். அதுக்கு மேல அவங்களால பண்ண முடியாது. தே மே ரெஃபர் இஃப் எனிதிங் சீரியஸ்லி இட்ஸ் தே ஃபவுண்ட் they will send to the larger hospitals. So secondary care hospitals ன்னு பாத்தீங்கன்னா is for 400 to 500 beds இருக்கும். Okay, so secondary care. ஓகே, ஸோ அது வந்து டிஸ்ட்ரிக்ட் ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ். ஸோ இப்போ ஆல்மோஸ்ட் இப்போ எல்லாமே டிஸ்ட்ரிக்ட் ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெடிக்கல் காலேஜ் ஹாஸ்பிட்டல்ஸாக வந்து தே ஹவ் பீன் கன்வெர்டட். ஸோ மெடிக்கல் காலேஜ் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் எல்லாம் வந்துச்சுன்னா இட் இஸ் கம்மிங் அண்டர் டெர்ஷரி கேர் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ். ஸோ அதுக்கு கீழே இப்போ அந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் கீழே இருக்கிறதெல்லாம் தாலுக்கா இந்த இதெல்லாம் இருக்கிறது எல்லாமே இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா மீடியம் ஹாஸ்பிட்டல்ஸாக மாற்றிருக்காங்க. ஓகே, ஸோ தட் இஸ் கால்ட் செகண்டரி கேர் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ். ஸோ தே மே கிவ் but they don't have any other specialties. அதுல பாத்தீங்கன்னா ஒரு முக்கியமான ஸ்பெஷாலிட்டிஸ் மட்டும் they may run in secondary care hospital, whereas in tertiary care the bed size is more than 700 or more than 1,000. Okay, so multi-specialty hospitals. Okay, so they may have all the specialized departments and all the specialty doctors in that. Okay, so that is called tertiary care hospitals. Okay, இங்க வந்து நமக்கு large hospital, medium hospital, small hospital and very small hospitals. So இதெல்லாம் எது எதுல வருதுன்றத இப்போ நான் இப்போ சொன்னது தான் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும். Okay, and cost based elite hospitals, budget hospitals, private hospitals and teaching hospitals. Okay, so these are the cost based hospitals. eliteனா உங்களுக்கே தெரியும், elite என்னும் போதே பேர்லயே வந்து நம்மளுக்கு அது வந்து ரொம்ப காஸ்ட்லியான ஹாஸ்பிட்டல். ஸோ தட் இஸ் கால்ட் இது கார்பரேட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ். எல்லாமே ஹை பட்ஜெட் எல்லாமே போனீங்கன்னா எல்லாமே ட்ரீட்மெண்ட் வைஸ்
Apollo and other private hospitals. If you take corporate hospitals, all comes under elite hospitals. Okay, so we cannot get cheaper price or cheaper treatment in that. Okay, so that is called elite. And budget hospitals, so sometimes in private also they may consider some benefit, cost benefits, so that is called budget hospitals. And private hospitals, nursing homes, mainly the budget hospitals, all the government hospitals will come in that category, budget hospitals. Private hospitals and nursing homes, and teaching hospitals. So teaching hospitals, when it comes to both private and also government. Okay, so இப்போ நிறைய ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்லயே இப்போ மெடிக்கல் காலேஜ் இருக்கிறதுலே வந்து எல்லாருமே வந்து ஜெனரல் ஹாஸ்பிட்டல்னு ஒன்று ரன் பண்ணணும். ஓகே, so for their training as well as to give some benefits to the society. So ownership based, public ownership, central government, example railway hospital, defense hospital, all India Institute of Medical Sciences. Okay, so public ownership is allame, so it's allame government or government aided la idellame vandrum. State government, civil hospital and other hospitals, and all the medical college hospitals. Okay, so all other state government la all medical college hospitals vandrum. So local self government hospitals, these are run by municipalities or corporation. Okay, so for example they given BMC hospital like Bogadi hospital in Mumbai. So inga namakku nariya municipality hospitals nariyave or area ku or zone ku thagunda mari they have been built now. Okay, and private ownerships, trust, the board of trustees manage a hospital, and religious bodies, Christian Medical College Hospital Vellore, and limited companies, these hospitals run by public limited company, example Apollo Hospital. Okay, so these are the private ownerships. Okay, so one is trust and religious bodies and limited companies. And these are the hospital organization chart. We have a board of directors, and administration will be looked after by again the administration will look after the informational services, therapeutic services, diagnostic services, and support units. So information services like admissions, billing and collection, health education, medical records, information systems, and human resources. Okay, and human resources means that the employee recruitment, all they will be looked by human resources department. Okay, and therapeutic services pathina, surgery unit, intensive care, maternity, physical therapy and occupational therapy, speech language, pathology, respiratory therapy, medical psychology, social services, pharmacy, dietary, sports medicine, and nursing, all comes under therapeutic services. Okay, so these all coming under therapeutic services. And diagnostic services na ella lab idu, medical laboratory, imaging, emergency medicine, cardiology, neurology. So idella enna பண்ணுவாங்க சார் அப்படின்னா மெடிக்கல் இமேஜிங்னா அவங்க லேபுக்கு தேவையான அந்த ஃபிலிம்ஸ், இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் இதெல்லாம் வந்து அட்மின் கீழே தான் அவங்க ஃபர்ஸ்ட் பர்ச்சேஸுக்கு போவோம் இல்லையா, அந்த பர்ச்சேஸ் போகும்போது பில்லு. ஸோ பில்லுக்கு போனால் என்ன பண்ணணும், ஃபர்ஸ்ட் பட்ஜெட் தேவைப்படும். ஸோ பட்ஜெட் எதுக்கெல்லாம் தேவைப்படுமோ எல்லார்கிட்டையுமே இந்த கொட்டேஷன்ஸ் வாங்கி தான் அட்மின் ரன் பண்ண முடியும். Okay, so that is we'll see that. Okay, so என்னென்ன டியூட்டிஸ் எல்லாம் ஹாஸ்பிட்டல் நடக்கும்ன்றதை நம்ம பார்ப்போம். And support units, sterile supply, biomedical technology, housekeeping, maintenance, so transportation. So ஏன் இதை தனித்தனியா இதெல்லாம் பிரிச்சு வச்சிருக்காங்கன்னா அதுக்கு தனித்தனியா ஒருத்தர் சூப்பர்வைசர் இருப்பாங்க. ஃபார்மசினா இப்போ நம்ம சீஃப் ஃபார்மசிஸ்ட் இருப்பாங்க, நர்சிங்னா மேட்ரன் இருப்பாங்க. ஸோ ஒருத்தருக்கும் ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டும் ஒரு ஹெட் இருப்பாங்க. ஸோ அவங்க மூலமா தான் இவங்களுக்கு எல்லாமே போகும். ஸோ that will be the very efficient thing to run a administration in the hospital. So எதுக்குமே ஆள் இல்லைன்னா it's quite difficult to run a hospital because it's a huge one. And ஒரு நாளைக்கு இவ்வளோ பேஷண்ட்ஸ் வருவாங்க, அவ்வளோ பேர் வெளியே போவாங்க, அவ்வளோ பேர் டிஸ்சார்ஜ் ஆவாங்க, நிறைய பேர் அட்மிஷன் ஆவாங்க, அவங்களோட ஃபார்மசி பில்ஸ் பார்க்கணும். So many difficulties is there. So organization chart is very essential in the hospital living. So primary care center, primary health centers caters to the health needs of the rural areas. So they are not self-sufficient and they depend upon the facilities provided by civil hospitals. So district headquarters hospital or taluk hospital, family welfare activities are now assigned to family welfare center attached to PHC. Okay, and the following are the required personnel for PHC. One is a medical officer and a block extension educator, pharmacist, family welfare field workers. So primary health center na they have to go arrange some field workers. ஏன்னா யாருமே வந்து பிரைமரி கேருக்கு உள்ள வரமாட்டாங்க. பிரைமரி ஹெல்த் சென்டர் யூஸ்வலா ரூரல் ஏரியால இருக்கும் அண்ட் ஆல்சோ அர்பன் ஏரியால இருக்கும். அவங்க வந்து அந்த வேக்சினேஷன் ப்ரோக்ராம்க்கெல்லாம் அந்த நர்ஸ் எல்லாம் ஸ்டாஃபிங்லாம் அந்த
ஒரு ஐஸ் பாக்ஸ் மாதிரி வச்சுட்டு எடுத்துட்டு போவாங்க. எந்தெந்த வீட்டுல குழந்தை பிறந்திருக்கு இதெல்லாம் பண்றதுக்கு அவங்களுக்கு ஃபீல்டு ஒர்க்கர்ஸ் ரொம்ப தேவை. அக்கௌண்டன்ட், auxiliary nurse midwife, and health visitor and female assistant. So these are the various personals in primary health center. For hospital pharmacy, you all know the department in which the drugs are procured, stored, and checked for quality, dispensed and manufactured, packed and distributed to inpatients and outpatients. So by a competent and legally qualified pharmacist. It's an important department which caters the need of the physicians, nurses, technicians, and other staff members of the hospital. So this is the hospital pharmacy. So என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அதுதான். Okay, so procure வாங்கி ஸ்டோர் பண்றது, கொடுக்கிறது, பில்லிங் எல்லாமே done by the pharmacist. So functions: dispensing of drugs, chemicals and pharmaceutical preparations, preparation and sterilization of injectable drug when manufactured in the hospital, and the filling and labeling of drug containers issued to other departments from which medications to be administered. Okay, and necessary inspection of all pharmaceutical supplies in other departments. So these are the functions of hospital pharmacy. So drugs வாங்கி கொடுக்கிறது மட்டும் இல்லாம அது எங்க ஸ்டோர் பண்ணணும், ஸ்டெரிலைஸ் பண்றது எல்லாத்தையுமே they have to look after. Okay, and necessary inspection of all pharmaceutical supplies in other department. Okay, so எந்த டிபார்ட்மெண்ட் கொடுத்தாலும் அவங்க போய் the pharmacist போய் அந்த ட்ரக்ஸை வந்து எப்படி வந்து ஸ்டோர் பண்றாங்க, அதெல்லாம் வந்து இண்டென்ட் கரெக்டா இருக்கா, பர்ச்சேஸ் உள்ள கொண்டு வர்றது வந்து ஸ்டாக் ரிஜிஸ்டர்ல எல்லாம் கரெக்டா மெயின்டைன் பண்றாங்களா, எவ்வளவு ஸ்டாக் வந்து பேலன்ஸ் இருக்கு அதெல்லாம் வந்து செக் பண்றது நம்ம ஃபார்மசியோட வேலை தான். ஓகே, ஸோ ஏன்னா அது அங்க எதனா ஒரு டோஸ் மிஸ் ஆச்சுன்னா கூட the whole pharmacy is to be responsible. So that's why they have to maintain a periodical inspection. Okay, and maintenance of an approved stock of antidotes and other emergency drugs. Okay, so இது வந்து ஒரு ஹாஸ்பிட்டல்ல வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஆன்டிடோட்ஸ். ஓகே, சேஃபா இப்போ கிராமத்துல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நிறைய இந்த பாய்சனிங் கேசஸ் வருவாங்க, ஆர்கனோபாஸ்பரஸ் பாய்சனிங். ஸோ அப்பெல்லாம் நம்ம என்ன ஆன்டிடோட் மெயின்டைன் பண்ணோம்னா அட்ரோபின் கண்டிப்பா தேவைப்படும். ஏன்னா அட்ரோபின் தான் இந்த இது வந்து நம்மளுக்கு பாய்சன் வந்து இது பண்றதுக்கு அண்ட் ரொம்ப ரொம்ப தேவைப்படக்கூடிய ஒரு ட்ரக். ஸோ இந்த மாதிரி முக்கியமான இது மாதிரி பாம்பு கடிக்கு ஆன்டி ஸ்னேக் வீனம், இந்த மாதிரி எல்லாம் நிறைய வேக்சின்ஸும் நம்ம வந்து அதே நேரத்தில் மெயின்டைன் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ வி நீட் டு ஸ்டோர் and dispensing of all narcotic drugs and alcohol and the maintenance of perpetual inventory control. So இந்த narcotic drugs மட்டும் எப்பயுமே வந்து we will have only 24-hour intent ன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அன்னைக்கு என்ன டோஸோ அது மட்டும் தான் நம்ம டிஸ்பென்ஸ் பண்ணணும். ஸோ யூ ஆல் நோ தட் நார்கோட்டிக் ட்ரக்ஸ். ஓகே, ஸோ வென் இது வந்து இந்த கொஸ்டின்ஸ் ரொம்ப முக்கியமாக வரும். ஓகே, நார்கோட்டிக் ட்ரக்ஸ் வந்து எத்தனை ஹவருக்கு டிஸ்பென்ஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ ஒன்லி ஃபார் 24 hours. இஃப் இட் எஸ்பிட் ரீஃபில் பண்ணணும், திருப்பி அது கொடுக்கணும் மறுநாள்னா திரும்பி சேம் ப்ரொசீஜர் ஹேஸ் டு பி ஃபாலோட். அந்த காப்பீஸ் வந்து காப்பீஸ் ஆஃப் த இண்டென்ட் ஷுட் பி ப்ரொடியூஸ்ட் இன் குவாட்ரூப்ளிகேட், ட்ரிப்ளிகேட் ஆர் குவாட்ரூப்ளிகேட். ஒன்று வந்து ஆரம்பம் இவங்க கிட்ட சைன் வாங்கணும், டீன் மெடிக்கல் சூப்பர்டென்ட் கிட்ட சைன் வாங்கணும். ஸோ நர்சிங் மேட்ரன் அண்ட் ஆல்சோ த சீஃப் ஃபார்மசிஸ்ட். ஃபைனலி the one copy is to be submitted to chief pharmacist. The drug will be dispensed. இது வந்து chief pharmacist கிட்ட மட்டும்தான் இந்த பவர், நார்கோட்டிக் ட்ரக்ஸ் வந்து டிஸ்பென்ஸ் பண்ணக்கூடிய பவர் ஒன்லி வித் த சீஃப் pharmacist. லாக் அண்ட் கீ அந்த கபோர்ட்ல அவர் கண்ட்ரோல்ல தான் இருக்கும், சாவி அவர்கிட்ட தான் இருக்கும். ஸோ இதுதான் இதை பத்தி தெரிஞ்சுக்க டிஸ்பென்சிங் ஆஃப் ஆல் நார்கோட்டிக் ட்ரக்ஸ். ஓகே, அண்ட் கலெக்ஷன் அண்ட் சர்க்குலேஷன் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் ரிகார்டிங் த ட்ரக் டு physician interns and nurses. ஸோ எவ்வளோ ட்ரக் இருக்கு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இண்டென்ட் போடும்போது ஜீரோல இருக்கக்கூடாது, எப்பயுமே வந்து nil குவான்டிட்டி வரவே கூடாது. ஸோ அதுக்கு pharmacist they have to periodically they have to send the things to the circulation regarding the drug to the physician interns and nurses. ஓகே, அதே மாதிரி எந்த மாதிரி ட்ரக்ஸ் எல்லாம் வந்து they have been getting any என்ன சொல்றது அட்வர்ஸ் எஃபெக்ட்ஸ் எதனா வந்து இதுவாயிருக்குது, நம்ம ட்ரக்ஸ் ரெகுலேட்டரி அத்தாரிட்டிலேருந்து நம்ம சொல்லியிருக்காங்க, இன்ஃபர்மேஷன் வந்திருக்கு, இதை வந்து பேன் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க இல்லை வித்ட்ரா பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லும் போது அந்த இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் வந்து நம்ம ஃபிசிஷியனுக்கு பாஸ் பண்ணுறது நம்மளுடைய டியூட்டி. அதே மாதிரி நர்ஸுக்கும் சொல்லணும். ஓகே, அதே மாதிரி மெயின்டெனன்ஸ் ஆஃப் ஃபெசிலிட்டிஸ் ஆஃப் த டிபார்ட்மெண்ட். ஓகே, ஸோ தீஸ் ஆர் த வேரியஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அண்ட் அப்ஜெக்டிவ்ஸ். So as to teach hospital pharmacists the ethics for hospital pharmacy, to assume responsibility for professional practice,
availability of right medication at reasonable cost. Usually the PTC pharmacy and therapeutics committee வந்து நம்ம hospital pharmacy கீழ தான் வரும். அவங்க வந்து என்ன ட்ரக்கை வந்து ரொம்ப என்னென்ன ட்ரக்கை வைக்கணும், ஸோ அந்த ட்ரக்கோட காஸ்ட் எது சீப்பர் காஸ்டோ அதுக்கு தான் they have to procure, they have to give importance. ஓகே, லீஸ்ட் ஒன் L1 L2 L3 அது மாதிரிலாம் ஒரு கொட்டேஷன் வாங்கும்போது L1 L2 L3 அப்படி போட்டு ஒரு ட்ரக்குக்கும் they have to maintain. Okay, L1 first they have to give preference. L1 is not available or no stock, then they have to go for L2. இந்த மாதிரி they have to ensure the availability of right medication at reasonable cost. Okay, so to develop the administrative or management skills and other aspects essential to the hospital pharmacist in his role in department head. Okay, to attract a greater number of qualified pharmacists in hospital practice. Apart that, to utilize the resources of hospital to help in improvement of the department and profession as a whole, and to coordinate and cooperate with the other departments of the hospital. So இதெல்லாம் வந்து அவங்களோட roles. Okay, objectives என்ன பண்ணணும் ஹாஸ்பிட்டல். Location layout, usually the hospital pharmacy should be in the ground floor usually. Okay, so ground floor la irundha da ella all OP outpatient department will be in the ground floor, so that the patient may get the medications very clearly, and if they have any doubts also they may get clarified in the outpatient department. Okay, so this is the main thing. Usually the location of the hospital pharmacy should be in the ground floor. Okay, should include the sub departments like inpatient, outpatient. So inpatient க்கு first floor la second floor la அந்த மாதிரி அந்த இடத்துக்கு ஏத்த மாதிரியே அவங்களுக்கு ஒரு ஃபெசிலிட்டிஸ் பண்ணி கொடுத்துடலாம். ஓகே, ஸோ கார்டியாலஜி வார்ட்னா ஸோ ஸ்பெஷாலிட்டி வைஸ் கூட நம்ம அந்த ஃபார்மசியை பிரித்து அந்தந்த வார்ட்லேயே கூட நம்ம அந்த ஃப்ளோர்லேயே நம்ம ஒரு இடம் ஃபிக்ஸ் பண்ணி நம்ம ஸ்ப்ளிட் பண்ணி கொடுத்துடலாம் ட்ரக்ஸை. Okay, so that it will be maintained easy. So we cannot mingle both the inpatients and the outpatients, and we don't want to ask the patients to wait for long period of time. So அதனால பிரிச்சு ஒரு இடமா இருந்ததுன்னா it is very good and should be so laid out. There is continuous flow of men and material, and the sub departments should be vertically separated. Outpatient should be well furnished. Seating facilities இருந்தா நான் மோஸ்ட்லி அந்த ஹாஸ்பிட்டலில் நம்மளுக்கு அந்த ஏன்னா ஒரு இடம் வசதி இல்லாத போது அதை பண்ணி கொடுக்கும். பட் யூஸ்வலி the seating facilities should be there. Okay, வெயிட் பண்றதுக்கு அது வாட்டர் ஃபெசிலிட்டிஸ் அப்புறம் ரெஸ்ட் ரூம் ஃபெசிலிட்டிஸ் எல்லாமே இருந்தா நல்லா இருக்கும். ஓகே, ஸோ தீஸ் ஆர் த திங்ஸ். அண்ட் எஜுகேட்டிவ் அண்ட் இன்ஃபர்மேட்டிவ் போஸ்டர்ஸ் எதனா இருந்தா அங்க போட்டு வைக்கலாம், so that they can learn that. Okay, so these are the model layout. So due to short time I want to rush out, so these are all you can look after. I will pass the slides later. Okay, and these are the drug distribution systems for both inpatient and outpatients. So individual prescription order system and complete flow stock system, and combination of individual drugstore and flow stock system, and unit dose dispensing system. So in this individual prescription order, we have directly prescription returned to the patient, so that the patient go to the pharmacy and get the medication. So complete floor stock system. So in the floor itself, in the ward itself, they may keep the drugs. Okay, this is mainly for the inpatient. In the ward itself, they may give the medications, and that drug will be charged by the in the bill itself. Okay, so இந்த வார்ட்லயே வந்து மருந்து கொடுத்துருவாங்க, அந்த அதுக்கான காஸ்ட் வந்து அந்த பில்லுலயே வந்து அவங்க பேஷண்டோட அட்மிஷன் பில்லுலயே வந்து டிடக்ட் பண்ணிப்பாங்க. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் த கம்ப்ளீட் ஃப்ளோ ஸ்டாக் சிஸ்டம் அண்ட் காம்பினேஷன் ஆஃப் இண்டிவிஜுவல் ட்ரக் ஆர்டர் அண்ட் ஃப்ளோ ஸ்டாக் சிஸ்டம். ஓகே, இது வந்து ஒரு இது ரெண்டுமே சேர்ந்த மாதிரி இருக்கும். ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் எழுதி கொடுத்துருவாங்க, அவங்க பேஷண்ட் போய் வாங்கிட்டு வந்துருவாங்க, இல்லைன்னா இங்க இருந்தே கொடுத்துருவாங்க, அதை பில்லில் டிடெக்ட் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ தீஸ் ஆர் த காம்பினேஷன். அண்ட் யூனிட் டோஸ் டிஸ்பென்சிங் சிஸ்டம், சென்ட்ரலைஸ்ட் யூனிட் டோஸ் டிஸ்பென்சிங் சிஸ்டம் அண்ட் டீசென்ட்ரலைஸ்ட் யூனிட் டோஸ் டிஸ்பென்சிங் சிஸ்டம். ஸோ சென்ட்ரலைஸ்டுனா யூனிட் டோஸ்னாலே உங்களுக்கு தெரியாம இப்போ எல்லாமே வந்து இந்த ஸ்ட்ரிப் பேக்கிங்ல வர்றது யூனிட் டோஸ். ஓகே, ஒரு ட்ரக் தான், அந்த நேரத்துக்கு ஒரு மாத்திரை ஒரு இடத்துல போனோம்னா ஒரு மாத்திரை தான் நம்ம எடுத்து போனோம். ஸோ சென்ட்ரலைஸ்ட் யூனிட் டோஸ். ஓகே, டீசென்ட்ரலைஸ்ட் யூனிட் டோஸ்னா ஸோ வேரியஸ் திங் வில் பி தேர். ஓகே, ஸோ
and drug distribution system in outpatients. So we have more distribution system. Drug வந்து outpatient க்கு எப்படி எடுத்துட்டு போவாங்க, medication trolley, medicated trolley, and bedside pharmacy. Bedside pharmacy we have bedside, okay, next to the patient's bedside itself. So it will be happen. Yaar padu, please. So bedside pharmacy, usually we keep all the medications, usually in the seriously ill patients. எந்த நேரத்துல என்ன நடக்கும் தெரியாது இல்லையா, அந்த நேரத்துக்கு வந்து மெடிசின்ஸ் போய் நர்சிங் ஸ்டேஷன்ல இருந்து எடுத்துட்டு வந்து இங்க இருந்து பிரிச்சு கொடுக்கறதுக்கு ரொம்ப டைம் ஆயிடும், எஸ்பெஷலி இந்த சீவியர் பேஷண்ட்ஸ். ஓகே, எந்த நேரத்துல வரும் தெரியாது இல்லையா. ஸோ அந்த மாதிரி பேஷண்ட்ஸுக்கெல்லாம் வந்து அந்த பெட் சைட்லயே வந்து மெடிகேஷன்ஸ் வச்சிருக்கணும், ஸோ தட் இட் வில் பி இமீடியட்லி அட்மினிஸ்டர்ட் whenever the symptoms appears. Okay, so that is bedside pharmacy. And satellite pharmacy, so இது வந்து இப்போ ஒரு பெரிய மல்டி ஸ்பெஷாலிட்டி ஹாஸ்பிட்டல் இந்த நுக் அண்ட் கார்னருக்கு நம்ம அங்க போகணும் அப்படின்னு சொன்னா கஷ்டம். ஓகே, சேட்டலைட் ஃபார்மசினா இங்க இந்த சிஸ்டம் டாக்டர்ஸ் வந்து பிரிஸ்கிரிப்ஷன் எழுதுனாங்கன்னா அந்த ஃபார்மசிக்கு சென்ட் ஆயிடும். ஸோ ஃபார்மசி டைரக்டா அந்த பெட்டுக்கு அனுப்பிச்சு விட்ருவாங்க. சேட்டலைட் ஃபார்மசி இஸ் பீன் பிராக்டிஸ்ட் இன் பிஎஸ்ஜி ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் அண்ட் கேஎம்சிஹெச், இந்த மாதிரி பெரிய ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் எல்லாம் தே பீன் டூயிங் தட். ஓகே, தட் இஸ் கால் சேட்டலைட் ஃபார்மசி. இப்போ பாத்தீங்கன்னா அப்படியே லிஃப்ட்ல மாதிரி மருந்து போவோம், அப்படியே போய் டைரக்டா போய் எந்த வார்டுல கேட்டாங்களோ அங்க போய் அது வந்து சப்ளை ஆயிடும். ஸோ தட் இஸ் கால் சேட்டலைட் ஃபார்மசி. ஓகே, so central sterile supply department. Okay, so it's mostly nowadays all the sterile supplies being supplied by various manufacturers, pharmaceutical manufacturers. So previously it was so in Christian Medical College Vellore, they have this central sterile supply department. Okay, so they manufacture their IV fluids, everything, and so that is the central idhukku வந்து central sterile supply department na. So it should be very sterilized. Okay, so it should be very careful. We have to prepare the sterile solutions usually, because ஏன் சொல்றேங்க sterile supply ஏன் அது வந்து sterile அப்படின்னு சொல்றோம்னா is completely free from microorganisms. Okay, pyrogen free ன்னு சொல்லுவாங்க. Pyrogens வந்து it is the organism responsible for increasing the temperature, body temperature increase பண்ணும். ஸோ ஃபீவர் வர்றது வந்து பைரஜன்ஸ்னால வரும். ஸோ அதே மாதிரி சென்ட்ரல் அந்த ஸ்டிரைல் லிக்விட் எதனா வந்து கண்டாமினேட் ஆச்சுன்னா we will suffer from various complications. So these are the central sterile department also will be there. Okay, okay, see these are the central sterile supply department layout. Okay, so cleanup area, washing and rinsing area, okay, stills, an assembly station, glove washing, drying and powdering area, glove packaging area, linen inspection and folding, linen storage, CSR truck. So these are the various. So 1 and 2 3 4, okay, and 5 6 7 8 9 10. Okay, so these are the areas, you can refer it later. And PDC. Okay, so these are the very important topic: advisory, educational, drug safety, adverse drug monitoring. So these are the three major roles. So advisory, so we have a statutory one committee will be formed, so they will form a role of advisory as well as educational and drug safety. Okay, so the major who will be the committee, when compared to the other committee, the pharmacy and therapeutics committee, the pharmacist play the member secretary role. So these are also one of the question will be asked in the MRB. யாருமே வந்து physician தான் அப்படின்னு போட்டுறாதீங்க. member secretary will be pharmacist always. Okay, so one chairperson, so for 4 to 5 doctors will be there. அவங்க various departments ஓட HODs அங்க இது பண்ணுவாங்க. இல்லைன்னா maybe the chairman of the institution will be also heading the committee. Okay, so ஒரு அப்புறம் administrative officer ஒருத்தர் இருப்பார். Okay, so அதுல எல்லாமே வந்து அவங்க மேபி இந்த சேர்மேனை கூட ஒரு பர்சனை நாமினேட் பண்ணலாம். ஓகே, அப்படி இல்லை அப்படின்னா 5 சீனியர் மோஸ்ட் டாக்டர் செலக்ட் பண்ணுவாங்க. அவுட் ஆஃப் தெம் 1 will be the chairperson of the committee. ஓகே, இதுக்கு கீழே மெம்பர் செக்ரட்டரி, ஒரு ஃபார்மசிஸ்ட் இருப்பாங்க, அதே மாதிரி மேட்ரன். ஓகே, எனிபடி உள்ள யாரெல்லாம் ஹெல்த் கேர் ப்ரொவைடரோ அவங்க முக்கியமான ஆளுங்களும் உள்ள சேர்த்துக்கலாம். ஓகே, ஸோ மெயின்லி அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஆஃபீஸர் வில் பி தேர். ஏன்னா பட்ஜெட் ப்ரிப்பரேஷன் அப்போ நம்ம அவங்களும் ஒரு மெம்பரா இருந்தா இட் வில் பி ஈஸி டு பாஸ் த
budgets. Okay, so that is why the administrative officer has to be included in the committee. So அவங்க வந்து advisory, education and drug safety பார்ப்பாங்க. So these are the various roles. Okay, and composition, at least 3 physicians from the medical staff, a pharmacist, a representative of the nursing staff, and hospital administrator, which is designated as ex officio member of the committee. One of the physicians may be appointed as a chairman of the PTC. Okay, the pharmacist function usually as the secretary, and therefore he is designated as the secretary of the committee. Okay, so he is the one who convenes the meeting every periodically. He has to convene. So if any drug they want to include in the formulary, they need to conduct a meeting, and the pharmacist has to convene the meeting, and with the permission of the chairman, he will pass and he will include the drug in the formulary. So this is the main role. Okay, and the committee should meet regularly at least 6 times in a year, and also as and when necessary. ஏன்னா எமர்ஜென்சி கண்டிஷன்ஸ் வரும். டியூ டு இப்போ கோவிட் வந்தது. கோவிட் வரும்போது இமீடியட்டா வந்து எவ்வளோ ட்ரக்ஸ் வந்து சப்ளை பண்ணணும், என்னென்ன ட்ரக்ஸ் எல்லாம் வந்து ப்ரொக்யூர் பண்ணணும், அந்த மாதிரி டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் வந்து இமீடியட்டா ஒரு மீட்டிங் கன்வீன் பண்ணணும்னா இந்த பிடிசியோட வேலை உடனே கூடும். இல்லைன்னா நார்மலா 6 டைம்ஸ் கூடினா பெட்டரா இருக்கும் அப்படின்றது ஒரு இது. ஓகே, அண்ட் த கமிட்டி கேன் இன்வைட் இஸ் மீட்டிங் பர்சன்ஸ் வித்தின் ஆர் அவுட் சைட் த ஹாஸ்பிட்டல். வி கேன் கான்ட்ரிபியூட் ஸ்பெஷலிஸ்ட் ஆர் யூனிக் நாலேஜ், ஸ்கில்ஸ் அண்ட் ஜட்மெண்ட்ஸ். ஓகே, இப்போ எதனா ஒரு ஸ்பெஷலிஸ்ட்டை கூப்பிட்டு எக்ஸ்பர்ட்டை கூப்பிட்டு கூட அதை பத்தி அவங்க ஒரு ஒப்பீனியன் வாங்கலாம். ஓகே, எதை வந்து உள்ள கொண்டு வரலாம், எந்த ட்ரக் வந்து இப்போ எதனா பேண்ட் ஆயிருக்கு, இர்ரேஷனல் காம்பினேஷன்ல இருக்கக்கூடிய ட்ரக்ஸ் எதனா ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்காங்க கவர்மெண்ட்ல அப்படின்னா அதெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிட்டு அதுக்கு பதிலாக என்ன ட்ரக் உள்ள கொண்டு வரலாம்னும் போது எக்ஸ்பர்ட் ஒப்பீனியன்ஸை கேட்டு கூட நம்ம அந்த டிசிஷன் எடுக்கலாம். ஸோ தீஸ் ஆர் த வேரியஸ். ஓகே, அண்ட் அஜெண்டா மினிட்ஸ் ஆஃப் த ப்ரீவியஸ் மீட்டிங். ஸோ இதெல்லாம் வந்து யூஸ்வலாக இது பண்ணுறது தான். ஸோ ஹாஸ்பிட்டல் ஃபார்முலரி, ஸோ இதுதான் மெயின் பார்ட். ஸோ ஏன் ஹாஸ்பிட்டல் ஃபார்முலரினா ஒரு ஹாஸ்பிட்டலுக்கும் ஒரு ஃபார்முலரி தேவை, அதாவது ட்ரக் லிஸ்ட். ஓகே, அதுல வந்து என்னென்ன ட்ரக் ஒரு கேட்டகரி வைஸ், கார்டியாக் ட்ரக்ஸ், பல்மனாலஜி ட்ரக்ஸ், இந்த மாதிரி ஒரு கேட்டகரியில என்னென்ன ட்ரக் எல்லாம் அந்தந்த ஹெச்ஓடிஸ் கிட்ட கன்சல்ட் பண்ணி என்னென்ன ட்ரக் எல்லாம் ப்ரொக்யூர் பண்ணி, ஏன்னா நம்மளால எல்லா ட்ரக்குமே பண்ணி வைக்க முடியாது. எல்லா ட்ரக்கும் பண்ணா நம்ம ஹாஸ்பிட்டலோடைய ஒரு 60 to 70% ஆஃப் த பட்ஜெட் நம்ம தேவைப்படும். அப்படி பண்ணா ரொம்ப கஷ்டம். ஓகே, அதனால என்னென்ன ட்ரக் ரொம்ப முக்கியமான இது தேவை, என்னென்ன ஒரு கண்டிஷனுக்கு ஒரு ட்ரக் அது ஏதோ அவைலபிள் இல்லை அப்படின்னா இமீடியட்டா வந்து அந்த ஃபார்மசிஸ்ட் வந்து அடுத்த ஆல்டர்னேட்டிவ் போகணும் வித் த பர்மிஷன் ஆஃப் த சேர்பர்சன் ஆஃப் த பிடிசி. ஓகே, ஸோ அதனால ஹாஸ்பிட்டல் ஃபார்முலரி இஸ் த ஒன் which have the list of medicines available in the particular hospital. ஹாஸ்பிட்டல்ல என்னென்ன ட்ரக், அதே மாதிரி நேஷனல் ஃபார்முலரி இருக்கு. நம்ம நாட்டுல என்னென்ன ட்ரக்ஸ் எல்லாம் அவைலபிள்ன்ற லிஸ்ட் அதுல இருக்கும். நேஷனல் ஃபார்முலரி ஆஃப் இந்தியா NFI-ல பாத்தீங்கன்னா அது தெரியும். ஸோ ஹாஸ்பிட்டல் ஃபார்முலரினா அந்த பர்டிகுலர் ஹாஸ்பிட்டல்ல என்னென்ன ட்ரக் அவைலபிள். இதுதான் difference between national formulary and the hospital formulary. The drug list in the hospital is termed as hospital formulary. The list of medicines available in the particular country is called national formulary. Okay, so அது இல்லாம நம்மளுக்கு லிஸ்ட் ஆஃப் எசென்ஷியல் மெடிசன்ஸ் இப்போ ரீசெண்டா ரிலீஸ் பண்ணிருக்காங்க, ஒரு லாஸ்ட் வீக்ல ரிலீஸ் பண்ணாங்க அதை. ஓகேங்களா, அதையும் நம்ம பார்த்துக்கணும். ஓகே, ஸோ அந்த லிஸ்ட் ஆஃப் எசென்ஷியல் மெடிசன்ஸ் நம்ம ஹாஸ்பிட்டல்ல வந்து பிரசன்ட் ஆயிருக்கா இல்லையான்னு நம்ம செக் பண்ணிக்கணும். ஓகே, otherwise we can insist the chief pharmacist to include the drugs in the formulary. Okay, so kandipa adu irukonu. So hospital formulary system is a method whereby the medical staff of the hospital with the help of a pharmacy and therapeutics committee selects and evaluate medical agents and their dosage form which are considered to be most useful in the patient care. So this is the main. So அதே மாதிரி நான் ப்ரொப்ரேட்டரி எது அதை இப்போ ஜென்ரிக் சொல்லுவோம் இல்லையா, ஜென்ரிக்ல எது சீப்பா இருக்கோ they may include that. So we can give the benefits to the patients. Okay, கம்மியா இருந்தா அவங்க எங்க வெளியே போக மாட்டாங்க, நம்ம கிட்டே வாங்குவாங்க. ஓகே, these are the advantages and preparation of hospital formulary. என்னென்ன இருக்கணும், ஸோ பேசிக் இன்ஃபர்மேஷன் அபவுட் த ட்ரக்ஸ், எந்த ட்ரக் இன்க்ளூட் பண்றோமோ அதோடைய எல்லா A to Z இன்ஃபர்மேஷன் அதுல இருக்கணும். மெயினா வந்து கான்ட்ரா இண்டிகேஷன், ADR, இதெல்லாம் கண்டிப்பா ட்ரக் இன்ட்ராக்ஷன்ஸ், ஃபுட் ட்ரக் இன்ட்ராக்ஷன்ஸ், இது எல்லாமே இருக்கணும். அப்பார்ட் ஃப்ரம் their நேம், ஜென்ரிக் நேம், இது இண்டிகேஷன்ஸ், இதெல்லாம் தவிர்த்து இதெல்லாம் இருக்கணும். மீதி எல்லாம் ஸ்பெஷல் ப்ரிகாஷன்ஸ் இருக்கணும். ஓகே, அப்புறம் டோஸ், ஸோ இதெல்லாம் இருக்கணும். ஸோ ட்ரக் இன்ஃபர்மேஷன் சென்டர், ஸோ மருந்து தகவல் மையம். ஓகே, இதுக்கு வந்து என்னென்னலாம் தேவை, நம்மளுக்கு நிறைய
இப்போ நம்ம ஃபார்மசிஸ்டா இருக்கும்போது நம்ம கிட்ட வந்து நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் கேட்பாங்க. ஸோ அது கேட்கும் போது என்னென்னலாம் நம்ம ரெஃபர் பண்ணி சொல்லலாம் அப்படின்றதான் இந்த மருந்து தகவல் மையத்தோட இதுக்கு ஒரு சாஃப்ட்வேர்ஸ் இருக்கு, மைக்ரோமெடெக்ஸ் இருக்கு, மெடிசின்ஸ் கம்ப்ளீட் இருக்கு, இந்த மாதிரி நிறைய சாஃப்ட்வேர்ஸ் இருக்கு. பட் அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவ். ஸோ ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஹாஸ்பிட்டல்ல வந்து அதை வாங்கி வைப்பாங்களான்னு தெரியாது. பட் நம்ம நெட்லயே இப்போ வந்து நிறைய வெப்சைட்ஸ் இருக்கு, நிறைய இதுலயே வந்து நம்ம அதையே வச்சு நம்ம யூஸ் பண்ணி நம்ம கொடுக்கலாம். நிறைய இன்ட்ரா நெட்ல யூஸ் பண்ணி நம்ம கொடுக்கலாம். நிறைய மெட்ஸ்கேப் இருக்கு. ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாம் நிறைய இது இருக்கு. யூஸ்வலா சிம்ஸ்லயே கூட இப்போ நிறைய ஆன்லைன் வெர்ஷன்ஸ் கொண்டு வந்திருக்காங்க. ஸோ என்னென்னலாம் ஆல்டர்னேட்டிவ்னு நம்ம அதிலே கூட பார்த்து நம்ம கண்டிப்பா அந்த தகவலை தேவைப்படுறவங்களுக்கு கண்டிப்பா சொல்லணும். ஓகே, ஸோ தீஸ் ஆர் ஒன் ஆஃப் த மேஜர் ரோல். ஓகே, ஸோ மெயினாக வந்து ரேஷனல் யூஸ் ஆஃப் ட்ரக்ஸுக்கு இது ரொம்ப பர்பஸ்ஃபுல்லாக இருக்கு. ஓகே, எந்த ட்ரக்கு கொடுக்கலாம். ஓகே, ஸோ அப்ளிகேஷன் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர்ஸ். ஸோ கம்ப்யூட்டர் இல்லாத இப்போ எந்த மெடிக்கல் ஷாப்பும் நம்ம பார்க்கறது ரொம்ப கஷ்டம். ஸோ மெடிக்கல்ஸ்க்குன்னு இப்போ ரொம்ப ஏன்னா எதனால இந்த கம்ப்யூட்டர்ஸ்லாம் யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆல்பபெட்டிக்கலாக அரேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு ட்ரக்ஸு, அதே மாதிரி ட்ரக் எங்கே இருக்குன்னு லொக்கேட் பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கு. அதே மாதிரி எக்ஸ்பைரி மெடிசின்ஸ் யூஸ்வலாக வந்து பின்னெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பைரி மெடிசின்ஸை எடுக்கணும்னா அதுக்கு நம்மளுக்கு 1 வீக் கிட்ட அந்த ப்ராசஸ் தேவைப்படும். A to Z எடுக்கணும். ஏல ஃபர்ஸ்ட் பார்த்து எடுத்துட்டு வரதுக்குள்ள கவுண்டரையும் பார்க்கணும், பிளஸ் எக்ஸ்பைரி மெடிசின்ஸும் எடுக்கணும் போது ஒரு 2% வேலை செய்யற கடையில ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் இல்லையா? ஸோ எந்த ஃபார்மசிலையுமே இது ரொம்ப கஷ்டம். ஸோ அதனால இந்த அப்ளிகேஷன் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர்ஸ், ஏன்னா அந்த எக்ஸ்பைரி மெடிசின்ஸ் அங்கே கொடுத்துட்டோம்னாலே அந்த ரேக்ல எந்த பொசிஷன்ல அந்த ஸ்டோரேஜ் கண்டெய்னர் நம்ம வச்சிருக்கோன்றது நம்ம அதுல லோட் பண்ணி வச்சிருவோம். ஸோ லோட் பண்ணும்போது நமக்கு ஈஸியா வந்து அந்த இண்டிகேஷன் காட்டும். யூஸ்வலா இந்த பாக்ஸ்ல எக்ஸ்பைரி, ஷார்ட் எக்ஸ்பைரி இருக்கு அப்படின்னா நம்ம அந்த முன்ன சேல்ஸ் பண்ண பார்க்கலாம், எக்ஸ்பைரி ஆயிடுச்சுன்னா அதை ரிமூவ் பண்ண பார்க்கணும். ஸோ தீஸ் ஆர் த மெனி வே. அண்ட் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் பில்லிங் அண்ட் இன்வென்டரி கண்ட்ரோல் இட் வில் பி வெரி ஈஸி if you have a computers in the pharmacy. Okay, so we come to the another important topics, clinical pharmacy. So definitions and functions. Okay, so clinical pharmacy, as I already told, okay, it's a branch which involves the participation of clinical pharmacists in drug therapy decisions in patient care areas. Drug therapy decisions இது நம்ம ஏன் சார் எடுக்கிறோம், அதான் நான் ஆரம்பத்துல சொன்னேன். கிளினிக்கல் ஃபார்மசிஸ்ட்ன்றது இப்போ வந்து இந்த எம்ஃபார்ம் ஃபார்மசி பிராக்டிஸ் முடிச்சவங்க ஃபர்ஸ்ட் இருந்தாங்க கிளினிக்கல் ஃபார்மசிஸ்டா. அதுக்கப்புறம் பிஃபார்ம் கிராஜுவேட்ஸும் இப்போ இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லல, இருக்கிறாங்க. they have to get some sort of knowledge before that. அதனால தான் இப்போ கிளினிக்கல் ஃபார்மசி சப்ஜெக்ட்ஸ் நிறைய பிஃபார்ம் கரிக்குலத்துக்கும் இப்போ நிறைய இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே, பேத்தோபிசியாலஜி, கம்யூனிட்டி ஃபார்மசி, ஹாஸ்பிட்டல் ஃபார்மசி, அண்ட் ஆல்சோ இந்த பிரான்ச் 7ல வந்து பாத்தீங்கன்னா செமஸ்டர் 7ல ஃபார்மசி பிராக்டிஸ்னே படிக்கிறீங்க. ஓகே, ஸோ தட் வில் பி ஹைலி வெரி குட் நவ். ஸோ அதனால இப்போ வந்து கிளினிக்கல் ஃபார்மசிஸ்ட் யாரு நாங்களாம் போகக்கூடாதுன்னு நீங்க சொல்லவே முடியாது யாருமே. இப்போ எல்லாருமே கிளினிக்கல் ஃபார்மசிஸ்ட் இதுல வந்து கொண்டு வந்துட்டாங்க நம்ம கரிக்குலம். ஈவன் டிப்ளமா கரிக்குலம் ஆல்சோ தே பீன் ஆடட் ஆல் த ஃபார்மசி பிராக்டிஸ் சப்ஜெக்ட்ஸ். ஸோ அவங்களும் வந்து இப்போ வந்து சொல்லிக்கலாம், நாங்களும் கிளினிக்கல் ஃபார்மசி படிச்சிருக்கிறதுனால கிளினிக்கல் ஃபார்மசிஸ்ட் சொல்லலாம். முன்ன வந்து கம்யூனிட்டி ஃபார்மசி அண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் ஃபார்மசிஸ்ட் மட்டும் தான் சொன்னாங்க, இப்போ எல்லாருமே கிளினிக்கல் ஃபார்மசிஸ்ட் சொல்லலாம். ஓகே, தைரியமா. ஸோ இன் ட்ரக் தெரப்பி டிசிஷன்ஸ் நம்ம அந்த சப்ஜெக்ட்ஸ் படிச்சதுனால இப்போ நம்மளும் அந்த வார்ட் ரவுண்ட்ஸுக்கு போகும்போது முன்ன டாக்டர்ஸ் நர்சஸ் மட்டும் தான் போயிட்டு இருந்தாங்க. இப்போ ஃபார்மசிஸ்டும் உள்ள போய் ட்ரக் தெரப்பி டிசிஷன்ஸ்க்கு ஹெல்ப் பண்றாங்க. ஸோ இந்த ட்ரக்கு கொடுக்க வேண்டாம், இந்த ட்ரக்கு கொடுத்தீங்கன்னா இப்போ இன்னொரு ட்ரக் அட்மினிஸ்டர் பண்றாங்கன்னா இந்த ட்ரக்கு கொடுத்தீங்கன்னா அந்த ட்ரக்கோடைய இது ஆல்டர் பண்ணிடும், அதோட எஃபெக்ட் வந்து ஆல்டர் பண்ணிடும் அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம்னா கண்டிப்பா சயின்டிபிக் எவிடன்ஸோட நம்ம சொன்னோம்னா டாக்டர்ஸ் மாத்துறாங்க இப்போ. ஓகே, ஸோ தட் இஸ் த மெயின் திங், ட்ரக் தெரப்பி டிசிஷன்ஸ் இன் பேஷண்ட் கேர் ஏரியாஸ். ஓகே, ஸோ அதுதான் கிளினிக்கல் ஃபார்மசிஸ்ட் மெயின் வேலை. ஓகே, அண்ட் ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் பேஷண்ட் மெடிகேஷன் ஹிஸ்ட்ரி சார்ட். ஓகே, கரண்ட் மெடிகேஷன் இஸ் டன், மேக்ஸிமம் பெனிஃபிட், பேஷண்ட்ஸ் ரெஸ்பான்ஸ் எப்படி இருக்கு, அந்த ட்ரக் எடுத்துக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் பேஷண்ட்ஸோட ரெஸ்பான்ஸ் எப்படி இருக்கு, எதனா ஏடியா டெவலப் ஆச்சா, ட்ரக் இன்ட்ராக்ஷன் எதனா டெவலப் ஆச்சா. ஓகே, அப்புறம் மெடிக்கல் எமர்ஜென்சியில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம், க்ரோனிக் டிசீஸ் எப்படி மேனேஜ் பண்ணுறதுன்னு சொல்லலாம். ஓகே, ட்ரக் இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணலாம் வித் அதர் ஸ்டாஃப். அது மாதிரி ட்ரக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன், ட்ரக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பார்க்கலாம். ஓகே, எரர்ஸ் ரிப்போர்ட் பண்ணலாம், மெடிக்கேஷன் எரர்ஸ், அதே மாதிரி அட்வர்ஸ் ட்ரக் ரியாக்ஷன் ரிப்போர்ட் பண்ணலாம். ஓகே, நவ் PVPI ப்ரோக்ராம், ஃபார்மகோ விஜிலன்ஸ் ப்ரோக்ராம் ஆஃப் இந்தியா, காசியாபாத்ல மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹெல்த் அண்ட் ஃபேமிலி வெல்ஃபேர்ல நம்ம IPC இந்தியன் ஃபார்மகோபியா கமிஷன் கீழே அது வந்து ஒர்க் ஆகுது. ஓகே, ஸோ தே ஹவ் பீன் டூயிங் தேர் பெஸ்ட்.
ஓகே நான் இந்த ஏடிஆர் வந்து யார் வேணா முதல்ல பாத்தீங்கன்னா டாக்டர்ஸ் மட்டும்தான் ரிப்போர்ட் பண்ணணும். ஃபார்மசிஸ்ட் ஆல்சோ நர்ஸ் ஆல்சோ டாட் ஹேவ் தட் பவர். டாக்டர் கிட்ட சைன் வாங்கணும். நாங்கெல்லாம் படிக்கும் போது ஏடிஆர் ரிப்போர்ட் பண்ணணும்னா டாக்டர் கிட்ட சைன் வாங்கி தான் அதை ரிப்போர்ட் சென்ட் பண்ணணும். இவங்களுக்கு ஜோனல் ஆஃபீஸ்க்கு சென்ட் பண்ணா அங்க வந்து அவங்க வந்து இதுக்கு அனுப்புவாங்க ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ்க்கு. ஓகே நவடேஸ் இப்போ அது மாதிரி கிடையாது. ஈவன் எ காமன் பர்சன் கேன் ரிப்போர்ட் த ஏடிஆர். பிவிபிஐன்னு ஒரு ஆப் இருக்குது. ஆப் மூலமா யாருன்னா ஏடிஆர் எங்கன்னா நீங்க டெவலப் பண்ணதை பார்த்தீங்கன்னா யூ கேன் ரிப்போர்ட் என்ன ட்ரக் எப்போ அட்மினிஸ்டர் பண்ணாங்க, அதை விட்ரா பண்ணாங்களா இல்லையா, விட்ரா பண்ணதுக்கு அப்புறம் அது வந்து மினிமைஸ் ஆயிடுச்சா இல்லை இட்ஸ் மீன் ஸ்டில் கண்டினியூங்க, இந்த மாதிரிலாம் நிறைய அதுல ஆன்சர் பண்ணக்கூடிய ஒரு இது இருக்கு. அதனால யார் வேணா இப்போ ரிப்போர்ட் பண்ணலாம். ஓகே ஸோ அதனால டோன்ட் ஹெசிடேட், யூஸ் த பிவிபிஐ ஆப். ஓகே ஸோ முதல்லலாம் ரொம்ப கஷ்டம், இப்போ யார் வேணா பண்ணலான்றத மாத்திருக்காங்க. ஓகே ஸோ ஏன்னா இப்போ ஹாஸ்பிட்டல்ல நடக்கும்போது டாக்டர்ஸ் வந்து எஸ்டேட் ஆயிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ நோ ஒன் வில் கம் அண்ட் டெல் தட். எதனால ஹாஸ்பிட்டலோட பேர் வந்து கெட்டு போயிடுமா, ரெப்யூட்டேஷன் கெட்டு போயிடுமா அப்படின்றதுக்காக பயந்துட்டே இருந்தாங்க. ஸோ அது பயந்தாங்கன்னா வி கேன் நாட் கம்ப்ளீட் த phase 4 கிளினிக்கல் ட்ரையல் இல்லையா. அதனால கண்டிப்பா ஒரு ட்ரக்னு இப்போ அதனால கம்பெனிலேயே ஃபார்மசூட்டிக்கல் கம்பெனிஸ்க்கே இது வந்து இப்போ பிவிபிஐ வந்து ரொம்ப மஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க. தே ஷுட் ஹேவ் தர் ஓன் ஃபார்மகோ விஜிலன்ஸ் சென்டர் அப்படின்னு ரெகுலேட்டரி அஃபேர்ஸ் அண்ட் ஃபார்மகோ விஜிலன்ஸ் கண்டிப்பா இருக்கணும்னு சொல்லி இப்போ மானிட்டர் பண்றாங்க. இப்போ எல்லாமே அவங்களே பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஓன் ஃபார்மகோ விஜிலன்ஸ் சென்டர் இருக்குது. ஓகே ஸோ அதனால நமக்கு கொஞ்சம் நம்மளும் எஃபர்ட் போடணும். ஓகே ஸோ பேஷண்ட் கவுன்சிலிங். ஸோ ஐடியல் லொகேஷன் ஃபார் கவுன்சிலிங் சென்டர் மேபி நியர் த ஓபிடி அவுட் பேஷண்ட் டிபார்ட்மெண்ட் கிட்ட தான் பண்ணணும். ஸோ அவங்க கிட்ட ஒரு பிரிஸ்கிரிப்ஷன் நம்ம கிட்ட கேட்க வந்தாங்க, இதை எப்படி எடுத்துக்கணும், இந்த மாத்திரை எப்படி எடுத்துக்கணும்னு நம்ம கேட்க வந்தாங்கன்னா அவங்க கிட்ட வந்து நம்ம எந்த விதமான ரியாக்ஷன்ஸும் காட்டக்கூடாது. பிளசண்டா அவங்கள வெல்கம் பண்ணி அவங்கள உட்கார வச்சு இந்த போஸ்டர் டிஸ்டன்ஸ் கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணணும். ஐ டு ஐ கான்டாக்ட் கரெக்டாக இருக்கணும். அந்த புருவத்தை ஷேக் பண்றது, அந்த பிரிஸ்கிரிப்ஷனை பார்த்தோன்னே அப்படி ஒரு மாதிரி ரியாக்ஷன் பண்றது, இதெல்லாம் அவங்க முன்னாடி எதுவுமே நம்ம பண்ணக்கூடாது. ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் த மெயின் திங். அவங்கள எப்படி நம்ம வரவேற்றமோ அதே இதுலயே நம்ம மெயின்டைன் பண்ணிட்டு அதே மாதிரி அந்த பிரிஸ்கிரிப்ஷனை பார்த்தோன்னா ஒரு சந்தேகம் வர்ற மாதிரியோ இல்லை எந்த ஒரு ரியாக்ஷனோ அவங்க எதிர்க்க காட்டவே கூடாது. ஓகே ஸோ அப்படி வேணும்னா யூ கேன் அவாய்ட் அண்ட் யூ கேன் கோ இன்சைட் எனி ரூம் அண்ட் யூ கேன் ரெஃபர் த புக்ஸ். அதாவது நம்ம கொடுக்கக்கூடிய கவுன்சிலிங் பாயிண்ட்ஸ் இட் ஷுட் பி ரிலையபிளா இருக்கணும், நம்பிக்கைக்குரியதா இருக்கணும், நம்பகத்தன்மை இருக்கிறதா இருக்கணும். சும்மா போறான் போக்குல அடிச்சு விடக்கூடாது. அது ரொம்ப தப்பான ஒரு விஷயம். ஸோ அதுதான் வந்து நம்ம ஃபார்மசிஸ்டோட மெயின் இதுவே அதுதான். தவறான இது நம்ம எப்பயுமே கொடுக்கக்கூடாது. கரெக்டா நம்ம தெரிஞ்சா மட்டும் நம்ம கொடுக்கலாம், இல்லைன்னா ரெஃபர் பண்ணி சொல்றேன்னு சொல்லலாம், ஒன்றும் தப்பு கிடையாது. ஓகே தவறான இன்ஃபர்மேஷன் மட்டும் எப்பயுமே கொடுக்கக்கூடாது ஆஸ் எ ஃபார்மசிஸ்ட், பிகாஸ் வி ஆர் டீலிங் வித் ட்ரக்ஸ். ஓகே ஸோ அதுக்கு கவுன்சிலிங் எய்ட்ஸ்லாம் நிறைய இந்த இன்ஹேலர் நெபுலைசர் ஸ்ப்ரே எல்லாம் எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அந்த மாதிரி நம்ம ஒரு மாடல் ஒரு இன்ஹேலர் எம்டி டம்மி இன்ஹேலர் டம்மி நெபுலைசர் இது மாதிரிலாம் எங்க நம்ம கையில வச்சுக்கிட்டா அவங்களுக்கு நம்ம சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். படிக்காதவங்களா இருந்தால் இந்த பிக்டோகிராம்ஸ் எல்லாம் இப்போ ஹிந்திக்கார் ஒருத்தர் வராரு உங்ககிட்ட, உங்களுக்கு ஹிந்தி தெரியல அப்படின்னா அந்த பிக்டோகிராம்ஸ் அவங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். சூரியனை லஞ்ச் டைம்ல சாப்பிடுங்க, காலையில சூரிய உதயத்துல சாப்பிடுங்க, நைட் டைம்ல ஒரு நிலா போட்டு ஒரு நட்சத்திரம் போட்டு இந்த நைட் டைம்ல சாப்பிடுங்க அப்படின்னா தேமே அண்டர்ஸ்டாண்ட் வெரி ஈஸிலி. இதுக்காக நம்ம ஒரு லாங்குவேஜ் டிரான்ஸ்லேட்டர் தேட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஓகே ஜெனரல் அட்வைஸ் ஆன் பிரிஸ்கிரைப்டு ட்ரக்ஸ் ஆன்டாசிட் டயசிபம் ஓகே அண்ட் ஆக்சிபிடஸ் டு நாட் டேக் ஆன் எம்டி ஸ்டொமக். ஆன்டாசிட் வந்து ஸ்வாலோ பண்ணி சாப்பிடக்கூடாது, அப்படியே முழுங்கக்கூடாது, சீவ் பண்ணி தான் சாப்பிடணும். அப்போதான் அதோடைய ஆக்ஷன் நம்மளுக்கு ஃபுல்லாக கிடைக்கும். அதே மாதிரி டயசிபம் சாப்பிட்டதுக்கு எந்த விதமான ஹெவி வேல்யூ செய்யக்கூடாது, மெயினாக வண்டி ஓட்டக்கூடாது, அதே மாதிரி மிஷின் எதுனா இருந்தால் யூஸ் பண்ண அதில் போய் ஒர்க் பண்ணக்கூடாது. ஓகே ஸோ தட் இஸ் த மெயின் திங். ஏன்னா அந்த எஃபெக்டோ ட்ரக்கோட எஃபெக்ட் வந்து உங்களுக்கு லாஸ்ட் லாங் மார்னிங் எழுந்த உடனே கூட இருக்கலாம், இதுவாக இருக்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது வி ஷுட் பி வெரி கேர்ஃபுல். அண்ட் ஆக்சிஃபென்ஃபெனிபெனிசோன் வந்து எம்டி ஸ்டொமக்ல எடுத்துக்கூடாது. ரிஃபாம்பசின் டேக் இட் ஆன் எம்டி ஸ்டொமக்ல தான் எடுத்துக்கணும், பிகாஸ் இட் மே சேஞ்ச் த கலர் ஆஃப் யூரின் டு ரெட். ஸோ நீட் டு கான்டாக்ட் த டாக்டர். ஓகே if anything occurs like that. Okay tetracycline milk ஓட எடுத்துக்கூடாது, it will form a chelation. அதனால we should not avoid, it should be avoided when taken with milk. அப்புறம் ஃபினிடைன் எடுத்துக்கிட்டா சன்லைட்ல போகக்கூடாது, சன்லைட்ல போகணும். ஓகே ஸோ கால்சியம் தேவைப்படும் அந்த நேரத்துக்கு, அதனால யுவர் செல்ஃப் டு சன்லைட் இன் த மார்னிங். ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம கொடுக்கலாம் ப்ரிஸ்கிரைப்ட் ட்ரக்ஸுக்கு. ட்ரக் இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் எதனா இருந்ததுன்னா we have to be very மார்ஃபினோ நலார்ஃபினோ கொடுத்தா என்ன ஆகும், இது வந்து அகோனிஸ்ட் அது வந்து ஆன்டகோனிஸ்ட்.
நலார்ஃபின். ஓகே, ஆப்போசிட் பிசியோலாஜிக்கல் ஆக்ஷன். ஸோ அந்த மாதிரி கொடுக்கக்கூடாது. கொலினிஸ்டேஸ் இன்ஹிபிட்டாஸோ அட்ரோபினும் கொடுக்கக்கூடாது. ஒன்று வந்து கன்ஸ்ட்ரிக்ஷன், இன்னொன்று வந்து டைலட்டேஷன். அதனால ஆப்போசிட் பிசியாலஜிக்கல் எஃபெக்ட். ஓகே, அதே மாதிரி நிறைய ட்ரக்ஸ் இருக்குது. இந்த மாதிரி ஏடிஆர்சி இருக்கிறது, ட்ரக் இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் இருக்கிறது. ஸோ சைட் வைஸ். ஓகே, அதே மாதிரி சைட்டு இன்ட்ராமஸ்குலர்னா இன்ட்ராமஸ்குலர்லாம் போடணும். சப்குட்டேனியஸ்னா சப்குட்டேனியஸ்ல தான் போடணும். இன்சுலின் வந்து சப்குட்டேனியஸ்ல தான் போடணும். ஓகே, சப்குட்டேனியஸ். அதனால தான் அந்த நீடிலே வந்து பாத்தீங்கன்னா சின்னதா இது பண்ணிருப்பாங்க. ஸோ அதனால நம்ம எந்த இடத்துல சப்குட்டேனியஸ் போனா எங்க மசில்ஸ் அதிகமா இருக்கோ அதை இடத்த யூஸ் பண்ணுவோம். யூஸ்வலா தை ரீஜன், ஹிப் ரீஜன் இதெல்லாம் நம்ம போட்டுப்போம். ஷோல்டர்ல கூட போடலாம். ஓகே, அது வந்து ஷோல்டர் நிறைய பேருக்கு வாட்டப்படாது. அதனால ஹிப்லயும் அந்த வயிற்று பகுதி அப்டமன், லோயர் அப்டமன் ரீஜன்லயும் தைஸ் ரீஜன்லயும் போட்டுக்கினாதான் அது கரெக்டா அந்த சப்குட்டேனியஸ்க்கு தான் போற அளவுக்கு தான் அது அந்த நீடில் டிசைன் பண்ணியிருப்பாங்க. அதனால அதுக்கு மேல போகாது. இப்போ நார்மல் ஐஎம்னா பெரிய நீடில் கண்டிப்பா இன்ட்ராமஸ்குலர் ரேஞ்சுக்கு போகும். அதனால இன்சுலின் வந்து கரெக்டா அந்த மாதிரி பண்ணும். ஸோ அதனால சைட் வைஸ் வி ஷுட் பி வெரி கேர்ஃபுல். ஓகே, when using the things. அதே மாதிரி ட்ரக் இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் கேன் பி கிளாசிஃபைட் ஆன் த பேஸ் ஆஃப் த மெக்கானிசம். Pharmacokinetic drug interactions and dynamic drug interactions. Okay, and pharmacokinetic drug interactions la enna nadakuna GIT absorption alterations, alteration of pH, complexation of adverse absorption, gastric motility changes, inhibition of GIT enzymes. So இந்த மாதிரிலாம் நிறைய absorption alterations நடக்கும் pharmacokinetic drug interactions நால. ஓகே, அதே மாதிரி ஏன்னா வயிற்றுல இருக்க பிஹெச் வேற நம்ம இது பண்ணும்போது ஸோ அதனால ஆல்டர் பண்ணோம். ஸோ அதனால என்ன சொல்லுவாங்க, அந்த கோட்டிங் டேப்லெட்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க யூஸ்வலா நம்ம அதை இது பண்றதுக்காக, பிஹெச் ப்ரிவென்ட் பண்றதுக்காக இல்லையா. ஸோ அதனால அதெல்லாம் பெனிஃபிட் என்ட்ரி கோட்டிங். ஓகே, அதே மாதிரி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆல்ட்ரேஷன், ப்ரோட்டீன் பைண்டிங் சைட்டு. ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் வந்து நிறைய இது இருக்கு. எக்ஸ்கிரீஷன் ஆல்ட்ரேஷன், urinary pH changes, interference with urinary excretion, drugs having opposite pharmacological effects, similar pharmacological effect, electrolyte levels, receptor sites. Okay, so இதெல்லாம் வந்து எக்ஸாம்பிள்ஸ். காம்பினேஷன் என்ன நடக்கும், ஆஸ்பிரினும் ப்ரோபினிசிடும் கொடுத்தா both compete for same binding site on plasma albumin. So uricosuric action of prominicin is decreased, hence aspirin should not be given with prominicin, especially in the gout. கவுட்னா இந்த யூரிக் ஆசிட் செக்ரேஷன் அதிகமா இருக்கும். ஸோ அந்த ஜாயின்ஸ்ல எல்லாம் கவுட்ஸ். ஓகே, இதுல ஆங்கிள்ஸ்ல இந்த பாதத்துல எல்லாமே. ஓகே, கவுட் யூரிக் ஆசிட் செக்ரேஷன் அதிகமா இருக்கும் போது நம்மளுக்கு அக்ரிகேட் பண்ணி விட்டுரும் இது. அது மாதிரி ஆஸ்பிரின், ஹெப்பாரின், வார்ஃபாரின் கொடுக்கக்கூடாது சேர்ந்து. ஏன்னா இட் வில் இன்க்ரீஸ் த இன்ட்ராக்ரேனியல் ப்ளீடிங் சொல்லுவாங்க. நிறைய அப்போ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ்பிரினுக்கு வந்து இந்த ஆன்டி கோயகுலன்ட் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கு, ஹெப்பாரின், வார்ஃபாரின் ஆன்டி கோயகுலன்ட்ஸ். அப்போ பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா பிளட் தின் பண்ணி விட்டுரும் ஃபுல்லாவே. ஆஸ்பிரின், ஹெப்பாரின் ஒன்னா கொடுக்கும்போது பிளட்டை வந்து ரொம்ப தின் பண்ணிட்டாங்கன்னா ஸோ அதோட வேலை என்னன்னா அந்த டு மேக் த பிளட் ஹை லோ விஸ்கஸா பண்றது தான் அது தின்னிங் ஏஜென்ட், பிளட் தின்னிங் ஏஜென்ட். ஓகே, ஸோ இது வந்து ஆன்டி கோயகுலன்ட் ஆஸ்பிரின். ஸோ இது ரெண்டும் சேர்ந்து கொடுக்கும்போது என்ன ஆகும், கோயகுலன்ட் ரத்தம் உறையாது பிளஸ் பிளட் தின்னிங் ஆகும். ஸோ அப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரேப்பிடா இருக்கும்போது என்ன ஆகும்னா டியூ டு த ப்ரெஷர் இன்ட்ராக்ரேனியல் ப்ளீடிங் வில் அக்கர். எங்க வேணா நடக்கும். இன்ட்ராக்ரேனியல்னா மண்டையில நடக்கலாம், இல்லை வேற எங்கன்னா ஹார்ட் வெசல்ஸ்ல எங்க வேணா நடக்கும். இன்டர்னல் ப்ளீடிங் எங்க நடந்தாலும் நம்ம உயிருக்கே ஆபத்தா போகும். ஸோ அதனால வி ஷுட் பி வெரி கேர்ஃபுல் வென் எவர் திஸ் coagulant therapy has been initiated. Okay, and so these are the things. And digitalis antacids ஒன்னா கொடுக்க கூடாது. ஓகே, ஸோ மெயின்லி இது என்ன சொல்றது, absorption of cardiotonics will be impaired. Okay, and propranolol and antidiabetics, இது hypertension and bradycardia. Okay, so it may result. So drug food interactions, this also very important nowadays. ஓகே, என்னென்ன ஃபுட்டு எது சாப்பிடக்கூடாது, எது கூட சேர்த்து சாப்பிடக்கூடாதுன்றது நிறைய இருக்கு. ஸோ எஸ்பெஷலி இந்த டயபெட்டிக் பேஷண்ட்ஸ்ல தான் இப்போ நிறைய இந்த ட்ரக் ஃபுட் இன்ட்ராக்ஷன்ஸ். ஓகே, ஸோ நிறைய அவங்க பாட்டுக்கு ஃபுட்டும் ட்ரக்கும் எடுத்துப்பாங்க, ஓரல் ஆன்டிபயோட்டிக் ட்ரக்கும் எடுத்துப்பாங்க, கூட வந்து ஹெர்பல் ப்ரிப்பரேஷன்ஸ் நிறைய எடுத்துப்பாங்க. ஓகே, ஸோ அது வந்து ரொம்ப என்ன சொல்றது, என்ன சொல் எல்லா ரெண்டு ட்ரக்குமே வித் ஹாவ் சிமிலர் ப்ராப்பர்ட்டி.
அண்ட் இப்போ ஹெர்பல்ல பார்த்தீங்கன்னா எதனா ஒரு ஹெர்பல் ஒரு கான்ஸ்டியூன்ஸ் தான் நம்மளுக்கு வந்து ரொம்ப அந்த எக்ஸாக்ட் மெக்கானிசம் எக்ஸாக்ட் எஃபெக்ட் கொடுக்கக்கூடிய இதுவாக இருக்கும். ஆனால் அது கூட நம்ம நிறைய ஃபைட்டோ கான்ஸ்டியூன்ஸ் இருக்கும். அது சேர்த்து சாப்பிடும் போது இட் மே ப்ரொடியூஸ் டாக்ஸிக் எஃபெக்ட்ஸ் ஆஸ் வெல் அஸ் இந்த ட்ரக்கோட எந்த ட்ரக்கும் சேர்ந்து சாப்பிடும் போது ரொம்ப ஹைப்போகிளைசிமிக் எஃபெக்ட்ஸ் அதிகமாயிடும். நடு ரோட்ல நடந்து போயிட்டு இருப்பாங்க, திடீர்னு ஃபெயிண்ட் ஆகி விழுந்ததுக்கு வாய்ப்பு நிறைய இருக்கு. So these are the adverse effects. So antidotes. எவ்வளவு இருக்கு மொத்தம்? ஓகே, ஸோ ஆன்டிடோட்ஸ் ரொம்ப முக்கியம். ஓகே, ஒரு ஹாஸ்பிட்டல்லையும் இந்த வந்து நம்ம வந்து ஆன்டிடோட்ஸ் வந்து வச்சிருக்கணும். யூஸ்வலாக வந்து யூனிவர்சல் ஆன்டிடோட் இஸ் கால்டு இது மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆன்டி இது ஸ்டொமக் வாஷ்க்காக மெயினாக நம்ம வச்சிருக்கிறதுக்காக யூனிவர்சல் ஆன்டிடோட்னு வச்சிருப்பாங்க. டு நியூட்ரலைஸ் த ஆசிட்ஸ் டு அப்சார்ப் த ஆல்கலைடட் பாய்சன். ஸோ மெக்னீஷியம், ஆக்டிவேட்டட் சார்கோல் அண்ட் டானிக் ஆசிட், இந்த 3 காம்பினேஷன்லையும் ஒரு பவுடர் இருக்கும். அது யூஸ்வலாக நம்ம எங்கேயுமே ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க. யூஸ்வலாக வந்து இந்த ட்ரக் இன்ஃபர்மேஷன் சென்டர்ல we used to provide this antidotes to patients whenever they have been approaching anything. Okay, ஸ்பெசிஃபிக்காக எதனா பண்ணும்போது. ஸோ இதை வந்து எல்லாத்துக்கும் பொருந்தாது. பட் எனிதிங் ரிலேட்டட் டு ஆர்கனோபாஸ்பரஸ், this stomach wash will be initiated using the magnesium, activated charcoal and tannic acid. Okay, and this is the mainly general principles in the treatment of poisoning. Main first வந்து remove unabsorbed poison from the body, use of antidote to exclude absorbed poison, to treat the general symptoms of patients, to maintain the patient's general conditions. So these are the principles. Okay, so எப்படி remove பண்ணணும்? We have to give the இது வாமிட்டிங் இன்டியூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ வாமிட்டிங் இன்டியூஸ் பண்ணி அப்போ இது பண்ணோன்னா ஆக்டிவேட்டட் சார்கோல் ஆர் இந்த என்ன சொல்றது அந்த கவுடங் வாட்டர்லாம் கூட கலந்து கொடுப்பாங்க யூஸ்வலாக இந்த கிராமத்துலலாம். ஸோ தட் ஆல்சோ ஆக்ட் ஆஸ் ஒன் ஆஃப் த இதுதான் இன்டியூஸ் பண்ணி வாமிட்டிங் இன்டியூஸ் பண்ணி அப்சார்ப்ஷனை ப்ரிவென்ட் பண்ணுறதுக்காக அந்த வாமிட்டிங் இன்டியூஸ் பண்ணுவாங்க. இல்லைன்னா சால்ட் வாட்டர், சால்ட் தண்ணியில் கலந்து கொடுத்து they may also give that. So these are the main unabsorbed poison வெளியே கொண்டு வரதுக்கான சில வழிமுறைகள். அப்புறம் யூஸ் ஆஃப் ஆன்டிடோட்ஸ். ஓகே, ஸோ விச் நியூட்ரலைஸ் த எஃபெக்ட் ஆஃப் பாய்சன்ஸ். தே ஆர் ஆஃப் 4 types: physical antidote, chemical antidote, physiological antidote, universal antidote. So these are the examples. So to excrete unabsorbed poison, forced diuretics, use of cathartics, hemodialysis, use of hot packs, and to treat general symptoms of patients. Pain irrichna morphine, circulation failure na cardiac stimulant, respiratory failure na artificial respiration கொடுக்கலாம், dehydration na saline infusion கொடுக்கணும். So these are the heavy metal poisoning, mainly arsenic poisoning இதெல்லாம் treatment symptoms you can refer, and barbiturate poisoning symptoms, treatment, and drug dependence. So drug dependence na நிறைய பேர் தெரியும், இது சாப்பிட்டாதான் எனக்கு அது நல்லா அப்படின்ற மாதிரி ஒரு இது வந்துடும் ஒரு கட்டத்துல. Okay, which is individual is incapable of maintaining normal physical and mental functions without the presence of the drug. எனக்கு இது சாப்பிட்டாதான் நல்லா இருக்கு அப்படின்னு நிறைய பேர் நம்ம சொல்ல கேட்டிருப்போம். ஸோ அதுதான் வந்து drug dependence. Okay, so the characteristics of drug dependence are an overpowering desire to take the drug, a tendency to obtain a drug by any means, a tendency to increase the dose to and double the dose, and a harmful effect to the individual society. So morphine addiction, மெயினாக வந்து மார்ஃபின் எதனா மார்ஃபின் கொடின் இப்போ நம்ம அந்த காஃப் சிரப்பே குடிச்சா இன்னொரு நாள் அதை குடிக்கணும்னு தோணும். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் அ ஹேபிட் ஃபார்மிங் ட்ரக் அண்ட் ஆல்சோ கமிட்டட் நார்கோட்டிக் ட்ரக். அண்ட் அதோடைய நார்கோட்டிக் யூஸ் பண்ணுறதுனால நடக்கக்கூடிய சிம்டம்ஸ் கான்ஸ்டிபேஷன், எக்ஸைட்மெண்ட், ட்ரௌசினஸ், ஸ்வெல்லிங் ஆஃப் ஹேண்ட்ஸு, பின் பாயிண்ட் பீப்புள்ஸ், இம்பார்ட்டன்ஸ் இன் மேல். ஸோ இதுக்கெல்லாம் ட்ரீட்மெண்ட் வந்து கம்ப்ளீட் அப்ஸ்டினன்ஸ் ஆஃப் ட்ரக். ஓகே, ஸோ ரிமூவ் பண்ணால் அதே மாதிரி அது சிம்டைம்ஸ் விட்ராவல் சிம்டம்ஸ் கூட நிறைய வரதுக்கான இதுவாக இருக்குது. அதனால நார்கோட்டிக் ஆன்டகனிஸ்ட் நல்ட்ரெக்ஸான் கிவன் orally, இட் பிளாக்ஸ் த ஆக்ஷன் ஆஃப் ஓபிஎட்ஸ். ஸோ அப்போ அந்த ஓபிஎட்ஸை பிளாக் பண்ணும்போது நம்ம அந்த ட்ரக் எடுத்துக்கணும் அப்படின்றது தோணாது. ஸோ அதனால ஆன்டகனிஸ்ட் யூஸ் பண்ணி அந்த ஓபிஐடு இது வந்து பிளாக் பண்ணுறோம் ஓபிஎட்ஸை. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் த மெயின் திங் pharmacological approach. And physiological psychological approach is apart from the drug treatment, moral and social counseling is desirable in such conditions. Counseling கொடுக்கலாம். Okay, and this is manifestation pathophysiology. Okay, so tuberculosis, you all know, it's mainly Mycobacterium tuberculosis. Okay, it's a rod-shaped microorganisms.
அண்ட் இது வந்து இன்ஹேல் பண்ணால் டெபாசிட் ஆகி அல்வேலையில் ஸ்ப்ரெட் ஆகி லங்ஸை வந்து இன்ஃபெக்ட் பண்ணும். ஸோ ப்ரைமரி டியூபர்குலோசிஸ் அது சரியாக ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணாத விட்டால் இட் மே கோ டு த லோயர் ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக்ட் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் எல்ஆர்ஐ. ஓகே, அப்பர் யூவில் இருக்கும்போது நம்ம ட்ரீட் பண்ணால் ஓரளவுக்கு இது பண்ணலாம் இந்த ப்ரைமரி டியூபர்குலோசிஸ். ஸோ இஃப் யூ ஆர் நாட் இதுனா இயர் பை இயர் இட் வில் பி present in the இது it may lead to serious complications we are not treating. Okay, so DOTS therapy initiated. And diabetes mellitus, you all know, one is insulin dependent diabetes mellitus and the non-insulin diabetes mellitus. So insulin mainly dependent will be mainly occurred in the children's, okay, and also during the pregnancy period. Okay, sometimes gestational diabetes will be there, and this childhood diabetes is called juvenile diabetes. Okay, so in these two conditions this insulin will be very neat. Apart from that, uncontrolled blood glucose level is there, means they may initiate some 10 to 20 units of insulin either in the morning or night, or sometimes more, both the times. Okay, so it's mainly occurred due to the insulin deficiency and insulin resistance. Okay, sir, excuse me. So these are the symptoms. Yes, sir, I'll complete it, sir. Yes, sir. Within 2 minutes. I'll complete. Okay. So these are the diabetic mellitus. The treatment, hyperglycemic drugs, metformin, gliben, clamidin, glipizide, and insulin therapy, and so many drugs newly SGL2, and so many drugs been in the market, and cardiovascular diseases, epilepsy, peptic ulcer, rheumatoid diseases, gout. Okay, so gout, as I already discussed, that disorder of uric acid metabolism. So uric acid will be the secretion of uric acid will be more, and it is not eliminated, so the gout will be formed. So mainly it's a painful inflammatory condition that is characterized biochemically. Okay, so uric acid deposition. Okay, so mainly it will be more, and deposition of sodium urate crystals may occur in joints. So அதனால அந்த பெயின் பயங்கரமா இருக்கும், அந்த ஒரு ஜாயிண்ட்லயுமே பயங்கரமா இருக்கும், இன்ஃப்ளமேஷனும் இருக்கும், வீக்கமும் இருக்கும். அதனால so we have to be very so it is associated with mainly diabetic patients also. So mainly the arthritis is associated with arthritis, cold shin, NSAIDs, corticosteroids in acute conditions, and to decrease the amount of uric acid in the body is probenecid, okay, and sulfin pyrazone, and inhibiting the sense of uric acid, allopurinol. So these are the various things. Okay, so thank you one and all. Thank you for patience listening. I may taken so much of time because it's a huge topic, so I need to at least cover some basic points, but unfortunately time is very limited. Okay, so the another staff has been waiting, faculty has been waiting to take the class. With this I'll conclude, and I'll thank the organizers for giving this opportunity. If any doubt is there, you can contact me through my mail ID that will be with the organizers. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, Dr. Karthikeyan, for your excellent and elusive talk, and it was very informative and wonderful speech. And எல்லாருக்கும் தெரியும், ஹாஸ்பிட்டல் அண்ட் கிளினிக்கல் ஃபார்மசிங்கிறது இட்ஸ் வெரி வாஸ்ட் ஏரியா. இதை வந்து வித்தின் ஹவர்ல இந்த அளவுக்கு நீங்க பண்ணியிருக்கிறது பெரிய விஷயம் தான். ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா, யூ கவர்ட் ஆல்மோஸ்ட் ஆல் த டாபிக்ஸ். ஈவன் சேட்டலைட் ஃபார்மசி ஆகட்டும், டிடிசி, டிஐசி, ஏடிஆர், பிவிசி, டிடிஐ, இதெல்லாம் வந்து ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு கிளாஸ் கிடையாது. அது இந்த அளவுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஷார்ட் டைம்ல நீங்க கொடுத்துருக்கீங்கன்னாவே அதுவே பெரிய விஷயம். ரியலி தேங்க்யூ வெரி மச் சார் ஃபார் யுவர் வண்டர்ஃபுல். Thank you, sir. Thank you. And next we have another speaker, Dr. A. Vijayalakshmi, Associate Professor, Wales Institute. இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட 2 ஸ்பீக்கர்ஸுமே வேல்ஸ் இன்ஸ்டியூட்ல இருந்தா வந்திருக்காங்க. அதுவே வந்து ரியலி ஹாப்பி நியூஸ் தான். அண்ட் மோர் ஓவர் பாத்தீங்கன்னா டாக்டர் விஜயலட்சுமி மதுரை மெடிக்கல் காலேஜோட அலுமினி, அண்ட் மோர் ஓவர் எங்களோட சீனியரும் கூட. ஸோ ரியலி ஐ எம் ஆல்சோ வெரி கீன் டு லிசன் ஹர் ஸ்பீச். And to give a speaker introduction, I welcome Poongodai, a BPharm second year, to give a speaker introduction.
We have other speaker, Dr. A. Vijayalakshmi, madam. Sir. Yes, sir. Yes, Pungoda, you can continue. Go on, ma. Okay, sir. Okay, sir. We have other speaker, Dr. A. Vijayalakshmi, madam. We welcome you, ma'am. She had completed B Pharm in Madurai Medical College and a M Pharm in Vale College of Pharmacy and PhD in Tamil Nadu, Dr. MGR Medical University. She got distinction on M Pharm. She worked for about 3.10 years on Wales University and 1.7 years on SRM University and 8.5 years on Wales University. She also published papers in about 90 on national level, 11 on international level, 582 on citations, and H index on 12 and 90 on total impact factor. She also attended seminars and conferences of about 65. She also provided free GPAT coaching in the topic pharmacokinetics alkaloids organized by PAA MMC in association with IPGA, Indian Pharmacy Graduate Association. She also published books such as Medicine, Recent Research, Volume 2, She was a professional member on Hello. You're losing connection, Chino. You're losing connection. Disconnect. She also received Dr. APJ Abdul Kalam Awards for Young Scientist given by Marina Labs Research and Development Chennai. Received a scholarship for M-Pharm project from Tamil Nadu Pharmaceutical. Okay. Received a Dr. APJ Abdul Kalam Awards for Young Scientist connectivity given by issues, Marina Labs Research and Development Chennai. Received a scholarship for M-Pharm project from Tamil Nadu Pharmaceutical Science Welfare Trust. She also got patent for development of topical ointment containing herbal extract for treating filed for patent entitled standardization herbal tablet containing combined extract of Bacopa monaria and Ficus racemosa significantly improved scopolamine induced memory impairment in mice. And now she is currently working in Wales University. Thank you to all. Thank you. Thank you, Pungodai. Ma'am, all yours. Okay, shall I start, sir? Shall I proceed, sir? Yes, madam. Welcome. Welcome. Okay, thank you for my introductions. So within 1 hour, I have to complete and just rushing up. Before that, I just I want to say some few words about the subject pharmacognosy. Pharmacognosy, you all know that we will study about the plants, but unfortunately in India, the other ancient system of medicine, that is traditional system of medicine, is practiced, that is Ayurveda, Siddha, Unani. All the three disciplines were also working on plants. So in what way the pharmacy is different from the usage of plants? So these three disciplines will use the plant as a say fruit drug. They won't isolate any of the compounds. Simply they will powder and they give it in the form of churna or any convert into a liquid dosage form like Arishta, Asava or any other dosage form. But as a pharmacy is concerned, we are studying about the medicine. That medicine may be a synthetic medicine or obtained from the natural sources. Because in ancient time and all, we don't have any of the synthetic medicine. Only we got the medicine from the plant sources. And because of that, only a lot of advancement taken place, and we have formed the new system of medicine called allopathy, which is universally followed. So all over the world, we are following only this allopathy system of medicine. So what is the role of pharmacy in plants? So we are not having the same idea as other disciplines are using. We have to concentrate only on the chemical compounds which is having the bioactivity. So you all know, so in 100 of people who are running, among these hundreds, only 10 of them will be coming top 10. That is, those who are running very fast, they can come in the top 10 position. Likewise, in plants also, hundreds of chemical compounds will be present. Among these hundreds of chemical compounds, few compounds will be having a pharmacological activity
But we can't say that only the 10 compounds will be having the pharmacology activity. But we are not explored properly. So by means of scientific studies, we can explore, and we found that only 10 compounds was active. Those compounds were known as bioactive compounds. So as a pharmacist, our role is to identify the bioactive compounds present in the plants. Then we have to remove that bioactive compound from the plants. Then we have to evaluate by using animal study or any in vitro study. Then after we are finding that it is having good effect, then we have to go for development into suitable dosage form. Finally, we have to go for clinical study. So this will also take 10 years of time, like a synthetic drug. So drug means any medicine which is able to cure the pharmacology in human diseases. So that medicine may be a synthetic medicine or a natural medicine. So many people used to say cognition will be very easy. ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும், வெறும் பிளான்ட் பத்தி தானே படிப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. தட் இஸ் நாட் ஈஸி. ஏன்னா ஃபைட்டோ கெமிக்கல் வந்து ஸ்ட்ராங்கா இருந்தா மட்டுமே அவங்களால வந்து அந்த காம்பவுண்ட் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும். ஐசோலேஷன் ஆஃப் காம்பவுண்ட்ஸ் எத்தனை பேர் பண்றாங்கன்னு தெரியாது. அதனால தான் வந்து பப்ளிகேஷன் பாத்தீங்கன்னா வேர்ல்டு வைட்ல நம்ம இந்தியன் பப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாமே என்னன்னா வெறும் எக்ஸ்ட்ராக்ட் எடுத்து அனிமல் ஸ்டடி பண்ண மாதிரி தான் நம்ம வந்து பப்ளிஷ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஆனா மத்த ஃபீல்ட் எஸ்பெஷலி சைனீஸ், கொரியன்லாம் போய் பாத்தீங்கன்னா அவங்க எக்ஸ்ட்ராக்ட்லாம் எடுத்து எந்த ஒர்க்கும் பண்ண மாட்டாங்க. அந்த எக்ஸ்ட்ராக்ட்ல இருந்து காம்பவுண்ட் ஒரு 50 காம்பவுண்டாவது ஐசோலேட் பண்ணிட்டு அந்த 50 காம்பவுண்ட்ல எது பயோஆக்டிவ் காம்பவுண்ட் கண்டுபிடிச்சு அதனாலதான் அவங்க டாப்ல இருக்குது. நம்மளோட இம்பாக்ட் பக்கா ஜாஸ்தியா இருக்கு. நம்ம இந்தியன்ஸ் இதுதான் லாகிங். நம்ம கன்ஃபியூஸ் ஆயிரும். நம்ம பிளான்ஸ் வச்சு நாம என்ன பண்ண முடியும் ஃபார்மசி. ஸோ கன்ஃபியூஷனே வேண்டாம். நம்ம மெயினா எதை எய்ம் பண்ணோம், ஃபைட்டோ காம்பவுண்ட் விச் இஸ் ஹேவிங் த தெரபியூட்டிக் ஆக்டிவிட்டி. அதனாலதான் வந்து சின்கோனா பார்க்ல இருந்து அவ்வளோ காம்பவுண்ட் இருந்தாலும் அதுல மலேரியலுக்கு யூஸ் பண்ற ஒரு மெடிசன் எதுனா கியூனைன். அதே போல இப்ப கூட இப்ப சார் சொன்னாரு கவுட்னு ஒரு ட்ரக், ஒரு டிசீஸ்க்கு வந்து ட்ரக் எதுன்னு பார்த்தா கோல்சிசின், அதுவும் ஒரு பிளான்ட் பேஸ்ட் ட்ரக் தான். அதே மாதிரி கேன்சருக்கு வின்கிறிஸ்டின், வின்பிளாஸ்டின் இது பழசு. இப்ப புதுசுல பேக்லிடாக்சால் ஒரு ட்ரக் மார்க்கெட்ல இன்னும் பிரஸ்ட் கேன்சருக்கு தான் யூஸ் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க. ஸோ நிறைய எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம். ஸோ அதை வந்து எக்ஸ்டென்சிவ் ஸ்டடி பண்ணி ஒரு காம்பவுண்ட் ஐசோலேட் பண்ணி அதை ஒரு மெடிசனா கன்வெர்ட் பண்றாங்க. அதுதான் வந்து ஒரு பார்மசிஸ்டோட வேலை இன் பார்மகாக்னசி. So with this brief, I will just proceed to the next one. What happened, Chino? Slide change agudunga? Yes, madam. Yes, ma'am. Okay. So cognition as per the syllabus, we have to study under this 5 heading. So ஒருத்தரை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும், ஃபர்ஸ்ட் நம்ம அவங்க என்ன கேட்போம், உங்க பேர் என்னன்னு கேட்போம், எங்கிருந்து வரீங்கன்னு கேட்போம், அவங்களோட அங்க அடையாளங்கள்லாம் நம்ம பார்த்துப்போம். அதே மாதிரி அவங்க வந்து படிக்கிறாங்களா இல்ல வேலை பார்க்குறாங்களான்றதை நம்ம தெரிஞ்சுப்போம். ஸோ அவங்களால ஸோ அதே மாதிரி தான் ஒரு பிளான்ஸை பத்தி படிக்கும்போது ஃபர்ஸ்ட் வந்து அதோட சோர்ஸ், பொட்டானிக்கல் நேம் என்ன, அதோட ஃபேமிலி என்ன, அது எங்க கிடைக்குது, இந்த பிளான்ட் ஃபர்ஸ்ட் எங்க நிறைய கல்டிவேட் பண்ணிருக்காங்க, அதோட இண்டிஜினியஸ் பிளேஸ் என்னன்னு பார்ப்போம். அதான் வந்து ஜியோகிராபிக்கல் சோர்சஸ். தென் அடையாளம், ஒருத்தவங்க ஹைட்டா இருக்கான், கருப்பா இருப்பான், முடி சுருட்டையா இருக்கும், அப்படிலாம் நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்றோம் இல்லையா, அங்க அடையாளம் சொல்ற மாதிரி. அது மாதிரி பிளான்ட்ஸ்க்கு வந்து ஆர்கனோலெப்டிக் எவாலுவேஷன் சொல்லுவாங்க. ஆர்கனோலெப்டிக் எவாலுவேஷன் பை யூசிங் அவர் சென்ஸ் ஆர்கன். நமக்கு 5 சென்ஸ் ஆர்கன் இருக்கு. கண்ணு, மூக்கு, வாய், காது, டச் பண்றது. இந்த 5 சென்ஸ் ஆர்கன் வச்சு நம்ம என்ன பார்க்கலாம், கலர், சைஸ் அண்ட் ஷேப் பை யூசிங் தி சென்ஸ் ஆர்கன் ஐஸ். தென் ஓடர், ஸ்மெல் பண்ணி பார்க்கலாம். அப்புறம் டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். ஸ்கின்னால டச் பண்ணி பார்க்கலாம் ஒரு டெக்ஸ்சர், பவுடர் ட்ரக்னா. அப்புறம் அது உடைக்கும் போது ஒரு சவுண்ட் வரும் இல்லையா, அது தட் இஸ் பை யூசிங் அவர் சென்ஸ் ஆர்கன் இயர். ஸோ இது எல்லாத்தையும் படிக்கிறதுக்கு பேர் தான் வந்து ஆர்கனோலெப்டிக் எவாலுவேஷன். அதுக்கப்புறம் முக்கியமானது, அந்த பிளான்ட் எதனால நம்ம மெடிசனா யூஸ் பண்றோம்னா பேஸ்ட் ஆன் த கெமிக்கல் காம்பவுண்ட் விச் இட் கண்டெய்ன்ஸ். ஸோ அது வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட். ஸோ த கெமிக்கல் கான்ஸ்டுவன்ட்ஸ், அதே மாதிரி அது கெமிக்கல் கான்ஸ்டுவன்ட்ஸ் எதை எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்றோம் பை மீன்ஸ் ஆஃப் சம் ஆஃப் த கெமிக்கல் டெஸ்ட், வாட் வி கால் அஸ் ஐடென்டிஃபிகேஷன் டெஸ்ட். தட் இஸ் another important point. Finally, what is the uses of that drug? ஸோ இந்த 5 கேட்டகரியில நான் அந்த ஹெட்டிங் தான் நீங்க வந்து ஒவ்வொரு ட்ரக்கை பத்தி நம்ம படிக்க போறோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கேட்டகரி ஆஃப் ட்ரக் இஸ் அபவுட் தி லாக்ஸேட்டிவ். ஸோ தமிழ்ல வந்து இது மலம் இலக்கின்னு சொல்லுவாங்க. மலச்சிக்கல் இருக்கும்போது நம்ம வந்து இதை கொடுப்பாங்க. யூஸ்வலா வந்து நம்ம இந்தியன் பேஸ்ட் ஃபுட் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா, எஸ்பெஷலி தமிழ்நாடுல பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஃபுட்ல நிறைய ஃபைபர்ஸ் இருக்கு. ஃபைபர் ரிச் ஃபுட் தான் இருக்கும் நம்ம ஃபுட்ல கண்டிப்பா இருக்கும். இந்த கீரை, வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் சாப்பிடலாம், எல்லாமே ஃபைபர்ஸ்.
பட் வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸ்ல வந்து அவங்களுடைய ஃபுட் வந்து நிறைய மாவு இருக்கும், ஃபைபர்ஸ் கம்மியா இருக்கும். ஸோ தேல் பி ஹேவிங் த ப்ராப்ளம் கால் கான்ஸ்டிபேஷன், மலச்சிக்கல் நிறைய இருக்கும். ஸோ அதனால வந்து நமக்கு இயற்கையாவே நம்ம ஃபுட்ல வந்து ஃபைபர் ரிச் ஃபுட் சாப்பிட்றதுனால நமக்கு இந்த ப்ராப்ளம் இருக்காது. பட் இப்போ இருக்கு, ஏன்னா நாமளும் வந்து வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸை ஃபாலோ பண்ணி நிறைய ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் மாத்துறதுனால நமக்கும் இந்த மலச்சிக்கல் ப்ராப்ளம் இருக்கும். அப்பவே வந்து நம்ம இந்தியாவில் வந்து ஒரு ட்ரக்கை வந்து வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸ்க்கு வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணாங்க, ட்ரேடிங், வாட் வி கால் சென்னான்னு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. நிலவாக தமிழ் அதுக்கு பேரு, நில ஆவாரை கூட சொல்லுவாங்க. ஸோ அப்போவே வந்து ரொம்ப நம்ம மெடிசனல் பிளான்ஸோட ட்ரேட் பார்க்கும்போது இது ஹையஸ்டா இருக்கும், சென்னாவோட எக்ஸ்போர்ட் நமக்கு அதிகமா இருக்கும். ஸோ லாக்ஸேட்டிவ் மீன்ஸ் it is a substance that loosen the stools and it, by increasing the bowel movement it will promote defecation. அது இங்கிலீஷ்ல சொல்ல இப்படிதான் சொல்லுவாங்க. ஸோ அதுலயே வந்து 3 விதமான இருக்கு, லாக்ஸேட்டிவ், பர்கேட்டிவ் அண்ட் ஹைட்ரோ. லாக்ஸேட்டிவ்னா ஒரு ட்ரக் வந்து லோயர் டோசஸ்ல லாக்ஸேட்டிவா நடக்கும், அதே ட்ரக் அட் ஹையர் டோசஸ் கேன் ஆக்ட் அஸ் அ பர்கேட்டிவ். ஸோ சாஃப்ட் அண்ட் ஸ்டூல் வந்து அது பேர் லாக்ஸேட்டிவ், தண்ணியா போச்சுன்னா அது பேர் வந்து பர்கேட்டிவ். வாட்டரி எவாக்குவேஷன் ஆஃப் த ஸ்டூல்ஸ் இஸ் நோன் அஸ் பர்கேட்டிவ். அடுத்தது வந்து ரொம்ப ஃப்ளூயிடா இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் வந்து ஹைட்ரோகாக்ஸ். ஸோ நம்ம யூஸ் பண்ற மெடிசன் ஏதாவது ஒரு 3 கேட்டகரியில வரும். அகைன் என்ன மெக்கானிசம் இந்த லாக்ஸேட்டிவ் ஆக்ட்ஸ், இன் வாட் வே இட் எவாக்குவேட்ஸ் த ஸ்டூல்ஸ் ஃப்ரம் த பவல் அப்படின்னு கேட்கும்போது ஒரு 4 மெக்கானிசம். ஒன்று வந்து பல்க் லாக்ஸேட்டிவ், நெக்ஸ்ட் ஒன் ஸ்டிமுலண்ட் லாக்ஸேட்டிவ், ஆஸ்மோட்டிக் லாக்ஸேட்டிவ், ஸ்டூல் சாஃப்ட்னஸ். பல்க் லாக்ஸேட்டிவ்ல நம்ம ஸ்டூலோட பல்கை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டு அதனால வந்து இன்டெஸ்டினல் மசில கான்ட்ராக்ஷன் பண்ணிட்டு இட் வில் மேக்ஸ் them for easy passage of stools. அதுக்கு பேர் தான் பல்க் லாக்ஸேட்டிவ். ஸ்டிமுலண்ட் லாக்ஸேட்டிவ்னா என்ன பண்ணும்னா நம்மளோட பாடியில உள்ள அந்த பெரிஸ்டால்டிக் மூவ்மெண்ட் சொல்லுவோம் இல்லையா, நம்ம ஸ்டொமக்ல இருந்து ஃபுட் டைஜஸ்ட் ஆகி வெளியில போகுது, அந்த மூவ்மெண்ட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணும் by stimulating the contraction of intestinal muscles, what we call as peristaltic movement. It will evacuate the feces. And the mechanism வந்து stimulant laxative. Osmotic laxative, you all know about osmosis and the fluid transfer from the dilute to concentrated சொல்லுவோம் இல்லையா, அது மாதிரி இதுல பண்ணும். By means of drawing the fluid into the bowel, it facilitates the bowel movement, thereby it will allow the passage of softened stool. அந்த மெக்கானிசம் பேர் வந்து osmotic laxative. Another one, stool soften என்ன பண்ணா அந்த ஸ்டூலுக்கு மாய்ஸ்சர் கொடுத்து it will make them to defecate out. அதுதான் வந்து stool soften. ஸோ நம்ம இந்த லாக்ஸேட்டிவ் ஏதாவது ஒரு 4 மெக்கானிசம்ல வந்து ஏதாவது ஒரு 1 மெக்கானிசம் ஃபாலோ பண்ணி தான் வந்து it will act. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ட்ரக், இன்னும் சிலபஸ் கொடுத்த ட்ரக் வந்து சென்னா, ஆலோஸ், ருபார், கேஸ்டர் ஆயில், இசாப்கால், மொத்தம் 5 ட்ரக் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதில் ஃபர்ஸ்ட் சென்னா பார்க்கலாம். ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து 2 சென்னா இருக்கு, ஒன்று வந்து அரேபியன் சென்னா, அனதர் ஒன் இஸ் இந்தியன் சென்னா. ஸோ நம்ம ஊர்ல விளையிற சென்னா பற்றி தான் படிக்க போறோம், தட் இஸ் இந்தியன் சென்னா. இட் இஸ் ஆல்சோ நோன் அஸ் திருநெல்வேலி சென்னா. ஏன் அதுக்கு திருநெல்வேலி சென்னா பேர் வந்துச்சுன்னா நிறைய வந்து அந்த திருநெல்வேலி டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இது வந்து கல்டிவேட் பண்றதுனால, இந்த வெரைட்டி கல்டிவேட் பண்றதுனால இதுக்கு பேர் வந்து திருநெல்வேலி சென்னா. எப்பவுமே ஒரு பிளான்ட் நேம் பார்க்கும்போது 2 நேம் இருக்கு, பைனாமியல் சொல்லுவாங்க அது பேர். ஒரு நேம் வந்து ஜீனஸ் நேம், இன்னொரு நேம் வந்து ஸ்பீஷியஸ் நேம். ஃபர்ஸ்ட் நேம் வந்து ஜீனஸ் நேம், செகண்ட் நேம் வந்து ஸ்பீஷியஸ் நேம். அதுதான் நிறைய கன்ஃபியூஷன் வரும். ஒரே பிளான்ட், ஒரு பிளான்ட்டுக்கு நிறைய ஜீனஸ் நேம் ஒன்னா இருக்கும், பட் ஸ்பீஷியஸ் நிறைய இருக்கும். ஸோ எல்லா பிளான்ட்லயுமே பாத்தீங்கன்னா இந்த சென்னா ஆந்த்ரோகிளைகோசைட் இருக்கும், ஆனா இந்த ஸ்பீஷிஸ்ல மட்டும்தான் ஹையர் கான்சென்ட்ரேஷன் இருக்கும். அதனால நம்ம படிக்கும்போது அந்த பொட்டானிக்கல் நேம் கரெக்டா படிக்கணும், கன்ஃபியூஸ் ஆகக்கூடாது. அதே மாதிரி எழுதும் போது கூட அந்த பொட்டானிக்கல் நேம் பாத்தீங்கன்னா, ஐ மீன் டைப்பிங்லாம் பண்ணும்போது அது ஏன்னா நம்ம இங்கிலீஷ் வேர்ட் கிடையாது, அது ஒரு ஃபாரின் லாங்குவேஜ் லாட்டின் வேர்டுன்றதால அதை இட்டாலிக்ஸ் நம்ம எழுதுவோம். ஸோ 2 types of senna is there. One is Cassia acutifolia. Another one is Indian senna known as Cassia angustifolia. So the acutifolia is known as Alexandrine senna and angustifolia is known as Indian senna. இதோட ஃப்ரூட் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அவரைக்காய் மாதிரி இருக்கும், பச்சை பயிறு, பச்சை பட்டாணி, அவரைக்காய்லாம் பார்த்துருக்கீங்களா, அந்த மாதிரி ஃப்ரூட். அந்த ஃப்ரூட்டுக்கு பேர் வந்து கேப்சுலார் ஃப்ரூட்னு சொல்லுவோம். மோஸ்ட்லி இந்த லெகுமினேசி ஃபேமிலி உள்ள ஃப்ரூட்லாம் அப்படிதான் இருக்கும், வேர்க்கடலை அதெல்லாமே வந்து லெகுமினேசி ஃபேமிலி. So this plant also comes under Leguminaceae family, and it is so 2 விதமான சென்னா இருக்குனால அரேபியன் சென்னா ஃபுல்லா பாத்தீங்கன்னா it is distributed in southern Arabia, and in another one Indian senna, it is largely cultivated in Tamil Nadu. அதுல வந்து 3 டிஸ்ட்ரிக்ட், மதுரை, திருநெல்வேலி and ராமநாதபுரம் டிஸ்ட்ரிக்ட். இது இல்லாம குஜராத், ராஜஸ்தான்ல இந்த பிளான்ட் நிறைய வளர்ப்பாங்க. ஸோ 2 ஊர் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, ஒன்று வந்து அரேபியன் கண்ட்ரி, இன்னொன்று வந்து இந்தியால நம்ம தமிழ்நாடுல சவுத் ஜோன், மதுரை, திருநெல்வேலி, ராமநாதபுரம் டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ். அப்புறம் இந்த பிளான்ட்டை நம்ம எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது, இதுதான் சென்னா அப்படின்னு எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்றதுன்னா, இது வந்து லீஃப்லெட்ஸ் சொல்லுவோம். ஏன்னா ஒரு லீஃப் இருந்தா அது லீஃப்,
ஒரு காமன் ராக்கிஸ்ல நிறைய லீஃப் இருந்து அது பேர் வந்து காம்பவுண்ட் லீஃப் அல்லது லீஃப்லெட் சொல்லுவோம். ஸோ ஒரு இதுக்கும் வந்து நம்ம ஆர்கனோலெப்டிக் எவாலுவேஷன்ல பார்க்கும்போது ஷேப், சைஸ், கலர், ஓடர், டேஸ்ட் உங்களுக்கு இவ்வளவுதான் கொடுத்துருக்காங்க. இது தவிர நிறைய இருக்கு. நான் அதை மட்டும் தான் உங்களுக்கு ஃபோக்கஸ் பண்றேன். ஸோ ஷேப் பார்த்தீங்கன்னா லான்சியோலேட் ஷேப்னு சொல்லுவோம். லான்சியோலேட்னா நம்ம கண்ணு மாதிரி. கண்ணு வந்து மிடில் வந்து ப்ராடா இருக்கும், அப்பெக்ஸ்லயும் பேஸ்லயும் நேரவா இருக்கும். அதுதான் வந்து லான்சியோலேட் ஷேப். ஒரு சில லீஃப் வந்து ஓவேட் ஷேப்பாவும் இருக்கும். ஓவேட்னா கீழே ப்ராடா இருக்கும் பேஸ்ல, மற்றபடி அப்பெக்ஸ்ல நேரவா இருக்கும். ஸோ 2 விதமான லீஃபும் இருக்கும். அதனால வந்து லான்சியோலேட் ஷேப் அல்லது ஓவேட் லான்சியோலேட் ஷேப். இதுல வந்து அந்த இந்தியன் சென்னா வந்து லான்சியோலேட் ஷேப் தான் இருக்கும். கலர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிரேயிஷ் கிரீனின் கலர். மார்ஜின் பார்த்தா அப்படியே ஸ்மூத்தா இருக்கும். அதுல வந்து ஒரு டீத் மாதிரிலாம் இல்லாம ஸ்மூத்தா வந்து அதுக்கு என்டையர் மார்ஜின். இதோட ஸ்பெஷல் பார்த்தீங்கன்னா சென்னால வந்து கீழே வந்து அந்த பேஸ் வந்து ஈக்குவலா இருக்காது. ஒரு இடத்துல மேல இருக்கும், ஒரு இடத்துல வந்து கீழே இருக்கும். அப்படி இருந்துச்சுன்னா அது வந்து அன்ஈக்குவல் பேஸ் அல்லது ஏசிமெட்ரிக்கல் பேஸ் சொல்லுவோம். இதுல நிறைய மியூசிலேஜ் இருக்கும், குழகுழப்பு தன்மை இருக்கும். அதனால வந்து அதோட டேஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா குழகுழன்னு இருக்கும், அதே மாதிரி கசப்பா இருக்கும். ஸோ அப்படி இருந்தா நமக்கு பிடிக்காது இல்லையா? அதனால வந்து பிட்டர், மியூசிலேஜினஸ், அன்பிளசன்ட் டேஸ்ட். ஒரு சில இதுக்கு ஸ்மெல் வந்து நம்மளால இப்ப காடமம், ஏலக்காய் ஸ்மெல் இருக்கு. அது எப்படி இருக்குன்னு கேட்டா நீங்க எப்படி சொல்வீங்க? ஏலக்காவோட ஸ்மெல் நம்மளால உணர முடியும், பட் நம்மளால சொல்ல முடியாது இல்லையா? அந்த அதே மாதிரி ஒரு லெமன், ஆரஞ்சு எல்லாம் சாப்பிடும்போது ஒரு ஸ்மெல் வரும், ஈஸியா நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியும். ஆனா அதை சொல்லும் போது எப்படி சொல்ல முடியும்? உங்களால சொல்ல முடியாது. அது வென்லி ஃபார் லெமனுக்கு மட்டும்தான் அந்த ஸ்மெல் இருக்கும், ஆரஞ்சுக்கு மட்டும்தான் அந்த ஸ்மெல் இருக்கும், வேற எந்த இதுக்கும் அந்த ஸ்மெல் இருக்காது. அப்படி இருந்தா அதுக்கு பேர் வந்து கேரக்டரிஸ்டிக் ஓடர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஒன்லி அந்த பிளான்ட்டுக்கு மட்டும்தான் அந்த மனம் இருக்கும். அதனால அதுக்கு பேர் வந்து கேரக்டரிஸ்டிக் ஓடர். ஸோ இதுல பாத்தீங்கன்னா மெயினா எந்தெந்த பிளான்ட்ல வந்து இந்த ஆந்த்ரக்யூனோன் கிளைகோசைட்ன்ற ஒரு கெமிக்கல் காம்பவுண்ட் இருக்குதோ அதெல்லாமே கண்டிப்பா லாக்ஸேட்டிவா ஆக்ட் ஆகும். இந்த கெமிக்கல் காம்பவுண்ட் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் திஸ் லாக்ஸேட்டிவ் ஃபார்மகாலஜிக்கல் எஃபெக்ட். ஸோ கிளைகோசைட்னா என்னன்னா ஒரு சுகர் போர்ஷனும் ஒரு நான் சுகர் போர்ஷனும் சேர்ந்து இருந்தா அதுக்கு பேர் வந்து கிளைகோசைட். அது டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் கிளைகோசைட் இருக்கு. அந்த நான் சுகர் போர்ஷன் தான் வந்து ஃபார்மகாலஜிக்கலி ஆக்டிவ். சுகர் வந்து எந்த ஃபார்மகாலஜி ஆக்ஷன் இருக்காது, பட் சாலிபிலிட்டிக்கு அது ஹெல்ப் பண்ணும். ஸோ நாம எதை பத்தி கான்சென்ட்ரேட் பண்ணா அந்த ஏ கிளைகோன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அதுதான் நான் சுகர் போர்ஷன் தான் நமக்கு ரொம்ப முக்கியம். ஸோ இது என்ன டைப் ஆஃப் கிளைகோசைட்னா ஆந்த்ரக்யூனோன் கிளைகோசைட். இது இந்த ஸ்ட்ரக்சர் நாங்கள் கொடுத்துருக்கேன். இந்த கிளைகோசைட் வந்து நிறைய பிளான்ட்ல இருக்கும், ஆனா ஸ்பெசிபிக்கா சென்னால உள்ள பிளான்ட்ல உள்ள அந்த கிளைகோசைட் பேர் வந்து சென்னோசைட்னு சொல்லுவோம். ஸோ ஸ்ட்ரக்சர்லி கொஞ்சம் டிஃபரன்ஸ் இருக்கும், ஐசோமரா இருக்கும், பொசிஷன் ஐசோமர்ஸா இருக்கும். அதனால 4 பேர் சென்னோசைட் ஏ, பி, சி அண்ட் டி. ஸோ நீங்க சென்னான் வந்தா என்ன கெமிக்கல் காம்பவுண்ட் கேட்டாங்க நீங்க என்ன சொல்லணும்னா ஒண்ணு வந்து ஆந்த்ரக்யூனோன் கிளைகோசைட் சொல்லலாம், அல்லது ஸ்பெசிபிக்கா போடும்போது சென்னோசைட் ஏ, பி, சி அண்ட் டி. இதுல இன்னொரு கொஸ்டின்ஸ் உங்களுக்கு கேட்பாங்க, ஏன்னா இந்த சுகரும் இதுல அட்டாச் ஆயிருக்கும். அந்த பொசிஷன் ஆஃப் அட்டாச்மெண்ட் ஆஃப் சுகர் பேஸ் பண்ணி ஒரு கிளாசிபிகேஷன் இருக்கும். இப்போ இந்த சுகர் வந்து ஆக்சிஜன் அட்டமோட அட்டாச் ஆச்சுன்னா அது ஓ கிளைகோசைட் சொல்லுவாங்க. அதுவே வந்து கார்பனோட அட்டாச் ஆனா அது சி கிளைகோசைட், இல்ல என் நைட்ரஜன் கூட அட்டாச் ஆனா அது என் கிளைகோசைட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ சென்னா பொறுத்த வரைக்கும் இது வந்து அந்த OH குரூப்ல போய் அட்டாச் ஆகுறதுனால இது பேர் ஓ கிளைகோசைட். இந்த கொஸ்டின் நிறைய MCQல கேட்பாங்க. ஸோ டைப் ஆஃப் கிளைகோசைட் பிரசன்ட் இன் சென்னான்னு போட்டு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க, ஓ கிளைகோசைட், சி, என், எஸ் கிளைகோசைட் 4 ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க. நீங்க எது கரெக்டான ஆன்சர்னா ஓ கிளைகோசைட். ஸோ ஒன்லி இந்த ஆர் பொசிஷன்ல மட்டும்தான் மாறி இருக்கும் அந்த அட்டாச்மெண்ட். இந்த சென்னோசைட் ஏபில வந்து ஆசிடா இருக்கும், சியும் டியும் அது பிரைமரி ஆல்கஹாலா இருக்கும், அவ்வளவுதான். ஸோ இதுதான் மெயின் ஆக்டிவ் பிரின்சிபல் இன் சென்னா. இது தவிர மற்ற கெமிக்கல் காம்பவுண்ட்ஸும் இருக்கும். அது எஸ்பெஷலி ஃபிளேவனாய்ட்ஸ் லைக் கேம்ப்ரால், ஐசோராமட்ன்ற ஒரு ஃபிளேவனாய்ட்ஸ்ன்ற ஒரு செகண்டரி மெட்டபாலைட்ஸ் இருக்கும். நிறைய மியூசிலேஜ் இருக்கும் அண்ட் சம் ஸ்மெல் கூட இருக்கும். அதனால நல்ல வாலடைல் ஆயில் இஸ் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் த இன்கிரியன்ட். பட் இவ்வளோ இருந்தாலும் நீங்க எது ஞாபகம் வச்சுக்கோன்னா இட் இஸ் ஆந்த்ரக்யூனோன் கிளைகோசைட் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அதுலயும் சென்னோசைட் ஏ, பி, சி அண்ட் டி. So how to identify this anthracnone glycoside? அந்த டெஸ்ட்டுக்கு பேர் வந்து பான்-ட்ராகஸ் டெஸ்ட். பான்-ட்ராகஸ் டெஸ்ட்னா அந்த ட்ரக், அந்த பவுடர் லீஃபை வந்து டைலூட் சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் வச்சு நல்லா ஹீட் பண்ணிட்டு ஃபில்டர் பண்ணிட்டு அந்த ஃபில்ட்ரேட் கூட நம்ம பென்சின் போட்டு எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணணும். பென்சின் லேயர் ரிமூவ் பண்ணிட்டு அது டைலூட் அமோனியம் சொல்யூஷன் ஆட் பண்ணும்போது 2 லேயரா ஃபார்ம் ஆகும். ஒரு பென்சின் லேயர், இன்னொன்று வந்து அமோனியா லேயர். அமோனியா லேயர் மட்டும் பிங்கா மாறிச்சுன்னா it confirms the presence of anthracnone glycoside. எந்தெந்த ட்ரக் எல்லாம் எந்தெந்த பிளான்ட்லாம் இந்த ஆந்த்ரக்னோன் இருக்கோ அந்த ட்ரக் வந்து இந்த டெஸ்ட்டுக்கு ஆன்சர் பண்ணும். So the test to identify the presence of anthracnone glycoside is Born-Tragus test.
அது சென்னால இருக்கிறதுனால அதுக்கு வந்து ஐடென்டிஃபிகேஷன் டெஸ்ட் பார்த்தா பாண்ட் ட்ராகஸ். இதுக்கப்புறம் நம்ம ஆலோஸும் படிப்போம். அதுல இந்த டெஸ்ட் பண்ணக்கூடாது, இது கொஞ்சம் மாடிஃபிகேஷன் பண்ணுவோம். அதாவது மாடிஃபைட் பாண்ட் ட்ராகஸ் டெஸ்ட் நான் அதை சொல்லி தரும்போது நான் அதை இன்ஃபார்ம் பண்றேன். ஸோ இதுல வந்து மொத்தம் 4 கெமிக்கல்ஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட் டைலூட் சல்ஃபூரிக் ஆசிட் போட்டு நல்லா ஹீட் பண்ணிட்டு ஃபில்டர் பண்ணிடணும். அதை வந்து பென்சினோட எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணலாம், பென்சின் ஆர் குளோரோஃபார்ம். பட் மோஸ்ட்லி நம்ம லேப்ல வந்து பென்சின் தான் யூஸ் பண்ணுவோம். அதை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டு டைலூட் அமோனியா ஆட் பண்ணும்போது நமக்கு பிங்க் கலரா மாறும். ஸோ இந்த 3 கெமிக்கல்ஸ் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அது யூசஸ், ஏன்னா இது கிளாசிபிகேஷன் எதுல கொடுத்துருக்காங்கன்னா அண்டர் லாக்ஸேட்டிவ். ஸோ என்ன மெக்கானிசம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டிமுலன்ட் பர்கேட்டிவ், அதாவது it will increase the peristaltic movement of the bowels, thereby it evacuates the feces. அந்த மெக்கானிசம் தான் இது வருது. இந்த क्वेश्चन கேட்க வாய்ப்பு இருக்கு. என்ன மெத்தட்ல மெக்கானிசம்ல வந்து சென்னா ஆக்ட் ஆஸ் எ லாக்ஸேட்டிவ் கேட்டா ஒன்னு இரிட்டன்ட் பர்கேட்டிவ் சொல்லலாம் அல்லது ஸ்டிமுலன்ட் பர்கேட்டிவ், போத் இஸ் கரெக்ட். அது மாதிரி இது கொடுக்கும்போது என்ன ஆகும்னா அந்த எவாக்குவேஷன் ஆகும்போது நமக்கு வயிறு இழுத்து பிடிச்சிக்கும். அந்த எஃபெக்ட் பேர் வந்து கிரிப்பிங் எஃபெக்ட் சொல்லுவோம். ஸ்டொமக் பெயினா இருக்கும், கன்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் ஸ்மூத் மசில்ஸ், ஸ்பாசம் கூட சொல்லுவோம் நாம. ஸோ அதனால வெறுமனே வந்து நம்ம சென்னா மட்டும் கொடுக்கக்கூடாது. இந்த கிரிப்பிங் எஃபெக்ட் அவாய்ட் பண்றதுக்கு யூஸ்வலா வந்து ஏதாவது ஒரு கார்மினேட்டிவ் ட்ரக்ஸோட நம்ம வந்து மிக்ஸ் பண்ணுவோம். இட் ஹாஸ் டு பி கம்பைன்ட் வித் எனி ஆஃப் த கார்மினேட்டிவ்ஸ். கார்மினேட்டிவ்ஸ் என்னன்னு நான் அடுத்தது சொல்றேன், நம்ம அதுவும் இருக்கு டாபிக்ல. சம்டைம்ஸ் வந்து இந்த லீஃப், இந்த சென்னா, இந்த நம்ம யூஸ்வலா இந்த ஜெனியூன் லீஃப்லாம் வந்து சான்சஸ் ஃபார் அடல்ட்ரேஷன். அடல்ட்ரேஷன் எப்போ பண்ணுவாங்கன்னா அந்த ட்ரக்குக்கு வந்து சேமா இருந்துச்சுன்னா, பார்க்கறதுக்கு சிமிலரா இருந்துச்சுன்னா அது வந்து அடல்ட்ரேஷன் பண்ணுவாங்க. சப்ஸ்டியூட்ஸ்னா இப்போ யூஸ்வலா கிரிக்கெட்லாம் விளையாடும்போது பார்த்தீங்கன்னா 11 பிளேயர்ஸ் வந்து ஃபீல்ட்ல இருப்பாங்க, கொஞ்சம் பேர் வந்து வெளியில உட்காந்துருப்பாங்க சப்ஸ்டியூட்டா. அப்படின்னா என்ன மீனிங்னா தே நோ டு, அவங்களுக்கு விளையாட தெரியும், ஆனா வந்து அந்த அளவுக்கு எஃபிஷியன்ட்டா விளையாட மாட்டாங்க மற்ற பிளேயர்ஸை கம்பேர் பண்ணும்போது. ஸோ இவங்களுக்கு ஏதாவது இன்ஜுரி ஆச்சுன்னா இவங்க யூஸ் பண்ணிப்பாங்க இல்லையா. அது போறதான் இங்கேயும் பிளான்ட்லயும் பாத்தீங்கன்னா சப்ஸ்டியூட்ஸ் நிறைய யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா சம்டைம்ஸ் அந்த ஜென்யூன் பிளான்ட்ஸ் கிடைக்கலன்னா இன்னொரு சப்ஸ்டியூட்ஸ் அதுக்கு இருக்கும். ஏன் சப்ஸ்டியூட்ஸ்னா அதுலயும் ஆன்டிபயோட்டிக் கிளைகோசைட் இருக்கும், ஆனா ஜெனியூன் ட்ரக் இருக்கிற அளவுக்கு குவாலிட்டி இருக்காது, கம்மியா இருக்கும். அதுதான் வந்து சப்ஸ்டியூட். அடல்ட்ரேஷன்னா எந்த ஒரு கெமிக்கல் காம்பவுண்டுமே இருக்காது, வெறும் பார்க்கறதுக்கு அது ஒரு போல இருக்கும், மார்பாலஜிக்கலி சிமிலர். அந்த ட்ரக் பேர் வந்து அடல்ட்ரேஷன். ஸோ இதுல பாத்தீங்கன்னா சம்டைம்ஸ் இது கேட்க வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ யூஸ்வலா வந்து சென்னா வந்து அரேபியன் ஆர் பாம்பே ஆர் மெக்காசின்னு சொல்லுவாங்க, காஷியா அங்கஸ்டிஃபோலியா, அது கூட நமக்கு மிக்ஸ் பண்றதுக்கான வாய்ப்பு. இந்தியன் சென்னாவோட அலெக்சாண்டியன் சென்னாவை மிக்ஸ் பண்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. பட் அதை நம்ம ஈஸியா கண்டுபிடிச்சலாம். எப்படின்னா இது ரொம்ப லாங்கா இருக்கும். அந்த அரேபியன் சென்னா வந்து பார்த்தா ரொம்ப லாங்கா இருக்கும், அதே மாதிரி ரொம்ப குறுகிய நேரோவா இருக்கும், கலரும் பார்த்தா கிரீனிஷா இல்லாம ப்ரௌனிஷ் கிரீனா இருக்கும். ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணிடலாம். இன்னொரு சென்னா வந்து டாக் சென்னான்னு சொல்லுவோம். அதோட சோர்ஸ் வந்து காஷியா ஒபோவேட்டா. ஒபோவேட் யூஸ்வலா சென்னாவோட ஷேப் வந்து லான்சியூலேட் சொல்லியிருக்கேன். ஒபோவேட்னா அந்த ஓவலோட ஆப்போசிட், அதாவது முட்டை மாதிரி வச்சுக்கோங்க. முட்டை வந்து எப்படி பேஸ்ல வந்து கீழே நல்லா ப்ராடா இருக்கும், அப்பெக்ஸ்ல நேரோவா இருக்கும் இல்லையா, அதே போல ப்ராட் அட் த பேஸ் அண்ட் நேரோ அட் த அப்பெக்ஸ். முட்டா ஷேப் இருந்துச்சுன்னா அது பேர் வந்து ஒபோவேட். ஒபோவேட் ஷேப் வந்து அது வந்து டாக் சென்னா. இன்னொரு சென்னா இருக்கு பால்கி சென்னா, காஷியா ஆரிக்குலேட்டர்னு சொல்லுவாங்க. இதை வந்து எப்படி, இதுல வந்து ஆன்டிபயோட்டிக் கிளைகோசைடே இருக்காது, கொஞ்சமா தான் இருக்கும். அதை வந்து ஒரு குளோரல் ஹைட்ரோஜன் நம்ம கெமிக்கல் ஆட் பண்ணி செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். ஒரு ரெட் கலர்ல கிடைக்கும், கிரிம்சன் ரெட் கலர் மாதிரி கிடைக்கும் நமக்கு. அதே மாதிரி ஷேப்பும் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஒபோவேட் ஷேப் தான், கொஞ்சம் லாங்கா இருக்கும், ஒப்லாங் ஒபோவேட் ஷேப். ஸோ 3 டைப் ஆஃப் சப்ஸ்டியூட் இருக்கு, அரேபியன் சென்னா, டாக் சென்னா, பால்கி சென்னா. ஸோ தட்ஸ் ஆல் அபவுட் சென்னா. ஸோ சென்னானா நீ என்னென்ன பாயிண்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கோன்னா, இந்தியன் சென்னா அதோட ஸ்பீஷியஸ் பேர் வந்து காஷியா அங்கஸ்டிஃபோலியா. இன்னொரு சென்னா இருக்கு அலெக்சாண்டியன் சென்னா, காஷியா அக்யூட்டிஃபோலியா, லெகுமினேசியே ஃபேமிலி. அதுல கெமிக்கல் காம்பவுண்ட் என்னன்னா ஆந்த்ரகினோல் டைகோசைட், சென்னோசைட் ABCD. அதை ஐடென்டிஃபை பண்ற கெமிக்கல் டெஸ்ட் பேர் வந்து பாண்ட் ட்ராகஸ் டெஸ்ட். அதோட யூஸ் வந்து லாக்ஸேட்டிவ். இப்படிதான் நீங்க படிச்சுக்கோங்க. The next drug is aloes. இது எல்லாருக்குமே தெரியும், கத்தாழன்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து அதோட ஜூஸ் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ இட் இஸ் அன் அன்ஆர்கனைஸ்ட் ட்ரக். யூஸ்வலா நம்ம பிளான்ட்ல வந்து 2 டைப் ஆஃப் ட்ரக் இருக்கு. மீன் க்ரூட் ட்ரக்ல 2 டைப் ஆஃப் ட்ரக் இருக்கு. ஒன்னு வந்து ஆர்கனைஸ்டு ட்ரக், இன்னொன்னு வந்து அன்ஆர்கனைஸ்டு ட்ரக். இந்த கொஸ்டின்ஸ் கூட சம்டைம்ஸ் எம்சிக்யூல கேட்பாங்க. ஆர்கனைஸ்ட் ட்ரக்னா ஏதாவது ஒரு பிளான்ட்டோட பார்ட்ல இருந்து கிடைச்சா அதுக்கு வந்து ஆர்கனைஸ்ட். ஆர்கன், பிளான்ட்டோட ஆர்கன்ல எதுனா ரூட், ஸ்டெம், ஃப்ளவர்ஸ், ஃப்ரூட்ஸ், தென் சீட்ஸ், இதெல்லாமே வந்து பிளான்ட்டோட பார்ட்ஸ். அது ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா அது பேர் வந்து ஆர்கனைஸ்ட் ட்ரக்.
ஆனா இது எதுவுமே இல்லாம அந்த பிளான்ட் வந்து கலெக்ட் பண்ண ஒரு பொருள், ஒரு ஜூஸா இருக்கலாம், ஒரு லாட்டெக்ஸா இருக்கலாம், ஒரு எக்ஸ்ட்ராக்டா இருக்கலாம். அந்த மாதிரி இருந்தா அது பேர் வந்து அன்ஆர்கனைஸ்ட். இட் டஸ் நாட் ஹேவ் a definite செல் ஸ்ட்ரக்சர். ஒரு டிஷ்யூஸ், பிளான்ட் டிஷ்யூஸ்லாம் இப்போ செக்ஷன்லாம் எடுத்து பார்க்கும்போது பிளான்ட் டிஷ்யூஸ்லாம் தெரியும் இல்லையா, லீஃபோ ரூட்டோ ஸ்டெம்மோ. ஆனா இந்த அன்ஆர்கனைஸ்ட் பார்க்கும்போது நமக்கு அப்படி டிஷ்யூஸ் தெரியாது. அதனால அதுக்கு பேர் வந்து அன்ஆர்கனைஸ்ட். இப்போ பப்பாயால இருந்து வர அந்த வெள்ளையா ஒரு லாட்டெக்ஸ் வரும் இல்லையா, அதுவும் அன்ஆர்கனைஸ்ட் த்ரெட். அப்புறம் இந்த முருங்கை மட்டை வந்து பிசின் மாதிரி வெளில வருது இல்லையா, அதுவும் ஒரு அன்ஆர்கனைஸ்ட் த்ரெட் தான். ரப்பர் ட்ரீல இருந்து நம்ம ஒரு ஜூஸ் வெளில வரும் இல்லையா, அதுவும் ஒரு அன்ஆர்கனைஸ்ட் த்ரெட். ஒரு எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் எடுக்கணும்னாலும் அதுவே ஒரு அன்ஆர்கனைஸ்டு. இந்த ஓபியம், அந்த பெப்பாவே சோம்னிஃபர் நம்ம அந்த மார்க்கிலாம் எடுப்போம் இல்லையா, அதுவும் ஒரு அன்ஆர்கனைஸ்ட் த்ரெட் தான். ஸோ ஒரு டெஃபினைட் ஷேப் இல்லைன்னா அதுக்கு பேர் வந்து அன்ஆர்கனைஸ்ட் த்ரெட். ஸோ ஆலோஸ் பொறுத்த வரைக்கும் இட் இஸ் அன் dried juice which is obtained from various species of aloes. அதோட ஃபேமிலி பார்த்தீங்கன்னா லில்லியேசியே ஃபேமிலி. அது பார்க்கும்போது அந்த அதோட ஸ்டெம் இருக்காது, அந்த லீஃப் வந்து நிறைய பஞ்சஸ் ஆஃப் டஃப்ட் ஆஃப் லீஃப் வில் பி பிரசன்ட். அந்த மாதிரி இருந்தால் அதுக்கு பேர் வந்து லில்லியேசியே ஃபேமிலி தான் அப்படி இருக்கும். இது வந்து ஆப்பிரிக்கன் கண்ட்ரி தான் நிறைய இது வந்து வளரக்கூடிய ஒரு பிளான்ட். ஏன்னா இது வந்து ஜெரோஃபைட்டிக் டைப் ஆஃப் பிளான்ட், ரொம்ப தண்ணி தேவைப்படாது. அப்படி இருந்தால் அதுக்கு பேர் வந்து ஜெரோ. ஈவன் ட்ரை கண்ட்ரி லேண்ட்ல கூட இது நல்லா வளரும். அதனால அதுக்கு பேர் வந்து ஜெரோஃபைட்டிக் பிளான்ட்ஸ் சொல்லுவாங்க. ஸோ அதுல வந்து நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்கு, நிறைய ஸ்பீஷஸ் இருக்கு ஒவ்வொரு அதை வந்து இங்க நான் 4 ஸ்பீஷஸா டிஸ்கிரைப் பண்ணிட்டேன். குராக்கோ ஆலோஸ், கேப் ஆலோஸ், சோகோட்ரின் ஆலோஸ், ஜான்சிபர் ஆலோஸ். ஒவ்வொன்றுக்கும் அந்த ஸ்பீஷஸ் நேம் டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். நம்ம ஊர்ல உள்ளது வந்து ஆலோவீரான்னு சொல்லுவோம். இந்தியாவில் இருக்கிற அந்த ஸ்பீஷஸ் பேர் வந்து ஆலோவீரா. இது நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும். ஸோ அந்த லீஃப் வந்து ரொம்ப திக்கா இருக்கும், ஃப்ளெஷியா இருக்கும். ஸோ நீங்க அந்த பேஸ்ல இருந்து இப்படி கட் பண்ணும்போது, கட் பண்ணி எடுத்ததுக்கு அப்புறம் பார்த்தா கீழே அப்படியே மியூசிலேஜ் மாதிரி வந்து ஒழுகும். அதுதான் வந்து ஆலோஸ். ஓகேங்களா? ஸோ இதுல நான் சொன்ன மாதிரி 4 வெரைட்டி இருக்கு இல்லையா. ஸோ குராக்கோ ஆலோஸ்க்கு பேர் வந்து ஆலோ பார்பாடென்சிஸ். அதுக்கு இன்னொரு நேமும் இருக்கு, பார்படோஸ் ஆலோஸ், ஆலோ பார்பாடென்சிஸ். இன்னொரு ஆலோஸ் வந்து கேப் ஆலோஸ், அதோட ஸ்பீஷியஸ் நேம் ஆலோ பெராக்ஸ். இன்னொரு நேம் சொகோட்ரின் ஆலோஸ், அதோட ஸ்பீஷியஸ் ஆலோ பெரி. இது ஜான்சிபர் சொகோட்ரின் மோர் ஆர் லெஸ் சேம் ஸ்பீஷியஸ் தான், ஆலோ பெரி. பட் லொகேஷன்ஸ் மட்டும்தான் வேற. நான் சொன்ன மாதிரி ஜியோகிராபிக்கல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் இண்டிஜினியஸ் டு ஈஸ்ட் அண்ட் சவுத் ஆப்பிரிக்கா. இந்தியாவில் எங்க வளரும்னா இந்த ஹிமாலயன் ரேஞ்சஸ்ல அது மோஸ்ட்லி இந்த பிளான்ட் நிறைய பார்க்கலாம். ஸோ இது வந்து 4 வெரைட்டி ஆஃப் ஆலோஸ் இருக்கிறதுனால இங்க நான் இந்த டேபிள் மாதிரி கொடுத்துருக்கேன். எப்படி டிஃபரன்ஸ் ஆகும்னா பேஸ்ட் ஆன் த மெத்தட் ஆஃப் ப்ரிப்பரேஷன் இட் வில் டிஃபர். 4மே விதவிதமா ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணுவாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் குராக்காலோஸ் என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த ஜூஸை வந்து நல்லா பேஸ் ஆஃப் த லீஃப்ல கட் பண்ணிட்டு ஒரு வி ஷேப்ல ஒரு காப்பர் பேன்ல கலெக்ட் பண்ணுவாங்க. அந்த ஜூஸை கலெக்ட் பண்ணிட்டு அதை ஹீட் பண்ணுவாங்க. ஹீட் பண்ணிட்டு மெதுவா கூல் பண்ணுவாங்க பை ஸ்டிரிங். மெதுவா அதை வந்து ஒரு பெரிய அயன் ராட் வச்சு என்ன பண்ண, அயனும் கிளாஸ் வச்சு நல்லா ஸ்டிர் பண்ணிட்டே இருக்கும்போது இட் வில் கூல் ஸ்லோலி. அதுல இருக்கிற கெமிக்கல் காம்பவுண்ட் என்ன ஆயிடும், கிறிஸ்டலைஸ் ஆயிடும். ஸோ அதை பார்க்கறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு அந்த ஒரு மாதிரி நம்ம லிவர் மாதிரி இருக்கும் அந்த ஆலோஸ், அந்த டைப் ஆஃப் ஆலோஸ். ஸோ திஸ் குராக்கோ ஆலோஸ் இஸ் ஆல்சோ நோன் அஸ் ஹெப்பாட்டிக் ஆர் லிவரி ஆலோஸ். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் கேப் ஆலோஸ். இதுவும் ஹீட் பண்ணும், அதே மாதிரி ஜூஸ் கலெக்ட் பண்ணி ஒரு பேன்ல போட்டு ஹீட் பண்ணுவாங்க. ஹீட் பண்ணிட்டு உடனே கூல் பண்றது, கூல்டு குயிக்லி. அதே மாதிரி ஸ்டிர் பண்ணக்கூடாது. ஸோ அந்த மாதிரி வந்து கூல் ஆகிற அந்த ஆலோஸ் பேர் வந்து கேப் ஆலோஸ். அது பார்க்கறதுக்கு டிரான்ஸ்பரண்டா நம்ம நல்லா கிளாஸியா இருக்கும், மினுமினுப்பா இருக்கும். அதனால அது பேர் வந்து விட்ரியஸ் ஆர் கிளாசி ஆலோன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் குராக்கோ ஆலோஸ் வந்து ஹீட் பண்ணிட்டு ஸ்லோவா கூல் பண்ணுவோம் வித் ஸ்டிரிங். இந்த கேப் ஆலோஸ் வந்து கூல் பண்ணுவோம், ஆனா குயிக்கா கூல் பண்ணுவோம், ஸ்டிர் பண்ணாம. இந்த தேர்ட் ஒன் இஸ் சக்கோட்ரைன் ஆலோஸ். இது வந்து எவாப்ரேஷன் ரொம்ப நேரமா எவாப்ரேஷன் பண்ணுவோம், ஒரு மந்த்துக்கு நம்ம பாட்டுக்கு எவாப்ரேஷன் பண்ணுவோம். ஸோ இது பார்த்தா ஒபேக் மாசா இருக்கும். ஜான்சிபர் ஆலோஸ் வந்து இதுவும் அதே மாதிரி, ரெண்டுமே மோரலஸ் சேமா தான் இருக்கும். இதுவும் வந்து எவாப்ரேஷன் வந்து ஸ்லோவா பர் மந்த்துக்கு ஒரு மாசம் அளவுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம், எவாப்ரேட் பண்ணுவோம். ஸோ தட் இஸ் ஜான்சிபர் ஆலோஸ். ஸோ கலர் பார்த்தீங்கன்னா குராக்கோலஸ் வந்து எல்லோ ப்ரௌன் கலர்ல இருக்கும், இல்லைன்னா சாக்லேட் ப்ரௌன் கலர்ல இருக்கும். இது வந்து கிரீன் சாக்லேட் கலர்ல இருக்கும் ஆலோஸ். சொகோட்ரின் வந்து எல்லோயிஷ் ப்ரௌனிஷ் கலர். ஓடர் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் எல்லாமே வந்து நமக்கு பிடிக்காது, ரொம்ப நாட்டமா அடிக்கும், அன்பிளசன்ட் ஓடர் தான். அதுல பாத்தீங்கன்னா குராக்கோ ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இந்த அயோடா டிங்சர் யூஸ் பண்ணணும், அயோடின் அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்மெல் இருக்கும். தட் இஸ் a strong odor resembles iodoform. டேஸ்ட் பார்த்தா எல்லாமே பிட்டர் டேஸ்ட். அப்புறம் இது வந்து அன்ஆர்கனைஸ்ட் ட்ரக் இல்லையா, அதனால அது வந்து எந்த ஷேப்ல வேணாலும் இருக்கும்.
எந்த ஷேப், எந்த ட்ரக், எந்த வெசல்ஸ்ல நம்ம ஊத்துறோமோ அந்த ஷேப்ல இருக்குது. ஸோ அது வந்து உடைக்கும் போது அந்த ஃப்ராக்சர் சொல்றோம் இல்லையா, உடைக்கும் போது நம்ம ஒரு மெழுக உடைச்சா எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அது பேர் வந்து வேக்சி. கே பேலஸ் வந்து நம்ம கிளாஸ் பீஸ் உடைஞ்சு அங்கங்க எப்படி ஷார்ப்பா அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அது வந்து கிளாசி ஃப்ராக்சர். ஏன்னா கே பேலஸ் வந்து டிரான்ஸ்பரண்டா கிளாஸ் மாதிரி இருக்கும் இல்லையா, ஸோ அதை உடைக்கும் போது அதோட ஃப்ராக்சர் வந்து கிளாஸியா இருக்கும். அது தென் சொக்கோட்ரின் ஆலோஸ் பார்த்தீங்கன்னா இர்ரெகுலரா இருக்கும், உள்ள சின்ன சின்ன ஓட்டம் மாதிரி இருக்கும், அது வந்து போரஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. ஜான்ஜிபர் ஆலோஸ் வந்து அது மெழுகு மாதிரி, இதுவும் ஸ்மூத்தா இருக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் ஆர்கனோலெப்டிக் மெத்தட் எவாலுவேஷன் ஆஃப் திஸ் ஆலோஸ். Slide change ஆயிடுச்சுங்களா? Yes, madam. So the chemical constant present, this is also an anthraquinone glycoside only, but like in senoside it is senoside ABC மாதிரி. இதெல்லாம் வந்து it's a mixture of three anthraquinone glycoside. அதோட மொத்தத்துக்கு பேர் வந்து ஆலோயின். ஆனா அந்த ஆலோயின்குள்ள 3 காம்பவுண்ட்ஸ் வந்து மிக்ஸ் ஆயிருக்கும். ஒன் இஸ் பார்பாலோயின், ஐசோபார்பாலோயின் and beta barbaloin. So 3 காம்பினேஷன்ல வந்து இருக்குதுனால இது வந்து ஆலோயின். So name of the chemical compound is aloin in case of allos. Chemically it is the anthraquinone glycosides. It also contains other glycosides like aloin side A and B, then alloamodine anthranol, etc. So coming to the chemical test, இதுக்கு நிறைய chemical test இருக்கு. ஏன்னா 4 type of allos நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். So mostly இது மொத்தம் first 5 tests will be common for all the 4 types of allos. One is bromine test. So with the bromine solution, all the allos will produce pale yellow precipitate. Why? Because of the formation of tetrabromoalloin. Borax test பாத்தீங்கன்னா sample கூட borax add பண்ணும்போது you can see green colored fluorescence. This is because of the presence of alloamodine. So next one is Bontrager's test. நான் சொன்ன மாதிரி சென்னால வந்து வெறும் Bontrager's test பண்ணுவோம். ஆனா ஆலோஸ்ல பாத்தீங்கன்னா modified Bontrager's test பண்ணுவோம். ஏன் modified Bontrager's testனா சென்னால உள்ள கிளைகோசைட் வந்து அது வந்து O கிளைகோசைட், ஆனா ஆலோஸ்ல பாத்தீங்கன்னா அது வந்து C கிளைகோசைட். ஸோ ஏன் நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆசிட் கூட ஆட் பண்றோம்னா டு பிரேக் த லிங்கேஜ் பிட்வீன் த சுகர் அண்ட் த நான் சுகர் பொருள். சுகரை வந்து நம்ம பிரேக் பண்ணி ரிமூவ் பண்றோம், அதான் ஹைட்ரோலைசிஸ். ஸோ அதுக்கு நம்ம வெறும் சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் மட்டும் பண்ணுவோம் Bontrager's டெஸ்ட்ல. இதுல வந்து இட் இஸ் வெரி ஹார்ட் டு பிரேக் த C glycoside. So we have to use a drastic solvent to break the C glycoside in case of allos. That's why we are using additionally with the acid we are using ferric chloride. Sometimes in the question கேட்பாங்க allos can be identified by the following test போட்டு Bontrager's test, modified Bontrager's testல கொடுக்கும்போது நீங்க வந்து modified Bontrager's test கிளிக் பண்ணணும். ஏன் சம்டைம்ஸ் கேட்கும்போது பிகாஸ் ஆஃப் த பிரசன்ஸ் ஆஃப் C glycoside in case of allos. இந்த கொஸ்டின் நான் ஜிபேட்ல பார்த்துருக்கேன், ஸோ நீங்க பார்த்துக்கோங்க. ஸோ மற்ற டெஸ்ட் எல்லாமே சிமிலர் தான், ஒன்லி ஒன் ஸ்டெப் வில் பி ஆடட் அடிஷ்னலி, தட் இஸ் treating with ferric chloride along with the dilute hydrochloric acid. மற்ற ஸ்டெப்ஸ்லாம் சேம். ஸோ ரெண்டுத்தையும் போட்டு ஹீட் பண்ணி ஃபில்டர் பண்ணிட்டு extract with benzene and remove the benzene layer, add dilute ammonia solution, we get a pink color in the ammonia layer. Then to detect the specific for all the 4 tests, one is nitric acid test. Either based on the color change it produces, we can identify as either it is a Cape Allos or Barbados or Socotra. So Barbados will produce deep brownish red color which changes to green. எல்லாமே வந்து ஃபைனலா green color மாறும், but initially when you are adding nitric acid to the sample, Barbados will produce deep brownish red color, Socotra will produce pale brownish yellow color, Zanzibar will produce yellow brown color, and Cape Allo first brown, finally it will change to green color. So chemical test was கேட்கிறதுக்கு வாய்ப்பு நல்லா படிச்சுக்கோங்க. Then uses as usual, இது laxative கிடையாது, purgative. So watery evacuation of stools, that is purgative. Other than this purgative effect, it is also aloe gel வந்து நிறைய
ஸ்கின் நிறைய ஸ்கின் காஸ்மெட்டிக்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க. அது இல்லாம இட் இஸ் யூஸ்ட் ஃபார் ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் ஸ்கின் பர்ன்ஸ், ஸ்கின் இரிட்டேஷன்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க. The next drug is Rhubarb. இது தமிழ்ல பேர் வந்து நாட்டு இருவல் சீனின்னு சொல்லுவாங்க. இட் இஸ் அ ரைசோம் போர்ஷன். இதுல ரெண்டு வெரைட்டி இருக்கு. ஒன்னு வந்து இந்தியன் வெரைட்டி, இன்னொன்று வந்து சைனீஸ் வெரைட்டி. இந்த சைனீஸ் ருபாப் இஸ் ஸ்பீஷியஸ் இஸ் ரியம் பாமாட்டம், இன்னொன்று வந்து ரியம் அபிஸ்னே. இது ரெண்டும் வந்து சைனீஸ் ருபாப். இந்தியன் ருபாப் வந்து சோர்ஸ் வந்து ரியம் எமோடி, ரியம் வெபியானம், ஃபேமிலி பாலிகோனேசி ஃபேமிலி. இந்த கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க. ஐடென்டிஃபை த பொட்டானிக்கல் நேம் ஆஃப் இந்தியன் ருபாப்னு சொல்லிட்டு அதுல ரியம் எமோடி கேட்டிருக்காங்க இந்த கொஸ்டின்ஸ். ஸோ இந்தியன் ருபாபோட ஸ்பீஷியஸ் நேம் வந்து ரியம் எமோடி அண்ட் வெபியானம். அண்ட் போத் ஃப்ரம் இந்தியா அண்ட் சைனா இருக்கிறதுனால அதோட ஜியோகிராபிக்கல் சோர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அந்த சைனா, டிபெட். அண்ட் இன் இந்தியா இட் இஸ் லார்ஜ்லி பிரசன்ட் இன் த காஷ்மீர், சிக்கிம், உத்தரப்பிரதேஷ் அண்ட் பஞ்சாப். இது வந்து ஒரு அண்டர் கிரவுண்ட் ரைசோம் போர்ஷன்ஸ். நான் அந்த பிக்சர் காமிச்சிருக்கேன். இது பார்த்தா எல்லோ கலர்ல இருக்கும், நம்ம உருளைக்கிழங்கு மாதிரி இருக்கும் பார்க்கறதுக்கு. இட்ஸ் ரைசோம். உருளைக்கிழங்கு வந்து டியூபர், இது வந்து ஒரு ரைசோம் போர்ஷன். ஸோ பார்க்கறதுக்கு அதை வந்து நம்ம கட் பண்ணிட்டு அந்த சைட்ல உள்ள ரூட்ஸ்லாம் ரிமூவ் பண்ணிடுவாங்க. ரிமூவ் பண்ணிட்டு நம்ம கட் பண்ணும்போது பார்த்தா நம்ம இஞ்சிலாம் கட் பண்ணுவோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி இருக்கும் பார்க்கறது. இஞ்சியும் வந்து ஒரு ரைசோம் தானே. அது இதுல ஒரு ஸ்பெக்குலரான ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு, ஸ்டார் ஸ்பாட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, அது இருக்கு. ருபாப்ல வந்து இந்த கொஸ்டின்ஸ் எம்சிக்யூல கேட்டிருக்காங்க. ஸோ ஸ்டார் ஸ்பாட் இஸ் பிரசன்ட் இன் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ட்ரக்னு சொல்லிட்டு நிறைய ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க. அதை ருபாப் கொடுத்துருந்தா அதுக்கு நீங்க கிளிக் பண்ணிக்கலாம். ஸோ when it is dried it will be having lot of wrinkles, சுருங்கி இருக்கும், அதுவும் நீல நீளமா இருக்கும், longitudinally wrinkles சொல்லுவாங்க. ப்ரௌன் இனிஷியலா அது ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கும்போது எல்லோவா இருக்கும், காஞ்சதுக்கு அப்புறம் ப்ரௌனா மாறும். அண்ட் டேஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா பிட்டரா இருக்கும், கசப்பா இருக்கும். அதே சமயம் அஸ்ட்ரிஞ்சன்ட், துவர்ப்பாவும் இருக்கும். ஏன்னா இதுல வந்து டானின்ற ஒரு கெமிக்கல் காம்பவுண்ட் இருக்கு. எதெல்லாம் டானின் இருக்கோ அதெல்லாமே வந்து துவர்ப்பா இருக்கும். நம்ம நெல்லிக்காய் சாப்பிடும்போது ஒரு டேஸ்ட் இருக்கும் பார்த்தீங்களா, அதுக்கு பேர் தான் வந்து அஸ்ட்ரிஞ்சன்ட். அதாவது புளிப்பாவும் இருக்கும், லைட்டா கசப்பாவும் இருக்கும், அது கூட இன்னொரு டேஸ்ட் இருக்கும், அதான் வந்து அஸ்ட்ரிஞ்சன்ட். ஏன்னா நெல்லிக்காய் நிறைய வந்து டானின்ஸ் இருக்கிறதுனால அது வந்து it has this astringent effect. So in rhubarb also one of the ingredient is tannin, so it have the astringent taste. And the chemical constituents, it also contains anthraquinone glycosides. ஆனா இதுல பாத்தீங்கன்னா anthraquinone glycoside சென்னால பார்க்கும்போது அதுல வந்து ஆசிட் குரூப் COOH குரூப்பும் இருக்கும், பிரைமரி ஆல்கஹால் குரூப்பும் இருக்கும். இதுல வந்து ரெண்டு விதமா இருக்கும், வித் ஆசிட் குரூப், வித்தவுட் ஆசிட் குரூப் அப்படின்னு நிறைய இருக்கு. ஸோ இதுல மெயினா நீங்க என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கோன்னா ரெயின், ட்ரைசோஃபினால், ஆலோ எமோடி, இந்த 3 டைப் ஆஃப் கிளைகோசைட்ஸ் வந்து ருபாப்ல இருக்கும். ஆசிட் குரூப் இருந்தா அது பேர் வந்து ரெயின், மித்தைல் குரூப் இருந்தா அது பேர் வந்து ட்ரைசோஃபெனால், அண்ட் பிரைமரி ஆல்கஹால் குரூப் இருந்தா அது பேர் வந்து மேம். ஹலோ, சொல்லுங்க சொல்லுங்க மேம். Excuse me, who is hello this? ma'am. சொல்லுங்கம்மா சொல்லுங்கம்மா. Gomadi, சொல்லுங்க Gomadi. Ma'am, can you send the PDF for PDF like அனுப்பியிருக்கேன் நான் கொடுத்திருக்கேன், ஷேர் பண்ணுவாங்க. ஓகே. So coming to the identification test, it will give positive test for bone tragus. ஏன்னா இதுல வந்து anthraquinone glycoside இருக்கனால, but it is also a C glycoside, so it will answer only the modified bone tragus test. அது ஒரு மேஜர் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட். ஸோ ஆலோஸும் ருபாபும் வந்து modified bone tragus test ஆன்சர் பண்ணும். And uses as usual, it is a purgative in nature. Other than this, it is also used for the treatment of lot of skin disease like eczema, psoriasis, சொரிசிரங்கு சொல்லுவோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி ஸ்கின் டிசீஸ்க்கு வந்து இந்த ரைசோம் யூஸ் ஆகுது. ஸோ ருபாப் இஸ் அ ரைசோம் போர்ஷன் ஆஃப் ரியம் ஸ்பீஷியஸ். அதில் 2 இருக்கு, சைனீஸ் ஒன்று, இந்தியன் ஒன்று. ஸோ இந்தியன் தான் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். இட் வில் ஆன்சர் த bone tragus test. The anthraquinone glycoside present in rhubarb is rein, tresophenol, and aloe emodi. The next drug is ispagula. Isabgal சொல்லுவாங்க, இல்லைன்னா இஸ்பாகுலான்னு சொல்லுவாங்க. தமிழ்லயும் அது இசாப்கால் தான் சொல்றாங்க. இது வந்து நம்ம நிறைய மார்க்கெட்லயே கிடைக்கும் இந்த ட்ரக். போத் சீடும் அதோட சீட் கோட் கால் ஹஸ்க்னு சொல்லுவோம், ஊமின்னு சொல்லுவோம், ரெண்டுமே வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க.
The seed is used as a laxative, and the husk is also used as it is a fiber rich. Weight loss na use பண்ணுவாங்க. And botanical name, it is husk, seed and husk of the plant, Plantago ovata. ஏன் அதுக்கு பேர் ஓவேட்டானா அந்த ஷேப் பார்த்தீங்கன்னா ஓவல் ஷேப்ல இருக்கும். பிலாங்கிங் டு த ஃபேமிலி Plantagenaceae ஃபேமிலி. இதுக்கு ரொம்ப மழை தேவைப்படாது. ஸோ இது வந்து லார்ஜ்லி டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் இன் குஜராத், பஞ்சாப், மகாராஷ்டிரா அண்ட் சவுத் ராஜஸ்தான். இது ஷேப் நான் சொன்ன மாதிரி ஓவல் ஷேப்ல இருக்கும். பார்க்கறதுக்கு போட் மாதிரி இருக்கும். கொஞ்சம் ஒரு பக்கம் வந்து கர்வ்டா இருக்கும், இன்னொரு பக்கம் வந்து பள்ளமா இருக்கும். அதனால பார்க்கறதுக்கு போட் ஷேப்னு சொல்லுவாங்க. லாங் எலிப்டிக்கல் அண்ட் போட் ஷேப். கலர் பார்த்தீங்கன்னா இவங்க கிரேயிஷ் ப்ரௌனிங் கலர். இது நிறைய மியூசிலேஜ் இருக்கனால அந்த டேஸ்ட் வந்து மியூசிலேஜினஸ். யூஸ்வலா பி ஃபார்ம்லாம் படிக்கும் போது ஸ்வெல்லிங் இண்டெக்ஸ்லாம் பண்ணிருப்பீங்க. நான் சொல்றேன் அடுத்தது. ஸோ ஏன்னா அது நிறைய மியூசிலேஜ் இருக்கனால தான், பிகாஸ் ஆஃப் தட் இட் வில் சாஃப்டன் தி ஸ்டூல்ஸ், இட் வில் லூப்ரிகேட் மாய்ஸ்சரைஸ் தி ஸ்டூல்ஸ் அண்ட் ஆக்ட் அஸ் அ லாக்ஸேட்டிவ் பிகாஸ் ஆஃப் தி பிரசன்ஸ் ஆஃப் மியூசிலேஜ். ஸோ இதுல பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு சைடு இருக்கும். ஒரு சைட்ல வந்து நடுவுல பாத்தீங்கன்னா ஒரு அழகா ஓவல் ஷேப்ல ஒரு ரெட்டிஷ் ப்ரௌன் கலர் ஸ்பாட் இருக்கும். அது தட் இஸ் த மெயின் திங் யூ கேன் அப்சர்வ் இன் தி இசாப்கால் சீட். தென் ஒரு பக்கம் கான்கேவ், இன்னொன்று வந்து கான்வெக்ஸ் சர்வீஸ் பண்ணுவோம். 1 கிராம் ஆஃப் சீட்ல பாத்தீங்கன்னா 500 to 600 சீட்ஸ் ஆக்குபை பண்ணும். இந்த கொஸ்டின்ஸ் சம்டைம் கேட்பாங்க. ஸோ அப்ராக்சிமேட்டா 500 to 600 சீட்ஸ் கொடுக்கும். அண்ட் கெமிக்கல் கான்ஸ்டன்ட் ஆஸ் ஐ செட் இட் இஸ் a rich source of mucilage நிறையா. ஸோ எல்லா சீட்லையுமே வந்து ஃபிக்ஸட் ஆயிலும் ப்ரோட்டீனும் கண்டிப்பா இருக்கும். நம்ம வேர்க்கடலை சாப்பிட்றோம் இல்லைங்களா, அந்த வேர்க்கடலை வெள்ளையா ஒன்று இருக்குல்ல, அதுக்குள்ள வந்து எண்டோஸ்போர். அதுக்குள்ள என்ன இருக்குன்னா ரெண்டு இம்பார்ட்டன்ட், ஒன்று வந்து ஃபிக்ஸட் ஆயில், இன்னொன்று வந்து ப்ரோட்டீன்ஸ். எல்லா சீட்லையுமே வேர்க்கடலை இருக்கட்டும், நம்ம சமைக்க யூஸ் பண்ற எல்லா ஆயிலுமே வந்து ஃபிக்ஸட் ஆயில். அது எங்கேருந்து வருதுன்னா எல்லாமே வந்து சீட்ல இருந்து தான் வரும். கிரவுண்ட்நட் ஆயில், கோகோனட் ஆயில், செசம் ஆயில், ஆலிவ் ஆயில், இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா சீட் போர்ஷன்ல இருந்து வரும். ஸோ இதுவும் ஒரு சீட்ன்றதுனால மியூசிலேஜ் இல்லாம இதுக்கிட்ட அதர் கான்ஸ்ட் வந்து ஃபிக்ஸட் ஆயில் அண்ட் ப்ரோட்டீன்ஸ். ஸோ மியூசிலேஜ் வந்து நத்திங் பட் இட் இஸ் அ சுகர் மாலிகுல், மெனி சுகர்ஸ், பாலிசாக்கரைட்ஸ், கார்போஹைட்ரேட் இன் நேச்சர். ஸோ எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணணும்னா இதுக்கு வந்து எல்லா மியூசிலேஜ்க்கும் ஒரே காமன் ரியேஜென்ட் கால் ருதீனியம் ரெட். இந்த கொஸ்டின்ஸும் கேட்டிருக்காங்க. How will you identify presence of mucilage? So by using a reagent called ruthenium red, it gives pink color. இது common for all the mucilage containing red. இது இல்லாம இசாப்கால்ல ஒரு டெஸ்ட் பண்ணுவோம். வந்து ஸ்வெல்லிங் இண்டெக்ஸ். 1 கிராம் ஆஃப் ட்ரக் எடுத்து வெயிட் பண்ணிட்டு ஒரு மெஷின் சிம்பிளை போட்டுட்டு 20 ml தண்ணி அதில் ஊற்றிட்டு 24 hours கழிச்சு பார்க்கும்போது எவ்வளோ வால்யூம் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கோ அதுதான் வந்து ஸ்வெல்லிங் இண்டெக்ஸ். ஒரு ட்ரக்குக்கெல்லாம் வந்து எதுக்கு இப்போ ஸ்வெல்லிங் இண்டெக்ஸ் 10க்கு மேல இருந்துச்சுன்னா that drug is suitable, having which amount of mucilage, அதை வந்து நம்ம ட்ரக்கா யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்ற ஒரு இண்டெக்ஸ் வச்சிருக்காங்க. பேர் ஸ்வெல்லிங் இண்டெக்ஸ். யூஸ்வலா ஸ்வெல்லிங் இண்டெக்ஸ் வந்து 10க்கு மேல இருந்தாதான் அது வந்து அந்த ட்ரக் வந்து சூட்டபிள் ஃபார் யூஸ் அப்படின்ற மீனிங். ஸ்வெல்லிங் இண்டெக்ஸ். அப்ளிகேஷன் ஆஸ் யூஸ்வல் லாக்ஸேட்டிவ். Because of the presence of mucilage, it is also used in the treatment of demulcent as an emollient and as in amoebic and bacillary dysentery அதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ திஸ் demulcent பார்த்தீங்கன்னா அந்த மியூசிக் குழகுழப்புனால என்ன பண்ணும், இந்த மியூக்கஸ் லைனிங்கை போய் அதை என்ன பண்ணும், கோட் பண்ணும். ஸோ அதே மாதிரி ஸ்கின்லயும் அதே மாதிரி பண்றதுனால அதுக்கு பேர் வந்து அவுட்டர் சைட் எக்ஸ்டர்னல் ஸ்கின்ல பண்ணும்போது அதுக்கு பேர் எமோலியன். உள்ளுக்குள்ள உள்ள மியூக்கஸ் மெம்பரேனை வந்து அது சூதன் பண்றதுனால அதுக்கு பேர் வந்து demulcent. இங்க ஒரு பிக்சர் கொடுத்துருக்கேன், இசாப்கால் ஹஸ்க். அதுக்கு இன்னொரு பேர் வந்து சிலியம் ஹஸ்க்னு சொல்லுவாங்க. That also used as a laxative. So இது வந்து வெயிட் லாஸ்க்கு இந்த ட்ரக்கை வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க மார்க்கெட்ல வாங்கிட்டு. நெக்ஸ்ட் லாஸ்ட் ட்ரக் அண்டர் லாக்ஸேட்டிவ் இஸ் கேஸ்டர் ஆயில். எல்லாருக்கும் தெரியும், விளக்கெண்ணன்னு சொல்லுவாங்க, இல்லைன்னா ஆமணக்கு எண்ணெய்ன்னு சொல்லுவாங்க. அதோட சோர்ஸ் வந்து ரிசினஸ் கம்யூனஸ். இது சீடு தான். ஸோ செக்கில் விட்டு எடுக்கிறோம் இல்லையா, ஃப்ளஷ் பண்ணி எடுக்கிறோம் இல்லையா, அந்த மெத்தட் பேர் வந்து கோல்ட் எக்ஸ்பிரஷன் மெத்தட். ஸோ இதுல பாத்தீங்கன்னா ஃபிக்ஸட் ஆயில் தான், ஃபுல்லா ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் தான். ஸோ மேஜரா இருக்க ஃபேட்டி ஆசிட் பேர் வந்து ரிசின் ஒலிக் ஆசிட். ஸோ கேஸ்டர் ஆயில் உள்ள ஆக்டிவ் பிரின்சிபல் பேர் வந்து ரிசின் ஒலிக் ஆசிட். ஸோ தட் இஸ் யூஸ்ட் அஸ் அ லாக்ஸேட்டிவ். அதோட இது வந்து இரிட்டன்ட் பர்கேட்டிவ் சொல்லுவாங்க. நாட் லாக்ஸேட்டிவ், இட் இஸ் அ பர்கேட்டிவ் இன் ஆக்ஷன். ஸோ இது அதை தவிர இட் இஸ் ஆல்சோ யூஸ், நம்ம ஹேருக்குலாம் வந்து முடி வளர்க்கறதுக்கு இது நல்லா யூஸ் பண்ணுவாங்க. தலைக்கு எண்ணெய் தடவிப்பாங்க. ப்ரமோட்ஸ் ஹேர் ஆயில் அண்ட் இட் ஆக்ட்ஸ் அஸ் அ ஹேர் ஃபிக்ஸர். Other than this pharmaceutical application, it is also used for preparation of paints, polishes and varnishes. ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இது வந்து பொட்டானிக்கல் நேம் Ricinus communis, family Euphorbiaceae. இந்த purgative action is because of the presence of ricin oleic acid. இந்த கொஸ்டின்ல கேட்டிருக்காங்க. Castor oil is used as a laxative.
பிகாஸ் ஆஃப் த பிரசன்ஸ் ஆஃப் டேஷ் போட்டு இதுல ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க. நீங்க வந்து ரிசினோலிக் ஆசிட் தான் கரெக்டான ஆன்சர். So that's all about the laxative. The next class of drug is cardiotonics. Cardiotonics na which will which is used to treatment of some of the cardiac failure. So எப்பவுமே வந்து heart muscles கம்ப்ளீட்டா கான்ட்ராக்ட் ஆகி ரிலாக்ஸ் ஆகும்போது தான் அந்த பிளட் வால்யூம்ஸ் வந்து கார்டியாக் அவுட்புட் சொல்லுவோம் எல்லாம் கரெக்டா இருக்கு. சம்டைம்ஸ் இன்கம்ப்ளீட்டா கான்ட்ராக்ஷன் ஆயிடுச்சுன்னா ரிலாக்ஸ் ஆகும்போது பிளட்டை ஃபுல்லா பம்ப் பண்ணாது. அதனால நமக்கு என்ன ஆகும்னா பிளட் சப்ளை ஹார்ட் மசில்ஸ் போது ஸ்டாப் ஆயிட்டு இஷ்யூமியான்னு சொல்லுவாங்க. It will leads to cardiac failure. So இந்த ட்ரக் இதுல வந்து 2 ட்ரக் கொடுத்துருக்காங்க, டிஜிட்டாலிஸ் அண்ட் அர்ஜுனாபார். இந்த 2 ட்ரக் என்ன பண்ணும், அந்த கார்டியாக் மசில்ஸ் ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணி it will prevent this congestive heart failure. So இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன மெக்கானிசம் ஆஃப் ஆக்ஷன் பாத்தீங்கன்னா இந்த சோடியம் பொட்டாசியம் ஏடிபேஸ் இன்ஹிபிட் பண்ணும். thereby it will increases the level of calcium inside the heart muscles, thereby it increases the muscle action. Blood circulation improve பண்ணும். It increases the tone of the cardiac muscle, increases the contraction of the cardiac muscle. That's the mechanism of action. So because of the increased supply of blood to the kidney or various organs, it can also be act as a diuresis. It will increases the rate of outflow of urine. So two action இருக்கும், cardiotonic and also as a diuretic. So நிறைய drug வந்து act as a cardiotonic, digitalis, strophanthus, squill, tivacia, arjuna. இதுல நமக்கு நம்ம சிலபஸ் 2 தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஒன்னு வந்து டிஜிட்டாலிஸ், இன்னொன்று வந்து அர்ஜுனா பார். இந்த அர்ஜுனா பார்க்ன்றது வந்து பழைய காலத்துல நம்ம இந்தியாவில் நம்ம ஏன்ஷியன்ட் சிஸ்டம் ஆஃப் மெடிசன் ரொம்ப காலங்காலமா யூஸ் பண்ற ஒரு ட்ரக். ஸோ இதுல எந்த ஆக்டிவ் கான்ஸ்டிடியூட் எப்படி லாக்ஸேட்டிவ்க்கு ஆந்த்ராக்வினோன் கிளைகோசைட் தான் ரெஸ்பான்சிபிள். அதே போல கார்டியாக் ஆக்டிவிட்டிக்கு எது ரெஸ்பான்சிபிள் பாத்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டீராய்டு நியூக்ளியஸ், சைக்ளோபென்டனோ பெர்ஹைட்ரோபினான்த்ரின் நியூக்ளியஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ இதுல வந்து ஒரு 3-membered ரிங் கால் பினான்த்ரின் நியூக்ளியஸும் ஒரு 5-membered ரிங்கும் சேர்ந்து இருக்கும். அந்த பேர் வந்து ஸ்டீராய்டு நியூக்ளியஸும் சொல்லுவாங்க. அது இல்லாம ஒரு லாக்டோன் நியூக்ளியஸ் இருக்கு, இங்க இருக்கு பாருங்க, அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். The 7th position of the carbon atom, it has additionally one structure called lactone. And that lactone ring will be a 5-membered lactone ring or 6-membered lactone ring. நம்ம டிஜிட்டாலிஸ்ல இருக்கிற பேர் வந்து 5-membered lactone ring. ஸோ எந்தெந்த ட்ரக் எல்லாம் இந்த 5-membered lactone ring இருக்குதோ அதுக்கு பேர் வந்து கார்டினோலைடு. 6-membered lactone ring இருந்தா அதுக்கு பேர் வந்து பூப்பா டைனோலைடு. இந்த 6-membered lactone ring எங்க இருக்கும்னா அந்த டோடுன்னு சொல்லுவோம், தேரை, ஒரு ஃப்ராக் டைப் இருக்கு, அதுல இருக்கும், அனிமல்ல இருக்கும், அனிமலோட ஸ்கின்ல இருக்கும் இந்த 6-membered lactone ring. பட் நாம பிளான்ட்ல மோஸ்ட்லி பாத்தீங்கன்னா 5-membered lactone ring தான் இருக்கும். அதனால அது பேர் கார்டினோலைடு. பேர்லயே வந்து கார்டியாக் அப்படி வர மாதிரி ஒரு நேம் வச்சிருக்காங்க, கார்டியாக் கிளைகோசைட். ஆக்சுவலா அது ஸ்டீராய்டு நியூக்ளியஸ் தான், ஆனா அந்த நியூக்ளியஸ் அந்த கிளைகோசைட் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் த ஆக்ஷன் ஆன் த கார்டியாக் மசில். அதனால அதுக்கு பேர் வந்து கார்டியோ கிளைகோசைட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. சம்டைம்ஸ் இந்த கெமிக்கல் காம்பவுண்ட்லாம் கேட்கும்போது கரெக்டா ஆன்சர் பண்ணுங்க. ஸோ கார்டினோலைஸ் மீன்ஸ் விச் ஹேஸ் 5-membered lactone ring. பூஃபா டைனோலைட் மீன்ஸ் விச் ஹேஸ் 6-membered lactone ring. Am I going fast? ஃபாலோ பண்ண முடியுதா? Yes, ma'am. Go ahead, ma'am. No problem. Yes, ma'am. டிஜிட்டாலிஸ் சொல்லுவோம். இதுக்கு தமிழ் அதுக்கு பேர் வந்து நரி புகை இலை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சினானிம்லே பாத்தீங்கன்னா ஃபாஸ்ட் லவ் லீவ்ஸ் அப்படின்னு. ஏன் நரி புகை இலைனா இதுக்கும் நரிக்கும் சம்மந்தம் கிடையாது. ஏன்னா அந்த ஃப்ளவர்ஸ் பாருங்க, அந்த பிக்சர்ல காமிச்சிருக்கோம் பாத்தீங்களா, அது பார்த்தா நம்ம விரல்ல வந்து கிளவுஸ் மாதிரி மாட்டிக்கலாம் அந்த லீஃப், அந்த ஃப்ளவர்ஸோட ஷேப் பாக்குறதுக்கு. அதனால அதுக்கு பேர் வந்து நரி புகை இலை அப்படின்னு வச்சிருக்காங்க. இது மோஸ்ட்லி பாத்தீங்கன்னா நம்ம கூலிங்கான ஹில் ஸ்டேஷன் தான் இந்த பிளான்ட்ஸ் வளரும். ஸோ நம்ம தமிழ்நாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஊட்டியில இந்த பிளான்ட்ஸ் நிறைய பார்க்கலாம். ரொம்ப அட்ராக்டிவ் கலர்ஸ் இந்த மாதிரி கொத்தா ஃப்ளவர்ஸ் இருக்கும். இதுக்கு வந்து 2 ஸ்பீஷிஸ் இருக்கு. ஒன்று வந்து டிஜிட்டாலிஸ் பர்பியூரியா, இன்னொன்று வந்து டிஜிட்டாலிஸ் லானேட்டா. டிஜிட்டாலிஸ் பர்பியூரியான்னு ஏன் வச்சாங்கன்னா அந்த கலர் ஆஃப் த ஃப்ளவர்ஸ் வந்து பர்பிளா இருக்கிறதுனால அதுக்கு பேர் வந்து டிஜிட்டாலிஸ் பர்பியூரியா. இன்னொரு பூ பார்த்துருக்கீங்கன்னா வெள்ளையா இருக்கும், கலர்லெஸ்ஸா இருக்கும், அதுக்கு பேர் வந்து டிஜிட்டாலிஸ் லூட்டியா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த 2 ஸ்பீஷிஸ் தான் வந்து மோஸ்ட்லி யூஸ் பண்ணுவாங்க. இந்த ட்ரக் வந்து யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸ்ல நிறைய டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆயிருக்கு. யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸ்ல. இன் இந்தியா இட் இஸ் லார்ஜ்லி பிரசன்ட் இன் காஷ்மீர் அண்ட் நீலகிரி. ஸோ இதை பார்த்தீங்கன்னா லீஃப்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ப்ராடா இருக்கும். அந்த மார்ஜின் வந்து ஸ்மூத்தா இல்லாம அந்த நம்மளோட பல் வரிசை மாதிரி தெரியும். அதனால அது பேர் வந்து டென்டேட் மார்ஜின் சொல்லுவோம். இந்த அபெக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரவுண்டா இருக்கும், ரொம்ப நேரவா இல்லாம மேல பக்கம் ரவுண்டா இருக்கும்.
இந்த லீஃப் கீழே பார்க்கும்போது பட்டையா இருக்கிறதுனால அது விங்டு பிட்டியோல் சொல்லுவோம். விங்ஸ் மாதிரி ரெண்டு பக்கம் பார்க்கறதுக்கு. ஸோ விங்டு பிட்டியோல். டேஸ்ட் வந்து பிட்டர் டேஸ்ட். இதுல இருக்கிற கிளைகோசைட் பேர் வந்து கார்டியாக் கிளைகோசைட். டிஜிட்டாலிஸ் பர்பியூரால உள்ள கிளைகோசைட் பேர் வந்து பர்பியூரியா கிளைகோசைட் A and B. அதுக்கு பேரு இந்த ஸ்ட்ரக்சர் நான் காமிக்கிறேன். ஸோ பர்பியூரியா கிளைகோசைட் A and பர்பியூரியா கிளைகோசைட் B இந்த ரெண்டு கிளைகோசைட் தான் வந்து டிஜிட்டாலிஸ் பர்பியூரால இருக்கும். நான் சொன்ன மாதிரி கிளைகோசைட்னாலே வந்து ஒரு சுகரும் நான் சுகர் போர்ஷன்ஸும் இருந்தா அதுக்கு பேர் வந்து கிளைகோசைட். ஸோ நம்ம ஹைட்ரோலைஸ் பண்ணும்போது எய்தர் ஆசிட் ஹைட்ரோலைசிஸ் ஆர் என்சைமேட்டிக் ஹைட்ரோலைசிஸ் எது பண்ணாலுமே நமக்கு சுகர் தனியாகவும் இந்த நான் சுகர் தனியாகவும் பிரியும். ஸோ பர்பியூரியா கிளைகோசைட் ஹைட்ரோலைஸ் பண்ணும்போது ஃபர்ஸ்ட் வந்து டிஜிடாக்சின் பிளஸ் ஒரு மாலிகுலர் குளுக்கோஸ் மட்டும் தான் வரும். திரும்ப ஏன்னா அதுல இன்னும் ஒரு சுகர் இருக்குது. ஸோ அகெயின் ஃபர்தர் ஹைட்ரோலைசிஸ் திஸ் வில் கிவ் 3 more சுகர். இதுல ஸ்பெசிஃபிக்கா யூஸ்வலா என்னென்ன சுகர்ஸ் தான் இருக்கணும், குளுக்கோஸ், ராம்னோஸ், மால்டோஸ் இதுதான் இருக்கும் எல்லா பிளான்ட்லயுமே. ஆனா ஸ்பெசிஃபிக்கா டிஜிட்டல்ஸ் உள்ள சுகர் பேர் வந்து டிஜிடாக்சோஸ். ஸோ நம்ம கெமிக்கல் டெஸ்ட்லாம் கூட வந்து இந்த பிரசன்ஸ் ஆஃப் டிஜிடாக்சோஸ் தான் கன்ஃபார்ம் பண்ணும். இது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஸோ பர்பியூரியா கிளைகோசைட்ல பாத்தீங்கன்னா 2 விதமான ஏ கிளைகான் மாலிகுல் இருக்கும். ஒன்னு வந்து டிஜிடாக்சின் which has 3 molecule of digitoxose. திரும்ப ஹைட்ரலைஸ் பண்ணும்போது எல்லா சுகர் மாலிகுலும் ரிமூவ் ஆனதுக்கு அப்புறம் உள்ளது பேர் வந்து டிஜிடாக்சிஜெனின். இந்த ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்துக்கோங்க. ஸோ டெஸ்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா மேஜரா பார்த்தா 3 டெஸ்ட் இருக்கு. லீகால், கெல்லர் கிலானி அண்ட் பால்ஜெட். அதுல ஸ்பெசிஃபிக்கா கெல்லர் கிலானி டெஸ்ட் தான் ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக்கா யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ இது வந்து அந்த சுகர் நான் சொல்ல டிஜிடாக்சஸ் இந்த சுகர் ஐடென்டிஃபை பண்றதுக்காக யூஸ் பண்ற ஒரு டெஸ்ட் தான். ஸோ இதுவும் ஆப்ஷன் கேட்பாங்க. டிஜிட்டாலிஸ் இஸ் ஐடென்டிஃபைட் பை மீன்ஸ் ஆஃப் விச் டெஸ்ட். இல்ல நான் இதுல போட்டுறேன். இது வந்து கார்டியாடானிக். நான் சொன்ன மாதிரி இட் will increases the excitability of cardiac muscles. அதனால அது. இன்னொன்று வந்து டயூரிட்டிக். இது இல்லாம இட் இஸ் ஆல்சோ யூஸ் ஃபார் ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் கன்ஜஸ்டிவ் கார்டியாக் ஃபெயிலியர், ஏட்ரியல் ஃப்ளூட்டர், ஏட்ரியல் ஃபிப்ரிலேஷன். அந்த ஹார்ட் ரிதம் வந்து கரெக்டா இல்லைன்னா அதுக்கு பேர் வந்து ஃபிப்ரிலேஷன் சொல்லுவாங்க. அந்த கண்டிஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ டிஜிட்டாலிஸ் பார்த்தீங்கன்னா நீங்க இந்த பாயிண்ட்ல ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. பர்பியூரியா கிளைகோசைட் AB, டிஜிடாக்சிஜெனின் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. கெல்லர் கிலானி டெஸ்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அந்த 5 மெம்பர்ட் லாக்டோன் ரிங் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இந்த நெக்ஸ்ட் ட்ரக் இஸ் அர்ஜுனாபார். இதுக்கு பேர் வந்து மருத மரம். ரொம்ப ஏன்ஷியன்ட் டைம்ல இருந்து யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. இந்த பழம்லாம் இந்த ஃப்ளவர்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இப்படி இருக்கும். இதை நீங்க நிறைய இடத்துல பார்த்திருப்பீங்க. நாங்க எங்க காலேஜுக்கு கூட இந்த மரம் எல்லாம் இருந்துச்சு. மதுரை மெடிக்கல் காலேஜ் இந்த மரம் இருந்துச்சு. ஸோ it is a bark of the plant Terminalia arjuna family, Combretaceae family. ஸோ இது நிறைய இடத்துல இந்தியாவில் இருக்கும் இந்த பிளான்ட். இது பாத்தீங்கன்னா இது பார்க்ன்றதுனால இது வந்து இட் வில் பி ப்ரௌன் இன் கலர் அண்ட் டேஸ்ட் வந்து இது நிறைய டேனின்ஸ் இருக்கும். அதனால அதுக்கு பேர் வந்து அஸ்ட்ரிஞ்சன்ட் டேஸ்ட். எந்த ட்ரக் எல்லாம் டேனின் இருக்கோ அது வந்து அஸ்ட்ரிஞ்சன்ட் டேஸ்ட் இருக்கும். அப்புறம் இது வந்து அந்த பிக்சரை பாத்தீங்கன்னா அந்த பீஸ் பாத்தீங்கன்னா வளைஞ்சு இருக்கும். இன்வெர்ட் பொசிஷன்ல ரீகர்வ்டு பீசஸா இருக்கும். அதான் இதோட ஐடென்டிபிகேஷன். அந்த பார்க் நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னா யூஸ்வலா சுருண்டு இருக்கும். ஆனா இது தலைகீழா சுருண்டு இருக்கும். அவுட்டர் சர்ஃபேஸ் வந்து கீழையும் இன்னர் சர்ஃபேஸ் மேலேயும் இருக்கும். அதனால ரீகர்வ்டு பீசஸ் சொல்லுவோம். That is a method to identify this Arjuna bark by using organoleptic characters. இதுல என்ன கெமிக்கல் காம்பவுண்ட்ஸ் நிறைய இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா டானின்ஸ் நிறைய இருக்குது, ஃபிளேவனாய்ட்ஸ் நிறைய இருக்கு, ட்ரைடெர்பினாய்ட் நிறைய இருக்கு. ஸோ இது வந்து யூஸ்ட் as a cardiotonic. எந்த ஃபைட்டோ காம்பவுண்ட் ரெஸ்பான்சிபிள் மீன்ஸ் this triterpenoid saponins and flavonoids. These two were responsible for this actions. ஸோ இங்க பார்த்தீங்கன்னா triterpenoid saponins பார்த்தீங்கன்னா அர்ஜுனிக் ஆசிட், அர்ஜுனோலிக் ஆசிட், அப்புறம் நான் இங்கே கொடுத்துருக்கோம் அர்ஜுனோலோன், அர்ஜுனோன். இது ரெண்டுமே வந்து flavonoid which is also responsible for this cardiotonic effect. இதோட ஐடென்டிஃபிகேஷன் டெஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா அந்த ஈத்தர் எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஆஃப் bark when exposed under UV light you can see pink colored fluorescence. அதான் ஐடென்டிஃபிகேஷன் டெஸ்ட். So that's all about the cardiotonics. The next class of drug is carminatives and gastrointestinal regulators. இது நம்ம ஊர்ல நிறைய நம்ம இந்தியன் ஃபுட்ல எஸ்பெஷலி நம்ம சவுத் இந்தியன் ஃபுட்ல நிறைய ஸ்பைசஸ் தான் நிறைய இருக்கும். அஞ்சன பெட்டின்னு சொல்லுவாங்க. நம்ம வீட்டுல இருக்கும். அதுதான் உணவே மருந்துன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா நம்ம முன்னோர்கள். அதுதான் அது. அந்த அஞ்சன பெட்டிக்கு உள்ள பொருள் நம்ம டெய்லி சாப்பிட்டாலுமே நமக்கு இன்டைஜஷன் ப்ராப்ளமே வராது அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க. ஸோ ஈவன் சீதனமாவே என்ன பண்ணுவாங்க, அஞ்சன பெட்டியை கொடுத்துருப்பாங்க. முன்னாடிலாம் அது பூவரச மரத்தால மேக் பண்ணி ரவுண்ட் ரவுண்டா இருக்கும். ஒன்னோட ஒன்னு மிக்ஸ் ஆகக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு அது ஸ்பெசிஃபிக்கா வச்சிருப்பாங்க.
அது ஒரு கிச்சன்ல முக்கியமான ஒரு பொருள் இருந்தா அந்த அஞ்சரை பெட்டின்னு சொல்லுவாங்க. ஏன்னா அது இருக்கிற ஸ்பைசஸ் யூஸ்வலா அதுல என்னென்ன இருக்கும், மிளகு, ஜீரகம், ஏலக்காய், கிராம்பு இதெல்லாமே இருக்கும். ஸோ இதெல்லாமே ரொம்ப நம்ம சாப்பாட்டுல சேர்த்துக்கணும். நம்மளுடைய ஃபுட்டும் பாத்தீங்கன்னா இது இல்லாம எந்த ஃபுட்டுமே இருக்காது. சாம்பார் ஆகட்டும், காரக்குழம்பு, ரசம், மெயினா வந்து இந்தியன் சூப்புன்னு சொல்லுவாங்க. வேர்ல்டு ஃபுல்லா இந்த இந்தியன் சூப் ரொம்ப ஃபேமஸ். ஏன்னா இட் இஸ் ஈஸிலி டைஜஸ்டபிள். அதுல இருக்கிற பொருள்லாம் பாத்தீங்கன்னா மிளகு, ஜீரகம், பெருங்காயம், பூண்டு இது எல்லாமே வந்து used as a carminative. So carminative என்னன்னா it expels the unwanted gases from the stomach. Thereby it will relieve the stomach pain because of the flatulence and also it increases the digestion process. அதாவது அது டைஜஷன் இன்க்ரீஸ் பண்ணனால அது பேர் வந்து ஸ்டொமக் கிக். ஸ்டொமக் ஏக் கிடையாது, வயிற்று வலி தான் ஸ்டொமக் ஏக். ஆனால் ஸ்டொமக் கிக்னா இட் வில் என்ஹான்சஸ் த டைஜஷன் ப்ராசஸ். ஸோ அதுதான் வந்து கார்பனேட்டிவ்ஸ் தான் விச் எக்ஸ்பல்ஸ் த, திரும்ப சொல்றேன், நம்ம யூஸ்வலா நம்ம ஹெவி மீல்ஸ் பிரியாணி சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணுவோம், போய் பெப்சி, கோகோ கோலாலாம் வாங்கி குடிப்போம். குடிக்கும் போது நமக்கு என்ன ஆகும்னா ஒரு ஏப்பம் வரும் பார்த்தீங்களா, அதுதான் கார்பனேட்டிவ். நம்ம பெப்சி கோகோ அதெல்லாம் குடிக்கக்கூடாது, ஏன்னா ஃபுல்லாக பெஸ்டிசைட்ஸ் நிறைய இருக்கிறதுனால. நாம இந்தியன் ஃபுட்ல என்ன இருக்கும், ரசம் சாப்பிட்டோம்னா அதே எஃபெக்ட் கொடுக்கும் நமக்கு. ஏன்னா ரசத்துல சாப்பிட்ற பொருள்ல என்ன இருக்குன்னா வாலடைல் ஆயில் அப்படின்ற ஒரு கெமிக்கல் காம்பவுண்ட் இருக்குது. லாக்ஸேட்டிவ்னா ஆந்த்ரோக்வினோன் கிளைகோசேட், கார்டேடானிக்னா ஸ்டீராய்டு கிளைகோசேட், அதே மாதிரி கார்பனேட்டிவ்ஸ்னா வாலடைல் ஆயில். ஸோ நம்ம ஊர்ல வந்து நம்ம கிளாஸ் ரூம் உட்காந்துருக்கும் போது ஒரு லெமனோ ஆரஞ்சோ ஏதாவது ஊச்சாங்கன்னா ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிடலாம். யாரோ சாப்பிட்றாங்க, ஆரஞ்சு சாப்பிட்றாங்க, எப்படி கண்டுபிடிப்போம்? ஏன்னா அதுல வாட்டர் ஆயில் இருக்கும்போது the water oil will evaporate at normal room temperature. ஸோ எல்லாருக்கும் அந்த ஏர்ல டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும், மாஸ் டிரான்ஸ்ஃபர் சொல்லுவாங்க, அதுக்கு ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிடும். ஸோ எதெல்லாம் மனமா இருக்குதோ அதுலலாம் என்ன இருக்குன்னா வால்டைல் ஆயில். மல்லி நல்லா நறுமணமா இருக்கும், மதுரையில ஃபேமஸ் மல்லி தான், ஏன்னா அதுல வால்டைல் ஆயில் இருக்குது. ஸோ எல்லா மலர், மல்லி, முல்லை, ரோஸ் எல்லாத்துலயுமே என்ன இருக்குது, இந்த வால்டைல் ஆயில் இருக்குது. அதே மாதிரி மிளகு, ஜீரகம், பெருங்காயம் இதுலயும் என்ன இருக்குது, வால்டைல் ஆயில் இருக்கு. யூக்கலிப்டஸ் ஆயில் நம்ம தலைவலிக்கு யூஸ் பண்ணுவோம், யாராவது ஒருத்தர் லைட்டா அப்ளை பண்ணாலும் எல்லாருக்கும் அந்த ஸ்மெல் தெரியும், ஏன்னா அதுல என்ன இருக்குது, வால்டைல் ஆயில். ஸோ நம்ம அதை பத்தி தான் இதுல படிக்க போறோம், கார்பனேட்டிவ்ஸ் அண்ட் கேஸ்ட்ரோ இன்டெஸ்டினல் ரெகுலேட்டர்ஸ். ஸோ இதுல மோஸ்ட்லி பாக்குற எந்தெந்த ஒரு சில ஃபேமிலியில் உள்ள ட்ரக், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அம்பிளிபரஸ் ஃபுட்ஸ் எல்லாத்துலயுமே இந்த வால்டைல் ஆயில் இருக்கும். மிளகு, சோம்பு, ஜீரகம், தனியா, ஓமம் இது எல்லாமே வந்து அம்பிளிபரஸ் ஃபுட்ஸ். ஏன் அம்பிளிபரஸ் ஃபுட்ஸ்னா அம்பிரலா லைக்னு வாங்க, நம்ம கொடை வச்சிருக்கோம் இல்லையா, எப்படி இருக்கும்னா ஒரு இடத்துல இருந்து கம்பி எல்லாம் ஸ்டார்ட் ஆயிட்டு மொத்தமா ஒரு கர்வ்டு பீஸ் மாதிரி இருக்கும். அதே மாதிரி இந்த பிளான்ட் எல்லாம் ஃப்ளவர்ஸும் அப்படிதான், ஒரே இடத்துல இருந்து ஆரம்பிச்சு பார்த்தா நமக்கு ஒரு அம்பிரலா ஷேப்பே இருக்கும். அந்த ஃப்ளவர்ஸுக்குனால அதுக்கு பேர் வந்து அம்பிளிபரஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த ஃப்ரூட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெசிஃபிக்கா சைசோகார்பிக் டைப் ஆஃப் ஃப்ரூட்ஸ் வில் பி பிரசன்ட் இன் அம்பிளிபரஸ் ஃப்ரூட்ஸ். இந்த கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க, அம்பிளிபரஸ் ஃப்ரூட்ஸ்ல என்ன டைப் ஆஃப் ஃப்ரூட்னு கேட்டிருப்பாங்க. யூஸ்வலா ஒரு ஃப்ரூட்டை நம்ம உடைச்சோன்னா ரெண்டு சீடை, ஒரு பக்கம் இந்த பக்கம் ஒரு சீடு பாதி போகும், இந்த பக்கம் பாதி சீடு போகும். நார்மலா ஒரு ஃப்ரூட்டை வந்து ரெண்டா கட் பண்ணலாம். ஒரு மேங்கோவை நீங்க கட் பண்ணீங்கன்னா அந்த சீடு வந்து பாதி ஒரு பக்கமும் இன்னொரு பாதி இப்படி போகும். ஆனா சைசோகார்பிக்ல பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு ஈக்குவல் ஹாஃப்ஸா பிரியும், ஒவ்வொரு ஹாஃப்லயும் முழு சீடு இருக்கும். அது பேர் தான் வந்து சைசோகார்பிக் ஃப்ரூட்ஸ். ஸோ இட்ஸ் இன்டெகிசன் ஃப்ரூட்ஸ் விச் ஸ்பிளிட் இன்டு பார்ஷியல் ஃப்ரூட்ஸ். ஒவ்வொரு ஃப்ரூட்ஸ்லயும் வந்து ஒரு சீட்ஸ் இருக்கு. ஸோ இந்த ஃப்ரூட்ல வந்து வால்டைல் ஆயில் இட் இஸ் செக்ரெட்டட் இன் ஸ்பெஷலைஸ்டு செல். அந்த செல்லுக்கு பேர் வந்து விட்டே. அந்த விட்டேன்ற ஒரு கேவிட்டிக்குள்ள தான் இந்த வால்டைல் ஆயில் வந்து செக்ரேட் ஆயிருக்கு. இதெல்லாம் கொஸ்டின் சம்டைம்ஸ் கேட்பாங்க. ஸோ இதுல பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரூட்ஸ் பாத்தீங்கன்னா நம்ம வால்டைல் ஆயில்ஸ்னா அதுக்கு 3-4 பேர் இருக்கு. அரோமேட்டிக் ஆயில், எசென்ஷியல் ஆயில், எத்திரில் ஆயில்னு நிறைய பேர் இருக்கு. ஏன் அதுக்கு அரோமேட்டிக் ஆயில்னா நம்ம யூஸ்வலா வந்து நல்ல ஸ்மெல்னா குட் ஸ்மெல் சொல்லக்கூடாது, நைஸ் அரோமா, அதான் நம்ம டெக்னிக்கல் வேர்டு. நல்ல மனம் அப்படின்னு சொல்றோம்ல தமிழ், அது இங்கிலீஷ்ல என்ன சொல்லணும்னா அரோமா. ஸோ அந்த நல்ல அரோமா இருக்கிறதுனால அதுக்கு பேர் வந்து அரோமேட்டிக். ஏன் அதுக்கு வால்டைல் ஆயில் பேர்னா நார்மலா ஒரு எண்ணெயை ஓபன் பண்ணி வச்சா எவாபரேட் ஆயிடும். It will evaporate at normal room temperature. That's why it is named as volatile oil. Essential oil, இப்போ நீங்க ரோஸ் மில்க் பண்ணோம்னா 1 லிட்டர் பால்ல 1 டிராப் ரோஸ் ஆயில் ஆட் பண்ணீங்கன்னா நமக்கு ரோஸ் மில்க் கிடைக்கும், அந்த ஃபிளேவர் வரும். ஸோ இட் இஸ் அ கான்சென்ட்ரேட்டட் ஃபார்ம். 1 லிட்டர் பாலுக்கு 1 டிராப் ஆட் பண்றோம், அதனால அது பேர் வந்து என்னது, எசென்ஸ். இட் இஸ் த எசென்ஸ் ஆஃப் த பிளான்ட் கான்ஸ்டிட்யூவன்ட், அதனால அது பேர் வந்து எசென்ஷியல் ஆயில் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க.
ஸோ கெமிக்கலி த volatile oils இட்ஸ் terpenes and terpenoids. ஒவ்வொரு பிளான்ட்லயும் இது வந்து வேற வேற டிஷ்யூஸ்ல ஸ்டோர். இப்போ அம்பிளிபரஸ் ஃப்ரூட்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா விட்டே அப்படின்ற ஒரு ஆர்கன்ல ஸ்டோர் ஆயிருக்கும். புதினாலாம் பாத்தீங்கன்னா அதுல ட்ரைகோம்ஸ்ன்ற ஒரு ஆர்கன்ல அங்க லீஃப்ல உள்ள ட்ரைகோம்ஸ்ல ஸ்டோர் ஆயிருக்கும். ஸோ அதே மாதிரி நம்ம லெமன் ஆரஞ்சுலாம் இருக்குது அதெல்லாம் வந்து ஆயில் பிளான்ட்ல வந்து ஸ்டோர் ஆயிருக்கும். ஸோ ஒவ்வொரு பிளான்ட்லயும் வந்து டிஃப்ரெண்ட் டிஷ்யூஸ்ல வந்து இந்த volatile oil ஸ்டோர் ஆயிருக்கும். இது வந்து கெமிஸ்ட்ரி. ஸோ ஜென்ரலி volatile oilனா கெமிக்கல் இட் இஸ் terpenes and terpenoids. ஸோ அதில் வந்து ஃப்ரூட்ஸ் நிறைய உங்களுக்கு வந்து கொரியாண்டர் தனியா சொல்லுவோம், கொத்தமல்லி இது தனியா. இது வந்து ஒரு ஃப்ரூட் போர்ஷன். அந்த பிளான்ட் பேர் வந்து கொரியாண்ட்ரம் சட்டைவம். இது வந்து இந்த பிக்சர்ல இது வந்து பார்த்தா ரவுண்டா உலக உருண்ட மாதிரி இருக்கும். அதனால சப் குளோபுலார் இஷ்யூ லைன்ஸா இருக்கும் பாத்தீங்கன்னா. ஸோ அதுல பாத்தீங்கன்னா லைன்லாம் தான் அதுக்கு வந்து ரிட்ஜஸ். 2 விதமான லைன் இருக்கும். ஒன்று வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டா இருக்கும், ஒன்று வந்து வளைஞ்சு இருக்கும். ஸ்ட்ரெயிட்டா இருந்துச்சுன்னா அது பேர் வந்து செகண்டரி. எஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஸ்ட்ரெயிட் ரிட்ஜ் பேர் வந்து செகண்டரி ரிட்ஜ். வேவியா இருந்தா அதுக்கு பேர் வந்து பிரைமரி ரிட்ஜஸ். ஸோ மொத்தம் 10 பிரைமரி ரிட்ஜஸ் இருக்கும். மொத்தமா உள்ள ஃப்ரூட் பேர் வந்து கிரீமோகார்ப். அந்த தனியா நீங்க கடையில பார்க்கும்போது பாதியா உடஞ்சிருக்கும். ஒரு பக்கம் கர்வ்டா இருக்கும், ஒரு பக்கம் பிளாட்டா இருக்கும். அந்த பிளாட்டா இருக்க சர்ஃபேஸ் பேர் வந்து கபிஷுரல் சர்ஃபேஸ். கர்வ்டா இருக்காது அந்த பாதி ஃப்ரூட் பேர் வந்து மெரிகார்ப். முழுசா இருந்தா அது பேர் கிரீமோகார்ப், பாதியா உடஞ்சிருந்தா அதுக்கு பேர் வந்து மெரிகார்ப். இது ரெண்டுமே வந்து கொரியாண்டர்ல இருக்கும். ஸோ நல்ல ஓடர் எல்லா ட்ரக்குக்குமே இந்த volatile உள்ள ட்ரக் எல்லாத்துக்குமே ஓடர் பார்த்தீங்கன்னா அரோமேட்டிக், ஸ்பைசி டேஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இதுதான் வந்து காமனா இருக்கும். அண்ட் பேருக்கு நம்ம சொல்றது volatile oil. அதுக்குள்ள பாத்தீங்கன்னா 40-50 காம்பனன்ட்ஸ் இருக்கும். 40-50 terpenes and terpenoids இருக்கும். அதுல ஒரு சிலது ரொம்ப அதிகமா இருக்கும். ஸோ நம்ம அதுதான் நம்ம படிக்கணும். ஸோ இதுல volatile oil தான் ஆக்டிவ் கான்ஸ்டிட்யூன்ட். அதுல எது அதிகம்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த லினாலூல். இதுக்கு இன்னொரு பேர் வந்து கொரியாண்ட்ரால், DROL, ஆல்கஹால். ஓஎல் தான் வந்து ஆல்கஹால் ஃபங்க்ஷனல் குரூப் இருக்கும். இன்னொன்று வந்து ஒரு ஆல்பா பைனின் கால் சைனின். ஸோ கொரியாண்டர்ல எந்த ஆக்டிவ் காம்பவுண்ட் அதிகமா இருக்குன்னா volatile oil தான். அதுல எது தெரபினாய்ட்ஸ்னா கொரியாண்ட்ரால். இந்த கொஸ்டின் கேட்பாங்க. நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்க எல்லா சீட்லயுமே ஃபிக்ஸட் ஆயிலும் ப்ரோட்டீன்ஸும் கண்டிப்பா இருக்கும். ஸோ இதுவும் ஒன் ஆஃப் த இன்கிரீடியன்ட்டா நீங்க ஆட் பண்ணிக்கலாம். எல்லா இப்போ இந்த டாபிக் படிச்ச எல்லா ஃப்ரூட்லையும் பாத்தீங்கன்னா ஃபிக்ஸட் ஆயில், ப்ரோட்டீன் அண்ட் volatile oil. இந்த 3 காமனா எல்லா ட்ரக்லயுமே இருக்கும். ஆனா அந்த volatile oil இருக்கிற terpene டெக்ஸ்டர்ஸ் மட்டும் டிஃபர் ஆகும். கொரியாண்டர் தான் அது பேர் வந்து கொரியாண்ட்ரால். யூஸ் பாத்தீங்கன்னா சேம் கார்மினேட்டிவ், நல்ல ஃபிளேவர் இருக்கு இல்லையா, ஃபிளேவரிங் எதுக்காக யூஸ் பண்ணலாம். அரோமேட்டிக், நமக்கு நல்ல ஃபிளேவரா இருந்துச்சு, நமக்கு ஒரு ஸ்டிமுலண்ட் ஃப்ரெஷ் ஆகும் இல்லையா, அது ஸ்டிமுலண்ட். நம்ம ஒரு மல்லிப்பூ அப்படி மோந்துனா நமக்கு ஒரு மாதிரி ஃப்ரெஷ்னஸா இருக்கும் இல்லையா, அதுக்கு பேர் தான் வந்து ஸ்டிமுலண்ட். இதுக்கு 4 யூஸுமே வந்து காமன் ஃபார் ஆல் தி ட்ரக் விச் கண்டெய்ன்ஸ் volatile oil. கார்மினேட்டிவ், அரோமேட்டிக், ஃபிளேவரிங் ஏஜென்ட், ஸ்டிமுலண்ட். இது 4மே வந்து காமன் ஃபார் ஆல். நான் இப்போ சென்னால சொன்னோம் இல்லையா, கிரிப்பிங் எஃபெக்ட் வருது. அதை வந்து நம்ம எப்படி ஓவர் கம் பண்ணலாம்னா பை ஆடிங் அ கார்பினேட்டிவ்னு சொன்னோம் இல்லையா. ஸோ சென்னா கூட இந்த கொரியாண்டர் ஆயிலோ இல்லை ஃபெனல் ஆயிலோ ஏதாவது நம்ம என்ன பண்ணாங்க சேர்த்து தான் கொடுப்பாங்க டு ஓவர் கம் ஆர் டு அவாய்ட் த கிரிப்பிங் எஃபெக்ட் காஸ்ட் பை த லாக்ஸேட்டிவ். எல்லா லாக்ஸேட்டிவ்க்கும் அந்த கிரிப்பிங் எஃபெக்ட் கொடுக்கும். கிரிப்பிங் எஃபெக்ட்னா வயிற்று இழுத்து பிடிச்சிட்டுன்னு சொல்லுவோம். அதை நம்ம எப்படி ரிலீவ் பண்ணலாம்னா பை ஆடிங் திஸ் கார்பினேட்டிவ் ட்ரக். இது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஸோ எல்லா volatile oil கண்டென்ட் ட்ரக்ஸ்லையுமே volatile oil இருக்கும். அதோட யூஸ் வந்து கார்பினேட்டிவ், அரோமேட்டிக், ஃபிளேவரிங் அண்ட் ஸ்டிமுலண்ட். இது இல்லாம ஒரு எக்ஸ்ட்ரா யூஸ் ஒரு சில ஸ்பெசிஃபிக்கா இருக்கும். க்ளவ்லாம் பாத்தீங்கன்னா டென்டல் அனால்ஜெசிக்னு சொல்லுவோம், பல் வலிக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா. இந்த 4 யூஸ் இல்லாம அடிஷனல் அது ஒரு யூஸ் இருக்கு. அது அப்புறம் பார்க்கணும். ஸோ நெக்ஸ்ட் ட்ரக் இஸ் ஃபெனல். சோம்புன்னு சொல்லுவோம். இல்லைன்னா டைம் ஆயிடுச்சு சார். ஆமா மேடம், 5 more minutes. அதை முடிச்சிடறேன் 5 minutes. ஸோ இது வந்து ஃபெனல், பெருஞ்சீரகம் சொல்லுவோம். இதுல என்ன ஆக்டிவ் கான்ஸ்டன்ட் இருக்குன்னா பென்கோன். அந்த ஃபெனல்ன்ற நேம் ஞாபகம் வச்சுக்கோ. பென்கோன் இது ஒரு கீட்டோனிக் டெர்பினாய்ட்ஸ். இதுக்கும் அதே யூஸ் தான். அரோமேட்டிக், ஃபிளேவரிங் ஏஜென்ட், ஸ்டிமுலண்ட் அண்ட் எக்ஸ்பெக்டோரன்ட். ஸோ இதுல சொன்ன மாதிரி இந்த கீழே காம்பு, அந்த ஃப்ரூட்டோட காம்புக்கு பேர் வந்து பெடிசில். இந்த பாதி கட் பண்ண அந்த கமிஷன் சர்ஃபேஸ் பார்த்தீங்கன்னா 2 பக்கமும் விட்டேன்ற ஒரு ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இருக்கும். அதுதான் volatile oil செக்ரீட் ஆயிருக்கு. நெக்ஸ்ட் வந்து சின்னமன், எல்லாருக்கும் தெரியும், பட்டை. இதோட மெயின் பாயிண்ட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இது வந்து சின்னமோமம் ஜெயிலானிக்கம்ன்ற ஒரு பொட்டானிக்கல் நேம். அதாவது ஒரு பொட்டானிக்கல் நேம். மோஸ்ட்லி இது வந்து ஸ்ரீலங்கால நிறைய இருக்கும். அதனால இதுக்கு பேர் வந்து சிலோன் சின்னமன் கூட சொல்லுவாங்க. இதுக்கு நிறைய ஸ்ரீலங்கால நிறைய விளையும்.
இதுல என்ன ஒரு ஐடென்டிஃபிகேஷன் கேரக்டர்ஸ்னா சுருண்டு இருக்கும். இந்த பார்க்கை வந்து நம்ம வந்து கலெக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இந்த பிரான்ச் ட்ரீயோட பிரான்ச்சஸ் வந்து நம்ம கலெக்ட் பண்ணுவோம் இந்த பார்க்கு. ஸோ அது வந்து கலெக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் காய வைக்கும் போது என்ன ஆகும், அப்படியே சுருண்டு இருக்கும், கர்வ்ட் ஆயிடும். அதுக்கு பேர் தான் குயில். சுருண்டு இருந்தா அது பேர் வந்து குயில். ஸோ நம்ம டிரான்ஸ்ஃபர் பண்றது ஒண்ணுக்குள்ள ஒண்ணு நம்ம வந்து சுருக்கி வைப்போம். அதனால அது பேர் வந்து காம்பவுண்ட் குயில். கடையில பாத்தீங்கன்னா அப்படியே பெரிய ஸ்டிக் மாதிரி இருக்கும், உள்ள பார்த்தா நிறைய பட்டை இருக்கும், ஒண்ணுக்குள்ள ஒண்ணா இருக்கும். அதுக்கு பேர் வந்து காம்பவுண்ட் குயில். இதுல கெமிக்கல் கான்ஸ்டன்ட் பாத்தீங்கன்னா சின்ன வால்டைல் ஆயில் தான். அதுல வந்து சின்னமால்டிஹைட் இஸ் a மேஜர் ஆக்டிவ் கான்ஸ்டன்ட். அதுக்கப்புறம் சின்னமிக் ஆசிட் அண்ட் யூஜினால். இதுல அடிஷனலா என்ன இருக்குன்னா டானின்ஸ் நிறைய இருக்கும் சின்னமின் பார்க்ல. அதனால அதுக்கு வந்து அஸ்ட்ரிஞ்சன்ட் எஃபெக்ட் இருக்கும். இதுல ஐடென்டிஃபிகேஷன் டெஸ்ட் இருக்கு. பிகாஸ் ஆஃப் தி பிரசன்ஸ் ஆஃப் திஸ் யூஜினால் எல்லா ஃபினாலிக் குரூப்பும் வந்து ஃபெரிக்ளோரேட் போட்டா ஒரு டார்க் கலர் கொடுக்கும். ஸோ அதே மாதிரி சின்னமனுக்கும் இந்த ஒரு கெமிக்கல் டெஸ்ட் கன்ஃபர்மேட் டெஸ்ட் இருக்குது. வித் ஃபெரிக்ளோரேட் யூஸ் பேல் கிரீன் கலர். இதுக்கும் அதே யூஸ் தான். அடிஷனலா இது வந்து ஆன்டி ஸ்பாஸ்மோடிக், அந்த வயிறு இழுத்து பிடிச்சிருக்கு இல்லையா, அதை என்ன பண்ணும், ப்ரிவென்ட் பண்ணும். நெக்ஸ்ட் இஸ் கிளவ். உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும், கிராமுன்னு சொல்லுவோம் இல்லைன்னா லவங்கம் சொல்லுவோம். இது வந்து யூஜீனியா கேரியோபிலிஸ் தான். பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த ஃப்ளவர் வந்து ஓப்பன் ஆகக்கூடாது. இது வந்து பட் மொட்டு ஸ்டேஜ்லேயே இருக்கணும். ஃப்ளவர் பட் தான் நம்ம ட்ரக்கா யூஸ் பண்ணுவோம். ஓப்பன் ஆயிடுச்சுன்னா எல்லா வால்டைல் ஆயில்ஸும் என்ன எவாபரேட் ஆயிடும். ஸோ இட் இஸ் இதோட தெரபியூட்டிக் எஃபெக்ட் எதுவுமே இருக்காது. ஸோ கிரிம்சன் கலர்ல இருக்கும். இன்னொன்று கொஞ்சம் காரமா இருக்கும். காரமா இருந்தால் அந்த டேஸ்ட் பேர் வந்து பஞ்சன்ட் அண்ட் அரோமேட்டிக் டேஸ்ட் இருக்கு. இது ஓப்பன் ஆகக்கூடாது. ஃப்ளவர் ஓப்பன் ஆயிடுச்சா நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடாது. ஒன்லி த ஃப்ளவர் பட் வில் பி யூஸ்ட் அஸ் எ ட்ரக். இதுல பாத்தீங்கன்னா யூஜினால்ன்ற ஒரு கெமிக்கல் காம்பவுண்ட் ஜாஸ்தியா இருக்கும். ஸோ இதுவும் வந்து இதனால வந்து இட் இஸ் யூஸ்ட் அஸ் அ டென்டல் அனால்ஜெசிக். யூஸ்வலா யூஸ் பண்ற கார்மேட்டிவ் இல்லாம இட் இஸ் யூஸ்ட் அஸ் அ டென்டல். இது இந்த கொஸ்டின்ஸ் கண்டிப்பா கேட்பாங்க. யூஸ் ஆஃப் கிளவுட் போட்டு இந்த ஆப்ஷன் கொடுத்தாங்க, நீங்க வந்து டென்டல் அனாலிசிஸ் கிளிக் பண்ணிக்கலாம். இதை யூஸ்வலா அடல்ட்ரேஷன் பண்ணுவாங்க. 4 விதமான கிளவ்: எக்ஸாஸ்டட் கிளவ், கிளவ் ஸ்டாக்ஸ், மதர் கிளவ் அண்ட் ப்ளோன் கிளவ். இந்த கொஸ்டின்ஸும் கேட்பாங்க. எக்ஸாஸ்டட் கிளவ்னா அதுல இருக்கிற வாட்டர் ரிமூவ் பண்ணிட்டு மீதி உள்ள கிளவுக்கு பேர் வந்து எக்ஸாஸ்டட் கிளவ். கிளவ் ஸ்டாக்ஸ்னா அந்த மரத்துல இருக்கிற ஒரு காம்பு, இந்த ஃப்ளவரோட காம்பு தான் கிளவ் ஸ்டாக்ஸ். இன்னொன்று வந்து ஃப்ரூட்டும் பார்த்தீங்கன்னா கிளவ் மாதிரியே இருக்கும், அதான் மதர் கிளவ் சொல்லுவாங்க. அப்புறம் அந்த ஃப்ளவர் வந்து ஓப்பன் ஆயிடுச்சுன்னா அது பேர் வந்து ப்ளோன் கிளவ். ஸோ இந்த 4 கிளவ் பார்ட்ஸும் என்ன பண்ணுவாங்க, இதுல வந்து அடல்ட்ரேஷன் பண்றது சான்ஸ் இருக்கு. இந்த நெக்ஸ்ட் ட்ரக் இஸ் நட்மெக். இது வந்து நீங்க பார்த்து மிரிஸ்டிகா ஃப்ராக்ரன்ஸ், அந்த பேர்லயே வந்து நல்ல ஃப்ராக்ரன்ஸ் சொல்லுவாங்க. மிரிஸ்டிகா ஃப்ராக்ரன்ஸ் பிலாங்கிங் டு தி ஃபேமிலி மிஸ்டிகேசியா ஃபேமிலி. இதுதான் ஜாதிக்காய், தமிழ் அதுக்கு பேரு, பார்த்துருக்கீங்க. இது உள்ள அந்த ஃப்ரூட்டை ஓப்பன் பண்ணா உள்ள வந்து இந்த சீட்ஸ் இருக்கும். அதுக்கு மேல ஒரு ரெட்டா இருக்கு பத்தி, அது பேர் வந்து எரிலஸ் மேஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. நம்ம நிறைய குசின்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க, ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட்ல இந்த இது நிறைய யூஸ் பண்ணுவாங்க. அதுக்கு உள்ள இருக்க பேர் தான் வந்து அந்த சீடு. இந்த டைப் ஆஃப் ஃப்ரூட்ஸ் வந்து கெர்னல்ஸ் டைப் ஆஃப் ஃப்ரூட்ஸ் சொல்லுவாங்க. கெர்னல்ஸ் கொட்டைன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அது. இந்த கொஸ்டின்ஸும் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இது வந்து காரமா இருக்கும், பஞ்சன்ட் அண்ட் அரோமேட்டிக் டேஸ்ட் இந்த பிளான்ட்க்கு. இதுல வந்து ஆக்டிவ் பிரின்சிபல் பேர் வந்து மெரிஸ்டிசின். அந்த வாட்டர் ஆயில்ல உள்ள ஆக்டிவ் பிரின்சிபல் வந்து மெரிஸ்டிசின். இது அடிஷனலா இது எதுக்கு யூஸ் ஆகும், ருமாட்டிசம், அந்த மூட்டு வலிக்கு இந்த ஆயில் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க. இந்த ஆயில் எடுப்பாங்க, எசென்ஷியல் ஆயில் எடுத்துட்டு தட் ஆயில் வில் பி அப்ளைட் ஃபார் த ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் ருமாட்டிசம். அண்ட் ஜிஞ்சர் எல்லாருக்கும் தெரியும், இஞ்சி, ஜிஞ்சபர் ஆஃபிஸ்னேல். இது வந்து கார்மேட்டிவ். அது இல்லாம டைஜஷன் இம்ப்ரூவ் பண்றதுனால அதுக்கு பேர் வந்து ஸ்டொமக்கிக். இட் வில் என்ஹான்சிங் த டைஜஷன் ப்ராசஸ். அதனால அதுக்கு பேர் வந்து ஸ்டொமக்கிக் அண்ட் ஸ்டிமுலன்ட். இதுல வந்து காரமா இருக்கும் இல்லையா, பஞ்சன்ட். அது எதனாலனா, இந்த கொஸ்டின் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். த பஞ்சன்சி ஆஃப் ஜிஞ்சர் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் த பிரசன்ஸ் ஆஃப் ஜிஞ்சரால். அதை நம்ம எப்படி ரிமூவ் பண்ணலாம்னா, when you're boiling with potassium hydroxide, the pungency will be removed. இந்த கொஸ்டின் கேட்பாங்க. So the pungent principle of ginger is gingerol. நெக்ஸ்ட் வந்து ஏலக்காய், காடமம், எலிட்டாரியா காடமோமம். இதுல ஆக்டிவ் பிரின்சிபல் பேர் வந்து சினியோல், 1,8 சினியோல். இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் மிளகு. எல்லாருக்கும் தெரியும், பெப்பர். இதுல வந்து இது வரைக்கும் பார்த்த வரைக்கும் நிறைய வால்டைல் ஆயில்ஸ் மேஜர் ஆக்டிவ் பிரின்சிபலா இருக்குது. ஆனா பெப்பரை பொறுத்த வரைக்கும் இன்னொரு அடிஷனலா ஒரு ஆல்கலாய்ட்ஸும் இருக்கும், கால்டு பைப்பரின். அந்த பஞ்சன்சி ஆஃப் பெப்பர் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் த பிரசன்ஸ் ஆஃப் பைப்பரின். இந்த கொஸ்டின் கேட்பாங்க. ஸோ த வால்டைல் ஆயில் இல்லாம இதுல இன்னொரு ஆக்டிவ் பிரின்சிபல் வந்து ஆல்கலாய்ட், தட் இஸ் known as பைப்பரின். ஸோ இட் இஸ் ஆல்சோ யூஸ் ஃபார் ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் பிராங்கைட்டிஸ். அடிஷனலா கார்மேட்டிவ், ஸ்டொமக்கிக் இல்லாம திஸ் பெப்பர் இஸ் யூஸ் ஃபார் ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் பிராங்கைட்டிஸ். சளி பிடிச்சா நம்ம யூஸ்வலா
பால்ல வந்து மஞ்சளும் பெப்பரும் போட்டு குடிப்பாங்க இல்லையா, அது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. The next one is பெருங்காயம். லாஸ்ட் தான் எல்லாருக்கும் தெரியும். இட் இஸ் அன்ஆர்கனைஸ்டு ட்ரக் விச் இஸ் அப்டைன்ட் ஃப்ரம் பெருலா குவாய்டிடா. அந்த வந்து ஒரு இன்செஷன் கட் பண்ணும்போது ஒரு கம், ஒரு ரெசின் வெளில வரும், கம் வெளியில வரும். அதுதான் வந்து அசக்வாய்டிடா பெருங்காயம் சொல்லுவாங்க. இதுல வந்து மேஜரா வந்து பைனின்ற ஒரு டெர்பீன்ஸ் தான் இருக்குது. இதுல ஒரு இம்பார்ட்டன்டான ஒரு டெஸ்ட், கன்ஃபர்மேட் டெஸ்ட் இருக்குது, வந்து அம்பிளிஃபெரோன் டெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அம்பிளிஃபெரோன் டெஸ்ட். ஸோ இது வந்து அந்த ட்ரக்கை வந்து HCl போட்டு தண்ணியை போட்டு நல்லா ட்ரைட்ரேட் பண்ணுவோம். வாட்டர் பெஸ்டிவல் ட்ரைட்ரேட் பண்ணிட்டு ஃபில்டர் பண்ணுவோம். அந்த ஃபில்ட்ரேட்டு கூட நம்ம அமோனியா சொல்யூஷன் ஆட் பண்ணும்போது யூவி லைட்ல பார்க்கும்போது ப்ளூ கலர் ஃப்ளோரசன்ஸ் கிடைக்கும். எதனாலனா பிகாஸ் ஆஃப் பிரசன்ஸ் ஆஃப் ஃபெருலிக் ஆசிட். ஃபெருலிக் ஆசிட். ஸோ அதர் தேன் கார்மினேட்டிவ் அண்ட் ஸ்டொமக்கிக், இட் இஸ் யூஸ்ட் டு ட்ரீட் ஆஃப் ஹிஸ்டீரியா, நர்வஸ் டிசீஸ் சொல்லுவ சைக்காலஜிக்கல் டிசார்டர்ஸ்க்கு இந்த ட்ரக் யூஸ் பண்ணுவாங்க. அசக்வாய்டிடா. So these are some of the questions which I have given. You can study. For 50 MCQ questions in the topic la ketirukadala. That's all. So I thank the Alumni Association for giving me this opportunity. கொஞ்சம் டைம் இல்ல, நான் ஃபாஸ்டா முடிச்சிட்டேன். புரிஞ்சுதான் தெரியல, ஏதாவது டவுட் தான் எனக்கு கேளுங்க. Thank you very much ma'am. Okay. Actually வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபார்மகாக்னசி ஒன்ஸ் அகைன் வந்து பாத்தீங்கன்னா வெரி டஃப்பான ஒரு சப்ஜெக்ட் தான். அதையும் இவ்வளவு ஷார்ட் டைம்ல எடுக்கிறதுங்கிறது அதை விட பெரிய டஃப்பான ஜாப். ரியலி யூ டிட் a wonderful job. It was very informative and wonderful speech. Thank you very much. And உங்களோட வேல்யூபிள் டைமை எங்களோட ஸ்பெண்ட் பண்ணீங்க. அண்ட் மோர் யூ given lot of information. அதுவும் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல நிறைய பாயிண்ட்ஸ் சொன்னீங்க. டெஃபினட்டா நம்மளோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இதெல்லாம் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்னு நம்புறோம். அவங்க they will use it properly. Thank you very much. With this I welcome D. Arti to give a vote of thanks. A warm and graceful evening to our honorable speaker, Dr. K. Karthikeyan Krishnan sir and Dr. A. Vijayalakshmi madam and the I feel more privileged to propose a vote of thanks, and I also thank those who worked really hard to make this event possible. I'm DRT. On behalf of Madurai Medical College and the entire fraternity of the institution, extend my sincere thanks to the Almighty for making today's event a grand success. On behalf of Madurai Medical College, I extend a sincere vote of thanks to our speaker, Dr. K. Karthikeyan Krishnan sir and Dr. A. Vijayalakshmi madam. You truly made this event enlightening for us. Your deep and I think she's breaking up. Yes, Pungade, again there is a break in your voice. Sorry sir, network issue. Okay, I think you truly no made this event. You truly go ahead, this please. event. Your deep and intellectual way of imparting knowledge have added glory to this event. Today, we got lot of information about hospital and clinical pharmacy and pharmacognosy. You have some deep insight into the topics and reveal lot of interesting facts. I take immense pleasure in extending my sincere thanks to the organizing team of Pharmacy Alumni Association, Mr. A. Saravanan sir, Dr. M. Sinipandian sir, and Mr. Malarkannan sir for conducting the program and supporting our students in all possible aspects. I would like to thank our respected principal sir, Dr. Abdul Hassan Satali sir, College of Pharmacy, Madurai Medical College, Madurai. I am very happy to extend my sincere thanks to our faculties and coordinator for being a bridge between us and the Alumni Association member. Last but not least, we thank you for being with us. Thank you all. Thank you very much, Arti. Thanks for your great speech. There was an internet issue, but even though you could done it better. Thank you to all. We will conclude the meeting. Thank you, sir. We will meet tomorrow morning. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you, everyone. Thank you. Thank you, sir.